To begin with, we have the privilege of hearing our first session from Dr. S. Rameshwar on the topic of ethical considerations in animal experiments. It is my privilege to introduce distinguished academic and expert in the field of laboratory animal medicine who currently serves as professor and head at Dhanuvas University. Now I kindly invite Dr. R. Madhavan sir to honor Dr. S. Ramesh sir with memento. Thank you, sir. Beyond his academic achievements, Sir is known for his unwavering to training and guiding young researchers. His expertise and insights are invaluable, and we are honored to have him with us today. Please join me in welcoming Dr. S. Ramesha to the dais. Thank you, sir. We welcome you, sir. The close cancel. Double click. வரணுமாயிரும் இல்லையா அவ்வளோதான். Good morning. So I am very happy to be here at NIS. எல்லாம் தமிழ் தான் நினைக்கிறேன்ல. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே தமிழில் பேசுகிறேன். பைலிங்குவல் தான், எனக்கு சந்தோஷம் தான். ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் நான் வர்றது ஒரு 10-15 தடவை வந்திருக்கேன். ஒரு வெட்டினரி டாக்டராக வந்து சித்தா இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பல முறை என்னால் ஒரு பங்கேற்க முடிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் மாதவன் சார் அழைச்சிப்போ அதனாலே ரொம்ப சந்தோஷம். செந்தில்வேல் சார் வந்து ரொம்ப பழக்கம், ரீசெண்டாக ஒரு 2 இயர்ஸாக டைரக்டர். அது ஒரு கூடுதலான ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். Today I am going to talk on 2 areas as per the request of Madhavan sir. ஒன்று வந்து ethical and animal welfare issues in lab animals. Topic I am going to talk is for researchers. I hope I understand you are all faculty. Maybe you will be involving in research or guiding students in research. இப்போ சமீபமாக ஒரு 1 month முன்னாடி அரும்பாக்கத்துலேருந்து ஒரு 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they have contacted us. We already entered MOU. MOU with NIS இருக்குது, MOU with அரும்பாக்கம் கவர்மெண்ட் சித்தா காலேஜும் இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், MD ஸ்டூடெண்ட்ஸ் have come to do animal studies in our college. ஸோ அவங்க வந்து வெட்டினரி காலேஜில் வந்து they are going to do animal studies. ஸோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது I came to know that any of your product, என்ன ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் அதில் வந்து there is a need for an ultimate safety study. ஸோ என்னோட டாபிக் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி சேஃப்டி ஸ்டடி பற்றி தான் இருக்கும்போது. ஸோ we call it ப்ரீ-கிளினிக்கல். நாங்கள் சொல்கிறது ஃபார்மகாலஜி சொல்லும்போது I am basically a professor of pharmacology and toxicology, basically veterinary science. I did my BVSc. I worked as government veterinary doctor for about 3 years and I moved to academics. So almost 30 years I am in the college. I did my PhD also. My area of research is the pharmacokinetics of drugs in animals. I have also tried because இப்போ வந்து ட்ரெண்டே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ ரிசர்ச் ட்ரெண்டே என்ன இந்தியாவிலேயே ஆர் குளோபலி herbal products தான் ட்ரெண்டு. Everybody tries to work on a herbal product. So we also do lot of herbal products. So அப்படி herbal products models develop பண்ணுறது it's one of our areas. So we have a lab animal sector, lab animal unit in Madhavaram under veterinary university. So அதில் I was served as professor for about 8 years. So அதில் வந்து நல்ல interaction I had with all set of people, including biochemistry, biotechnology, Siddha, Ayurveda, எல்லாருமே. So that gave me a lot of confidence and I think so I regularly go to MGR Medical University for CME trainings like this on the same topic, toxicology. So அதெல்லாம் கொடுத்த நம்பிக்கையில் கான்ஃபிடென்ஸில் I thought I'll come here.
and present. I'll take maybe 45 minutes, 45 minutes, not more than that. ரொம்ப டைம் ஆனால் சொல்லிடுங்க. I can see you're all seniors. So I'll try to make it interesting and simple. And if you have any doubt, you are free to ask me anything. Okay. So first lecture is about animal ethics and animal rights. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும், அனிமல் நான் யூஸ் பண்ணுறது சரியா? ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே பீட்டா கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ பீட்டா, ரைட்? பீப்புள் ஃபார் எத்திக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ பீட்டா மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு வேணுமா வேணுமா அப்படின்றது போது இந்த அனிமல் ரைட்ஸ், அனிமல் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற டாபிக் வந்து குளோபலி இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து கடந்த ஒரு 7 ஆண்டுகளில் ரொம்ப பெரிய அதிகபட்சம் பேசப்பட்டு வருது. ஸோ ஒரு பக்கம் அனிமல் ரைட்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் நீங்கள்லாம் கேள்விப்படுங்க, டெய்லி வி சி லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் விமன் பீங் பிட்டன் பை ரேபிட் டாக்ஸ். ஸோ அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது. இது ஒரு மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து அனிமல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் மை ரிசர்ச். ஸோ ஹவு குட், ஹவு கரெக்ட் am I doing, or how am I to do correctly, சரியாக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் தான் இந்த டாபிக். ஸோ அனிமல் வெல்ஃபேர், லைஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன, சிபிசிசி ஐஏஎஸ் தான் முக்கியம். நமக்கு என்ன அனிமல் ஸ்டடி பண்ணாலும் முக்கியமானது ஐஏஎஸ்சி அப்ரூவல். ஸோ வாட் இஸ் இட் அப்படின்றத பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் அனிமல் ரைட்ஸ்? மனித உரிமை, ஹியூமன் ரைட்ஸ் பேசுகிற மாதிரி விலங்கு உரிமைகள். விலங்கு உரிமை நம்மளோட அவங்க தான் இன்னும் இதாக இருக்காங்க. ப்ளூ கிராஸ் பீட்டா நம்மளோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கூட அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை இன்னைக்கு தேதிக்கு. ஸோ வாட் இஸ் அனிமல் ரைட்ஸ்? ஒரு டெஃபினேஷன் வரையறுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the idea that the animals are entitled to the possession of their own life. Okay. And that their most basic interest, food, shelter and avoiding suffering. That's mukyam. Being taken care. So whenever you say animal rights, then you are talking about allowing the animals to live free and providing them adequate shelter, food and preventing any suffering. நாயை கல்லால் அடிக்கிறது, கழுத வாலில் பட்டாசை கட்டுறது, எனிதிங், ஓவரா பொதி சுமக்கிறது, கோழியை வந்து தலைகீழாக கட்டி சைக்கிளில் கொண்டு போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அறுக்கிற கோழி, பிராய்லர் கோழியை, இது எல்லாமே அந்த வயலேஷன் தான் வரும். இது ஒவ்வொன்றுமே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சராசரி சிட்டிசன் எல்லாருக்குமே இந்த கடமை இருக்கு. ஸோ எல்லாமே வயலேஷனில் வரும். ஸோ டெய்லி நம்ம பார்க்குற அன்றாட வாழ்க்கையில் அவ்வளோ வயலேஷன், அவ்வளோ அனிமல் ரைட்ஸ் வயலேஷன். பட் இதில் வந்து நான் பேச போகிறது ஒன்லி அபவுட் அனிமல் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன். நீங்களும் நானும் சித்தா ட்ரக் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் அஸ் டு டூ அனிமல் ஸ்டடிஸ். நான் அனிமல் ஸ்டடிஸ் பண்ணேன்னா நானும் என் ஸ்டூடெண்ட்டாக பண்ணும்போது ஹவு மச் ஆம் ஐ கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அனிமல் வெல்ஃபேர், அதுதான் நம்ம டாபிக். So we are all basically biologists. So we always see the human on top of everything, but actually we know that in the food chain we are a small part of the big food chain. So the appropriate thing will be the human not doesn't consider himself as superior to any animal being. So அந்த தாட்ல இருந்தா வரணும் அனிமல் ரைட்ஸ்ங்கிறது. ஸோ நம்ம என்னன்னா I am superior to everybody, which may be true, which I and you may think that I am superior to every animal species, but in a food chain பார்த்தா we are part of a small part of food chain. நம்ம ஒரே ஒரு mammal species, அந்த மாதிரி hundreds of mammal species, thousands of aquatic species and lakhs of insects எல்லாம் வந்து கலந்து தான் food chain. ஸோ அதில் வந்து we are a small part. அந்த நிதர்சனமான உண்மை நமக்கு வரணும். ஓகே. ஸோ இது வந்து there has been in the last 20-25 years, almost last 100 years I can say, lot of movement have been going on globally about these are wonderful cartoons telling people as to why we should not use animals for research. People have used rabbits, cosmetic drugs including perfumes, powders எல்லாமே வந்து originally up to 2014 வரைக்கும் இந்தியாவில் கூட rabbits were used for testing whether they have any eye irritation. உங்களுக்கு கூட இருக்கு ஸ்கின் இரிட்டேஷன், டெர்மலிட்டி, ஐ இரிட்டேஷன்லாம் அது இருக்கான். ரேபிட்டை டெஸ்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்ஃபுல்லி 2014 இந்தியன் கவர்மெண்ட் பேண்ட் எனி காஸ்மெட்டிக் டெஸ்டிங். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரேபிட் வாஸ் யூஸ்ட் அண்ட் ஈவன் நவ் வி ஃபீல் தட் எனி ரேப் அனிமல் இஸ் ஜஸ்ட் அனதர் லேப் டூல். லேப்ல இருக்க ஒரு பிஹெச் மீட்டர் மாதிரி, லேப்ல இருக்க ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோ மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது தனி உயிர், அதுக்கு ஒரு தாட் பிரெயின் இருக்கு, அதுக்கு லைஃப் இருக்குன்றத மறந்துடுறோம். இதெல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டிவிஸ்ட், they were always creating wonderful cartoons like this and we also tend to agree to that. பார்த்து நியாயமாக தான் இருக்கு, கரெக்டு தானே. நம்ம ஏன் நான் யூஸ் பண்ணுற பவுடருக்கு, நான் போடுற டியோட்ரண்ட்டுக்கு why should I unnecessarily penalize the rabbit? ஏன்னா any testing end of the day the animal has to be sacrificed, you cannot keep it alive, அதான் ரூல்.
How we use animals? Okay, we use animals for breeding and killing. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஸோ மேக்ஸிமம் மீட் ஈட்டர்ஸ் தான். தமிழ்நாட்டில் வந்து 98% மீட், 95% மீட் ஈட்டர்ஸ். இன்னும் நார்த் இந்தியா போக போக தான் வந்து குறையுது. அதாவது இறைச்சி உண்பவர் விகிதம். ஸோ அதனால வந்து ப்ரீடிங் அண்ட் கில்லிங் அனிமல் ஃபுட், அனிமல்ஸ் ஃபார் லேபர். அனிமல்ஸ் ஃபார் லேபர்ன்றது ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு குறைஞ்சி போன ஒரு கான்செப்ட். ஏன்னா மெக்கனைசேஷன் டிராக்டர்ஸ்ல வந்த அப்புறம் இது இல்லை. பட் அனிமல்ஸ் ஃபார் லேபரோட அருமை எங்கே போனால், நான் இப்போ லாஸ்ட் இயர் கேதார்நாத் போயிருந்தேன். ஸோ கேதார்நாத்தில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் அவைலபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இதுதான், கோடா தான். தட் இஸ் போனி தான். 22 கிலோமீட்டர் அப்பீல் நடக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு குதிரை அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரும் 2 தடவை. அது மேலே வந்து ஒரு 70 கிலோ இந்த மாதிரி ஒரு கழுதை தூக்கி. Just imagine the load that it can hold. So animal for labor ன்றது it's a big this thing. இன்னும் இந்தியன் ஆர்மிலாம் வந்து மியூல்ஸ், அதாவது கோவேறு கழுதைன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து மேஜர் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் வேர் யுவர் vehicles cannot go. ஸோ அப்போ வந்து அனிமல்ஸ் ஃபார் லேபர் இன்னைக்கு தேவை இம்பார்ட்டன்ஸ் வரவு, பட் தேர் ஆல்வேஸ் தேர். அனிமல்ஸ் ஃபார் செலக்டிவ் ப்ரீடிங் இன்னுமே வந்து இந்தியன் we claim in India is the number 1 in milk production. It's true also. But how did it happen? Because we went for selective breeding. We are using only Jersey animals and Holstein Friesian animals, and we are upgrading our Indian breeds. ரெட் சிந்தி இல்லைன்னா காங்கேயம் அந்த மாதிரி இந்தியன் பிரீட்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி அதை ஜெர்சி கிராஸ் ஆக்கி ஹோல்ஸ்டீன் ஃப்ரீசியன் கிராஸ் ஆக்கி 3 லிட்டர் கொடுக்குற மாடை 20 லிட்டர் 10 லிட்டர் கொடுக்க வச்சோம். ஸோ அதனால தான் இந்தியா நம்பர் 1 மில்க் ப்ரொடக்ஷன். செலக்டிவ் ப்ரீடிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்னைக்கு நீங்கள் யாராவது டாக் வளர்க்குறீங்களா தெரியல இந்த குரூப்பில். டாக் ரேர் டாக் வளர்த்து வச்சுருவங்க கேளுங்க, they will not allow their dog to mate with a country dog, because each and every pup they getting out of dog is very very costly. ஸோ ஒரு பப் எடுத்தா ஒரு லிட்டர்னா ஒரு 5-6 பப் எடுத்தாங்கன்னா அது ஈஸியாக 1 லட்சம் 2 லட்சம் காசு பார்ப்பாங்க. ஸோ செலக்டிவ் ப்ரீடிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் nowadays, right? And we use for animals for hunting. நம்ம யாரும் பண்றதில்ல. சல்மான் கான் ஒரு தடவை பண்ணி மாட்டிக்கிட்டார், அவ்வளோதான். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம யாரும் பண்ணதில்லை. அனிமல்ஸ் இன் என்டர்டைன்மெண்ட். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இங்கே நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்கீங்க, எப்போ இல்லை என்னோட எங்கே தான் இருப்பீங்க. சர்க்கஸ் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ சர்க்கஸே கிடையாது. இப்போலாம் எவ்வளோ பேர் பார்க்க வாய்ப்பே, எல்லாம் மொபைலில் தான் இருக்குது சர்க்கஸ்லாம். நம்ம வி ஹவ் சீன் சர்க்கஸ் லைவ். ஸோ அனிமல்ஸ் இருந்தால் சர்க்கஸ் அதுக்கு அழகு. இப்போலாம் சர்க்கஸ் இருக்குது, பட் ஒன்லி வித் ஹியூமன் பீயிங். இட்ஸ் பேண்ட் யூசிங் அனிமல்ஸ் ஃபார் சர்க்கஸ். அதே மாதிரி ஜூஸ் ஆர் டில் டுடே. ஜூவை பற்றி 2 விதமான கருத்து இருக்குது. ஒன்று வந்து ஜூஸ் ஆர் வெரி குட் என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூ. சம் பீப்புள் சே ஜூஸ் ஆர் வெரி எஜுகேஷன் வேல்யூ. ஸோ அது என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூன்ற மாதிரி. ஸோ அதில் பீப்புள் ஹேவ் வேரிட் ஒப்பீனியன்ஸ், ரைட்? And we also use animals for experiment. That is the purpose of the lecture today. So if I am an animal rights advocate, if I am going to say I am looking at animal rights, எனக்கு 100% விலங்கு உரிமை தான் முக்கியம்னாக்க, I am going to reject everything. I am not going to agree to any activity of the human being where animals will be involved. I am going to outright reject. But is that practical? Is that possible? No, it's a big question mark. ஒரு அனிமல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லீவ் வரணும். அதர் இது டாபிக் கொடுங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இல்லாமல் அனிமல் ரிசர்ச்சே கிடையாது. சாரி, அனிமல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லாமல் ரிசர்ச்சே கிடையாது. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. ஸோ as of now a newly born baby of a human child or before 1 year of age எவ்வளோ வேக்சின் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? There may be some new young mothers in the group. You may know how many vaccines do a newly born child take before 1 year of age? Anybody? Around 10 vaccines default. அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம அடல்ட்ல வந்து இப்போ நிறைய ஹெப்படைட்டிஸ் பிலேருந்து இப்போ கோவிட்லேருந்து, ஸோ எவ்ரி இயர் த நம்பர் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் தட் யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு டேக் இஸ் இன்க்ரீசிங். வேக்சின்ல எப்படி வந்துச்சு? People are identified with diabetes. We say we have a condition called juvenile diabetes. Even 19-20 years of age people having diabetes, and average age of diagnosis of diabetes is around 30-35, and those people go on to live up to 70-75 years. Almost 40 years they are taking tablets. metformin ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு 20 டேப்லெட் இருக்கு டயபெட்டிஸ், உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so how these so many drugs have come? So a normal person around 50 years of age or comorbidity with diabetes, blood pressure, some possible cardiac murmur, some arrhythmia, something, they take minimum 5 tablets a day. And I think you will all agree these 5 tablets have helped us to live longer. அது ஒன்றும் யாரும் மறக்கவே முடியாது.
Maybe you can say alternative is there. Maybe you can say I have a Siddha alternative. Those things are there. But anyway, a drug is a drug. So all these have been able to keep us alive, keep us active, and keep us live beyond the expected lifespan of 43 during our independence. Now we are touched almost 70 years. 27 years increased lifespan thanks to wonderful vaccines and drugs. So in the wonderful vaccines and drugs comes only because of animals. So the contribution of animal research can never be forgotten. Okay. So there is எப்படி பீட்டா மாதிரி ஒரு குரூப் ஆப்போசிட் குரூப் இருக்கு. People say that I am alive today because of drugs. My drugs only saved my mom. So this kind of vaccines, this kind of hoardings are also there. So rival groups, நானே பார்த்திருக்கேன். When I was doing my PhD at New Delhi, there was a அப்போ மனேகா காந்தி வந்து பீக்ல இருந்தாங்க. ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ மனேகா காந்தி. ஷி வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் பிரிங்கிங் சிபிசிஎஸ்சிஏ அந்த அனிமல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயங்கர ஆக்டிவிஸ்டிக் லேடி. ஸோ அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டா ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வெண்ட் ஆன் ப்ரொடெஸ்ட் மார்ச் நியூ டெல்லியில். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கார்ட்டூன். ஈவன் பீப்புள் லைக் பீட்டா, people like Maneka Gandhi, who are all trying for stopping animal testing, even they live 20 years extra because of drugs. They are able to protest 20 years longer because of wonderful drugs. So அவங்க வாழணும்னா கூட அவங்க கூட ஆன்டி டயபெட்டிக் சாப்பிட்றாங்க, அவங்க கூட ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் சாப்பிட்றாங்க. ஆல் தீஸ் ஹவ் கம் ஒன்லி ஃப்ரம் ட்ரக்ஸ். ஸோ நான் அனிமலே யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அனிமலே எனக்கு யூஸ் தேவையில்லை அப்படின்றது பியூர்லி ஹிப்போக்ரஸி, பியூர்லி இம்ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச் டு அனிமல் ரிசர்ச். ஸோ இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டேட்டா ஃபார் எவ்ரி ரிசர்ச். நீங்கள் ஒரே ஒரு ரேட் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு ரேட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்னைக்கு 1800 பன்றிகளோ 9,000 கோழிகளோ கொல்லப்பட்டுன்னு அர்த்தம் ஃபார் மீட் பர்பஸ். ஸோ ஐ எம் யூசிங் ஒன்லி ஒன் ரேட், whereas already thousands of animals are being killed for so many other purposes. But I am using that one rat only for my noble purpose. அதனால என்னால் ஒரு சித்தா ட்ரக்கோ, என்னால் ஆயுர்வேதா ட்ரக்கோ, என்னால் ஒரு ஹியூமன் ட்ரக்கோ கொண்டு வர முடியுன்ற ஒரு உன்னதமான நோக்கத்தில் நான் கொண்டு வரேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அனிமல் ரிசர்ச் இஸ் இன்வால்வ். ஏன்னா ஏன் இந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஈவன் நவ் எத்தனை பேர் அனிமல் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்கள் ஸ்டடீஸ்க்கு ஆல்ரெடி? Okay, most of you. So even now, because I advise research scholars frequently, even now I feel that many scholars, when they are not veterinarians, basically when they are not seen animals, they have a very big, or apprehension, or தயக்கம், or hesitation. Why should I use animals? Is animal usage necessary? So அதை reinforce பண்றதுக்காக தான், அதை நிலைநிறுத்துக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் நான் காட்டுறேன். So even when you are using animals for research, 75, I'm sorry for the poor letters, 75% are mice only, and 15% are fish, about 10% are rats. Nearly 90 to 95% of animal use are rat, mice and fish. So we are not touching any of the sensitive species. ஒரு குரங்கோ, ஒரு ஆடோ, மாடோ, நாயோ, we don't touch for research. We are using them, but very small quantity. Maybe 1 to 2% that we use large animals. So most of the animals that we use are only rat and mice. These rat and mice, please understand, they are identified to be a menace. They are identified to be a nuisance value. Okay, even now we all know the difficulty of chasing a rat from our homes. It is a report that says Indian granaries, the Food Corporation of India godowns, 26% loss of grains only because of rats. ஸோ நமக்கு பயனே இல்லாத ஒரு விலங்கினம் தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம். அது ஒரு சின்ன ஆறுதல் நம்மளால். அட்லீஸ்ட் we are not killing a huge animal, large animal. Okay. So when animal rights is not practical, we talk of the word animal welfare, but we don't use the word animal rights. Animal rights in வார்த்தை not practical, cannot be used in full practice. So I want to use animals, but at the same time I want to take care of them. That's the concept. Okay. So this is what is being told. The animal welfare means the desire to treat all lives with care and compassion. That's what Gautam Buddha says. That's what Mahatma Gandhi says. When a nation, the greatness of a nation can be judged the way its animals are treated. And that's all our father of evolutionary science, Charles Darwin, that one of the basic noble character of man is to have compassion to other living things. ஸோ எனக்கு கௌதம் புத்தர் பிடிக்காது, காந்தி பிடிக்காது, இல்லை எனக்கு டார்வின்லாம் நான் படித்ததில்லை அப்படின்னா கூட, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சேஸ் it is the duty of every citizen of India to treat all creatures with care and compassion.
ஸோ நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாலே ஆர்டிகல் 51A படி எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கடமை வந்துடுது. தட் வி ஹேவ் டு ட்ரீட் ஆல் லைஃப் வித் கேர் அண்ட் கம்பேஷன். ஸோ நான் காந்தி இப்போ ப்ரீச்சிங்ஸோ புத்தா ப்ரீச்சிங்ஸோ படிக்கலனா கூட ஒரு இந்திய குடிமகனா இது என்னோட கடமை. ஸோ ஆர்டிகல் 51A says that I have to treat all life with care and compassion. So not only that, we are looking at animal experimentation. We want to get good results out of my research. I want to do a research which gives unequivocal, means which ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாத ஒரு தயக்கத்துக்கு இடமில்லாத ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எதிர்பார்க்கிறேன். I want a result which will not be questioned by anybody. So how do I bring out the best result? அப்படின்னா only if I maintain good welfare, I can do good science. When I take care of the animals properly, animals do not have diseases. Animals have decreased pain and stress. If animal welfare is proper, then animals have optimal growth. So if the animals are having no disease, if the animals are having very good pain-free condition, if the animals are without any stress, and if the animals have optimal growth, then you have reliable reproducible results. நீங்க இன்னைக்கு மார்னிங் இப்போ தயாரிக்கிற ஒரு சித்த மருந்து இன்னும் நாளைக்கு பாளையங்கோட்டையிலையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஆயுர்வேதா இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது குளோபலி வேற இன்ஸ்டியூட்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணால் அதே ரிசல்ட் வரணும். அதுதான் சயின்ஸுக்கு அழகு. தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் சயின்ஸ். இட் ஷுட் பி ரீப்ரொடியூஸ். ஆக்சுவலி ஒரு மான்யா பேக்கர்னு ஒரு ஆத்தர் பேப்பர் இருக்கு நேச்சர்ல 2016. அவங்க வந்து கண்டக்டர் சர்வே. அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா she has asked the leading scientists of the world, nature current science publish பண்றவங்க, அவங்க எல்லாரும் கேட்டா more than 50% of the people feel that whatever research I am doing, we are doing is not reproduced. அப்போ reproducible results வருது ரொம்ப 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 ஒரு கஷ்டமான விஷயம். அதில் முட்டுக்கட்டே பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதில் முக்கியமான வந்து அனிமல் சயின்ஸ். ஸோ நீங்கள் அனிமல்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால், நீங்கள் அனிமல்ஸை ப்ராப்பராக வளர்த்தா, அனிமல்ஸ் பெயின் ஃப்ரீயாக வளர்த்தா, தென் யுவர் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி குட். அப்போ அனிமல்ஸை ப்ராப்பராக எப்படி வளர்க்கணும்? அப்போ வாட் இஸ் அனிமல் வெல்ஃபேர்? எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அனிமல் வெல்ஃபேர்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தால், ஸோ வி ஹேவ் வாட் இஸ் கால்ட் 5 freedoms. நான் இன்னைக்கு ஒரு லேப் அனிமல் இன்சார்ஜாக இருக்கேன். ஐ எம் த அனிமல் ஹவுஸ் இன்சார்ஜ் ஆர் ஐ எம் த கைட் வேர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லேப் அனிமல்ஸ். Then my students or me, how do we ensure that I am taking care of the animals properly? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா think of 5 freedoms. So 5 freedoms என்ன சொல்லுது? Freedom from hunger and thirst. At no point of the research animals should be having empty cages, feed இல்லாம தண்ணி இல்லாம வச்சுட்டு போகக்கூடாது. அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது all these animals are nocturnal. We are talking about rodents, rat and mice. Nocturnalனா என்ன? they have active life at night. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நமக்கு வந்து we are diurnal. நம்ம 5 மணிக்கு ஆஃபீஸ் 1 hour பர்மிஷன் 4 மணிக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவோம் ஆஃபீஸ். பட் 5 மணிக்கு தான் அதுக்கு லைஃப் ஆரம்பிக்கும். இன்னும் சொல்ல போனால் இட் should have a 12 hour perfect dark. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஆர்வ கோளாறுல ஒரு ஜீரோ, நம்ம பெட்ரூம் நைட் தூங்குற மாதிரி 0 watt லைட் போட்டுப்போம். அப்படிலாம் போடக்கூடாது. இட் should be pitch dark. அப்போதான் தேர் ஆக்டிவ். நம்ம இந்த மாதிரி ஜன்னலை போட்டு ஜன்னல் பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீட் லைட் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் 650 வேப் லைட் தெரியும், அதை அடித்து இந்த ரூமே அப்படியே பளபளான்னு மின்னும் இரவு ஃபுல்லாக. அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி இந்த மாதிரி இதை போட்டு டார்க்காக. நாங்கள்லாம் பேப்பர் போட்டு விட்டிருப்போம், கருப்பு கலர் பேப்பர் போட்டு. ஸோ 12 hour டைரக்ட் 12 hour அதாவது நாங்களே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் 7 o'clock ஆஃப் ஆகும், ஆன் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக் 7 o'clock ஆஃப் ஆகும். பகலில் வந்து ஒன்லி ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் தான், நோ நேச்சுரல் லைட். 6 or 12 hours கொடுக்கும். ஸோ அப்படி கொடுத்தா தான் அனிமல்ஸ் அந்த டார்க்னஸ் தான் தேர் ஆக்டிவ். அதோட மேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோ, ஈட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோ, ட்ரிங்கிங் ஆக்டிவிட்டியோ எல்லாமே அப்போ தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியே வீட்டுக்கு போகும்போது we must make sure that the food trough is full, the water fully filled. காலைல வந்தவொடனே ஊற்றுறது பெரிய விஷயமே இல்லை, ஈவினிங் போகும்போது தான் ஊற்றுறது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஹங்கர் அண்ட் தர்ஸ்ட், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வாயன்மெண்டல் டிஸ்கம்ஃபர்ட். குளோபலி சில இது வச்சுருக்காங்க பேராமீட்டர்ஸ். டெம்பரேச்சர்னா பிட்வீன் 21 and 22, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா எல்லாமே. ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டினா பிட்வீன் 30 and 70%. தென் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இந்த ரூமில் இருக்கிற ஏர்லாம் தூக்கி போட்டு வெளியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு வரும். 12 ஏர் சேஞ்சஸ் பெர் ஹவர் அப்படின்னு குளோபலாக ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பை தட் வே யூ வில் என்ஷூர் த அனிமல்ஸ் ஹேவ் ப்ராப்பர் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ என்வாயன்மெண்டல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு 27 டிகிரி வரைக்கும் தாங்கும். ஈவன் அது மைஸ், இந்த ஆல்பினோ மைஸ், ஒயிட் ரேட்னா நாங்கள் ட்ரைனிங் அடிக்கடி நடக்குது.
ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மைஸை கூட்டு பீக் சம்மரில் 35-40 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் தீபம் இந்த ரூமில் வச்சோன்னா இட் டைம் இமீடியட். ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் தெரியாமல் அப்படி ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு மைஸ் வெளியே இருக்குது, ஹாஃப் அன் ஹவராக வெளியே இருக்குது. அப்படி ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஹேண்டில் பண்ண அடுத்த செகண்ட் டெட் ஆயிடுச்சு. சும்மா somebody is lifting, உடனே இட் ஆயிடுச்சு. So then we realize the value of the environment. So temperature, humidity and air change. இது மூணு important. Equally unnecessary noise, external noise இருக்கக்கூடாது, external smell இருக்கக்கூடாது. In fact, one of the advice that is given is, if you are working in animal house, you should not wear strong perfume, strong deodorant. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி லெமன் போட்ட டிஸ்இன்ஃபெக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ பிளாண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டர், நம்ம லேவண்டர் ஸ்மெல்லு, இந்த ஸ்மெல்லு, நம்ம சென்ட்டில் போகிற ஸ்மெல்லாம் இப்போ ஃப்ளோர்லேயும் மாப்லேயும் போட ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இட் பி ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்மெல், ஃப்ரீ ஆஃப் சவுண்ட், ஃப்ரீ ஆஃப் லைட். லைட்டு கூட தெர் இஸ் திங், இவ்வளோ லக்ஸ் இருக்குது, 340 லக்ஸ் அட் 1 feet, 1 meter ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ளோர், அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரூமில் டாப்பில் இருந்துச்சுனாக்கா 4 கேஜ் இருந்ததுனாக்கா, இதெல்லாம் குட்டி குட்டி பாயிண்ட் பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். யூ மஸ்ட் சேஞ்ச் த அனிமல்ஸ் கேஜ். வாட்டர் இந்த அனிமல் 1 week கேஜ் மேலே வரணும், மேலே அந்த அனிமல் கீழே போகணும். அப்போ அனிமல்ஸ் கெட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட். ஸோ இது வந்து வெரி வெரி ஃபைன் டியூன்டு பாயிண்ட், பட் வில் ஆல் அக்ரி ஈஸிலி இம்ப்ளிமெண்டபிள் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். சின்ன விஷயம் தான், பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் கோஸ் அ லாங் வே இன் மெயின்டைனிங் ப்ராப்பர் அனிமல் வெல்ஃபேர். ஸோ ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் இன்ஜுரி, பெயின் அண்ட் டிசீஸ். வாட் எவர் யூ டூ இன் த அனிமல் should not cause any unnecessary pain, unnecessary disease, unnecessary injury. Your model itself may be a painful model. Okay, that will come to that. But default, whatever operations you do, you should not cause unnecessary stress to the animal. Okay. Freedom from stress and distress. What is stress? What is distress? ரெண்டு ஒன்று தானா? நீங்களா ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களா? ஆர் யூ ஆல் ஸ்ட்ரெஸ்? நான் ஆரம்பிக்கும் போது லேட்டாக ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு. இப்போ இன்றைக்கா சீக்கிரம் விட்டு வர நம்பிக்கையில் வந்திருப்பீங்க. நான் பாட்டுக்கு டைமு பக்தியே இல்லாமல் 1:30-2 நிறுத்திட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் தான். உங்களோட எனக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அப்போது ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, டிஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? எனிபடி? சும்மா உங்கள் ஜஸ்ட்டு காமன் டெர்மினாலஜி. வாட் யூ திங்க் மீனிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ்? ரெண்டு ஒன்று தானே, வெவ்வேறையா? இன்னைக்கு ட்ரைனிங் வந்தாச்சு. ஐ திங்க் யூ ஆல் கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல. தலையெழுத்தே வந்தாச்சு. 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க, 5 மணிக்கு உட்காரணும். முடியாது, இல்லை டீச்சர்ஸ் தானே எல்லோரும் நீங்களாம். ஸோ கண்டிப்பாக உட்கார முடியாது. அரை மணி நேரத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி தான் உட்காரணும், அவன் தலையே தவன் உட்காரணும், நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம். நம்மளால உட்கார முடியாது. ஃபுல் டே சார் ஃபுல் டே வச்சுக்காரன்னு நினைக்கிறேன். அதுவே பெஸ்ட். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாம் ஃபேமிலி இருக்குது, விட்டுட்டு வரோம், வெளியூரில் வரோம். ஸோ மார்னிங் 10 to 5 உட்காரதே ஸ்ட்ரெஸ். ஆனால் என்னென்னா அது வந்து மேனேஜபிள் ஸ்ட்ரெஸ். உங்களுக்கு தெரியும், டைம் கிளாக் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அப்போ 30 ஸ்லைடு முடிஞ்சு போச்சு, இன்னும் 5 ஸ்லைடு தான், இன்னும் 2 ஸ்லைடு தான், இன்னும் அரை ஸ்லைடு தான் அப்படின்னு பார்த்து முடிப்பாருன்னு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க முடியும். அதெல்லாம் இல்லை, மதியமும் நான் தான் பேச போகிறேன், மதியமும் பேசி முடிச்ச அப்புறமும் சாயந்தரம் 5 மணிக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன், அந்த டெஸ்ட் முடிச்சாதான் இன்னைக்கு ப்ரெசன்ஸ், இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கிடையாதுன்னு மாதவன் சார் சொன்னார்னா அது டிஸ்ட்ரெஸ். வாட் கேன் பி withstood by you is stress. Any deviation from physiology is stress, but if the deviation goes beyond the physiological limits, it becomes distress. So top மேல இருக்க 3 பாயிண்ட்ல எது மாறினாலும் அனிமலுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். தொடர்ச்சி அதுவே தான் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ அனிமல் ரூம்ல ஏசி வேலை செய்யல, ரொம்ப ரொம்ப காமன் நம்ம ஊர்ல. வேற ஆல் கவர்மெண்ட் காலேஜ், நீங்களும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் நினைக்கிறேன். ஏசி வேலை செய்யாது, நம்ம ரூம்ல இருக்கும், ஆனால் அனிமல் ரூம்ல இருக்காது. ஸோ ஏசி வேலை செய்ய ரொம்ப ரொம்ப காமன். ஓகே, ஒரு நாள் ஏசி இல்லை, ஏதோ ஃபேனை போட்டு காது வந்து அதனால தந்து ஒப்பேற்றிடலாம். பீக் சம்மர் வருது. ஸோ இப்போ வி ஆர் என்டரிங் டு மார்ச், ஏப்ரல் மேல வருது பீக் சம்மர். ஸோ அனிமல் அப்படி தொட்டு ஹேண்டில் பண்ண டெத் ஆகிடும். ஸோ த ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் நாட் ஹேவிங் ஏசி, ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் நாட் மெயின் டெம்பரேச்சர் பிகம்ஸ் அ டிஸ்ட்ரெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸசிவ் ஹை டெம்பரேச்சர். ரூம்ல வந்து ஒரு ஆள் போய் ஹேண்டில் பண்ணால் ஸ்ட்ரெஸ், அனிமலுக்கு உள்ள ஆள் போகிறதே ஸ்ட்ரெஸ் தான். அது பழகின ஆள், அதே அட்டெண்டரு, அதே வாய்ஸ் கூட பெருசாக கண்டுபிடிக்காது, அவங்க ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். பட் அதுக்கு பதில் 4-5 பேர் உள்ளே பூந்து உள்ளே உட்காந்து சமோசாவும் டீயும் சாப்பிட்டா தட் பிகம் டிஸ்ட்ரெஸ். நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு மதியம் நீங்கள் கொண்டு வந்த மீன் குழம்புலாம் அப்போ தான் சாப்பிட்டா பயங்கர டிஸ்ட்ரெஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ லைக் தட் வாட் எவர் யூ டூ இன் தி அனிமல் ஹவுஸ் should not lead to any stress, should not lead to any distress, right? And lastly, first freedom that you have to try to give is freedom to move and express normal behavior. அப்போ freedom to move அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேள்வி.
ஏன்னா ஒரு எலியை பிடிக்க முடியுமா நம்மளால? ஒரு பெருச்சாலியோ ஃபீல்டில் இருக்கு, வீட்டு எலியை பிடிக்க முடியுமா யாராவது? கண்டிப்பா முடியாது. பட் அவ்வளவு வேகமா ஒரு எலியை போட்டு குயில பிடிச்சி கூண்டில் அடைச்சிட்டு பாட்டு வர்ற மாதிரி போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கோம் லைஃப் லாங். இந்த ஒயிட் ரேட்டை அல்பினோ ரேட்டை நம்ம அடைச்சி வைக்கிறது லைஃப் லாங். அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ். நம்ம என்ன சொன்னாலும் எவ்வளவு சயின்ஸ் பேசினாலும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தவிர்க்கவே முடியாது. ஏன்னா அது வெளியே விட்டா முடிஞ்சு ரிசர்ச் we cannot conduct that. But within that, can we provide a better living facility? Can we provide? All these animals are gregarious. Gregarious na enna? They are social. They like to live in groups. புரியுதா? நம்மள மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் அதுவும் வச்சிருக்கோம். They communicate within themselves. They are able to easily say, hey, வந்துட்டாம்பா இன்னைக்கு டைம் ஆச்சுடா அப்படின்னு. கரெக்டா they can easily talk among themselves and convey the message. So they like to live in groups. They can understand the stress and pain of the other animal. ஸோ அப்படின்னும் போது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. எனக்கு என் ரிசர்ச் தான் முக்கியம்ட்டு ஒரே ஒரு எலியை இவ்வளோ பெரிய ரூம்ல வச்சா தனிமையிலே செத்துருவேன். இட் கேன் டை ஆஃப் லோன்லினஸ். அதோட இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டடி இருக்கு. என்னன்னா, ஆஃப்டர் கண்டக்டிங் ரிசர்ச் ஸ்டடி, ஆஃப்டர் கண்டக்டிங் a surgery, painful surgery, if the animal is put back in the cage where its cage mate is there, அதோட தோழோ தோழியோ இருக்கிற கேஜ்ல போட்டா they heal faster, they heal quicker. அப்படின்னா they require company. So expressing normal behavior அதுதான். So animals should be put in their groups. We try to provide, we call enrichment. We try to provide, அந்த மைஸ்லாம் வந்து they like to live in darkness and they need some warmth. என்ன பண்ணணும், சும்மா இந்த இக்ளூ ஹவுசஸ் மாதிரிலாம் இருக்கு. இல்லைன்னா பிவிசி பைப்பை கொண்டு உள்ள வச்சாலே போடும், அதுக்குள்ளவே பேப்பர் சுருட்டு அதுவே வீடு மாதிரி கட்டிக்கும். நெஸ்டிங் பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்கு. நெஸ்டிங் பிஹேவியர் வந்து எல்லா ஸ்பீஷீஸ் நெஸ்டிங் பண்ணும், கூடு கட்டுறது எல்லா ஸ்பீஷியும் பண்ணும். நீங்க வந்து இது எலிலாம் வந்து அழகா ட்விக்ஸை கொண்டு வந்து இலைய தழையெல்லாம் கொண்டு வந்து அழகா அதோட குட்டிக்கு இது மாதிரி கட்டும். ஸோ நம்மளும் பேப்பர்லாம் இந்த ஷ்ரெட் பண்ண பேப்பர்லாம் போட்டால் அழகா ஒரு கூடு கட்டும். அதெல்லாம் வந்து நார்மல் பிஹேவியர். ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிளி வி ட்ரை டு ப்ரொவைட் ஆல் த 5 freedoms. Then you can confidently say, sir, I am taking care of animal welfare. So that is the point I want you to know. Okay. So animal use, especially lab animal sector in India, globally also, is one sector where maximum regulations are there. Or I can say it is a highly regulated market. It's a highly regulated industry, it's a highly regulated sector. Abuna, nobody can have animal house without the approval of CPCSA. Now it is called CCSA and the P Maranjipur. CCSA da. Committee for the Control and Supervision of Experiments on Animals. Okay. And even after, if you have an animal house, this institute also has an animal house, I believe. So even if you have an animal house, even the smallest study that you have to do in animals has to be approved by Institutional Animal Ethics Committee, IAEC. So animal house வச்சுக்கணும்னா அப்ரூவல் வாங்கணும். அந்த அனிமல் வச்ச அப்புறமும் சும்மா ஒரு ரேட் வாங்கி வச்சா கூட IAEC அப்ரூவல். இந்த ட்ரைனிங் நடத்துறாரு மாதவன் சார், இந்த ட்ரைனிங்ல வந்து எனக்கு ஒரு இது கொடுக்குறோம், 10 ரேட் காட்டுறோம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சாருன்னா, அந்த 10 ரேட் நான் இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, ஹேண்ட்லிங் பண்ணுவாங்க, அனிமல் பிளட் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே அப்ரூவல் வாங்கணும் IAEC. So all the studies that your students are likely to conduct, what we call preclinical, has to be approved by IAEC. Okay, and finally the Arrive guidelines, Arrive 2.0 guidelines, you can check ARRIVE. Arrive means Animal Research Reporting of In Vivo Experiments. So இது என்னன்னா, when you publish, I think you all நீங்கெல்லாம் academics இருக்கீங்க, faculty இருக்கீங்க, there is a need for publication, இல்லை உங்களுக்கு Google Scholar அது எல்லாம் இருக்கு. So when you go for publication, nowadays if you have used animal in your studies, then there is Arrive guidelines which says in your materials and methods how to correctly represent animal study data. So for example, நான் சொன்ன 5 freedoms எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன், நீங்க காட்டணும். Animal was maintained under a temperature of 21 degree with 50% relative humidity, and animal was fed ad libitum, water, potable RO water was given, எல்லாம் எழுதணும் நீங்க, அப்பதான் ஒத்துக்குவாங்க பேப்பர். And the study was approved by IAEC protocol number so and so. இதெல்லாம் கொண்டு வரணும். நான் சும்மா 4 பாயிண்ட் தான் சொல்லிருக்கேன். அரைவ் கைட்ல 10 பாயிண்ட் 12 பாயிண்ட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணீங்க, என்ன டெஸ்ட் போட்டீங்க, எஃப் டெஸ்டா அனோவாவா என்ன, எல்லாமே வரணும். அது எல்லாமே அரைவ் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி. ஸோ பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் ரிசர்ச் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அரைவ் கைட்லைன். ஸோ எங்க ரெகுலேஷன்ஸ் வருதுன்னா, அனிமல் ஹவுஸ் ரெகுலேட்டட்,
Animal Ethics Committee regulated, publication also regulated. So animal basics தெரியாம you cannot do animal research. Animal welfare தெரியாம you cannot do animal research. Okay. So this is about the PCA Act, Prevention of Cruelty to Animals Act, India 1960. Stemming from that only we have the CCCA now. Okay. So CCCA was constituted in 1964 and it has been continuously amending. That's our beauty. year 2000 வரைக்கும் they were very very strict. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட சிபிஐ ரைடு மாதிரி அவங்க இப்போலாம் இடி ரைடு மாதிரி அவங்க வந்தாங்களே எந்த காலேஜ்லையும் எந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்காது, அவ்வளோ சிவியராக இருக்கும். எங்கள் காலேஜ்லாம் அவஸ்தப்பட்டிருக்கு. மோஸ்ட் ஃபேமஸ் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஹைதராபாத். நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஹைதராபாத்தில் வந்து நடிகை அமலா அவங்க வந்து அந்த குரூப் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கேருந்து 75 குரங்குகளை தூக்கி காட்டில் கொண்டு விட்டாங்க. நீங்கள் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணல அதுன்னு. Unfortunately, please understand, these animals are not capable of living independently because since birth they are in cage. ஸோ அதனால காட்டில் போய் வாழ முடியல. அந்த அந்த ப்ரோசெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். தே ஹேவ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ். அந்த யாரோ ஒரு ஒரு அட்டண்டர் பேர் சொன்னாங்க, ஒரு தெலுங்கு நேம். போய் ஒவ்வொரு குரங்கு பேர் வச்சிருப்பாரு அந்த அட்டண்டர். பேர் வச்சு கூப்பிட்டா காட்டில் நான் ஒரு குரலை கேட்டு ஓடி கையில் வாழைப்பழத்தோடு வெயிட் பண்ணி அவர் வர தூக்கி ஜீப்பில் போட்டு கூப்பிட்டு வந்தாங்க எல்லாத்தையும். ஸோ அந்த மாதிரி சிவியராக இருந்தாங்க அந்த இவங்க குரூப், அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் குரூப், சிபிசிசி குரூப். இப்போ என்னடான்னா இப்போ முன்னெல்லாம் எத்திக்கல் கமிட்டி, நான் எம்பிஎஸ்சி படிக்கும் போது இல்லை நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும்போது எத்திக்கல் கமிட்டி மீட்டிங் நடத்தி இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் வரும். அவங்களாம் அந்த பக்கம் நம்மளாம் இந்த பக்கம். அவங்க வந்து நாங்கள் 10 ரேட்டு கேட்டாங்கன்னா 1/2 ரேட்டில் ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ நாங்கள் 8ன்னா அவங்க 1.25 அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டக் ஆஃப் வார்லேயே போயிட்டு கடைசியில் 3-4 பிச்சை போடுற மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ எப்படின்னா இப்போ நானும் வந்து நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன், நான் அந்த பக்கம் அனிமல் ரிசர்ச்சை போயிட்டு இப்போ ஐ எம் ஹாப்பி டு கான்ட்ரிபியூட் நிறைய இன்க்ளூடிங் சித்தா இன்ஸ்டியூட். ஐ கம் டு மெனி இன்ஸ்டியூட். சித்தாவில் நான் நாமினியாக இருந்தேன். நிறைய இன்ஸ்டியூட் நாமினியாக போய் ஐ பின் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட். சண்டைலாம் போடுறது கிடையாது. 6 வேணுமா 8 கூட எடுத்துக்கோ, பட் ப்ளீஸ் ஃபாலோ அனிமல் வெல்ஃபேர். யூ ஆஸ்க் 20 அனிமல்ஸ் பட் ப்ளீஸ் ப்ரூவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல். அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக ரொம்ப நல்ல எனக்கு ஐ ஃபீல் என்ரிச்ட். எனக்கு ரொம்ப ஐ எம் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் மோர் நம்பிக்கை. யூ ஆல்சோ கெட், நீங்களாம் கூட ஆல் ஆஃப் யூ ஆல்சோ கேன் பிகம் நாமினிஸ். நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், சிபி 1 பேஜ் டாக்குமெண்ட் போட்டு அப்ளை பண்ணலாம். பட் ஆனால் மெட்ராஸில் சிட்டிஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட். நீங்கள் ஸ்மாலர் டவுன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 days ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் மெம்பராக என்ன பண்ண போகிறோன்னா கற்றுக்கலாம். ஒரு மீட்டிங் போனால் 5000 ரூபா கொடுப்பாங்க. வேணும்னா போங்க, இல்லைன்னா வேணும். ஸோ பட் எனிவே இட்ஸ் எ வெரி குட் வெரி என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்குலாம் லாஸ்ட் 10 years ஐ பின் எனக்கு இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் பேசுகிறேன்னா இந்த மீட்டிங்ஸ் தான் காரணம், ஐஏஎஸ் மீட்டிங்ஸ் தான். என்னால் ஃப்ரீயாக பேச முடியுது ஒரு இந்த டாப்பிக்கில் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹேட் த்ரூ தீஸ் மீட்டிங்ஸ். பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே வாஸ், நான் சொல்ல ஒரு பாயிண்ட் தரைய விலகி போயிட்டேன். வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ஆஃப்டர் 2006 இந்த ரீசெண்டாக எஸ்பெஷலி கோவிட் பீரியட்லாம் வந்து ஏகப்பட்ட அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ தேவ் காட் சோ மெனி புக்ஸ் வேர் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர் கட். நீங்கள் வந்து யூ வில் நாட் பி சீட்டட். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன். நீங்கள் ஒரு அனிமல் ஹவுஸ் பக்காவாக ஆரம்பித்து அழகாக பண்ண ஜஸ்ட் சிபிசிசி கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது, வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அவ்வளோ அழகாக கைட்லைன்ஸ், அவ்வளோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், அவ்வளோ அழகாக நம்ம ரிசர்ச்சோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ஒரு ப்ராக்டிக்கலான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன் தட் வே ஐம் வெரி ஹாப்பி. இட்ஸ் எ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இட்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் விங் அண்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, பட் ஸ்டில் தே ஆர் டூயிங் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஓகே, ஸோ இதான் அவங்க வெப்சைட். As of today, all operations of CPCCA are through online one. நீங்கள் மெயில் அனுப்புறது, லெட்டர் போடுறது, இது குரியர் அனுப்புறதுல ஒரு வேலையும் கிடையாது, எல்லாமே ஆன்லைன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னு ஒரு இது இருக்கும். இது மெயின் ஹோம் பேஜ்லேயே இந்தியாவில் ஆஸ் ஆஃப் டுடே how many animal houses have been approved, update nearly 2000 institutes. India full approved. It may increase or it may decrease. Some institutes don't follow, some institutes close down, some institutes every 5 years you have to renew. But என்னன்னா உங்களுக்கு ஈஸிலி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை மெட்ராஸில் யாரெல்லாம் அனிமல் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அனிமல் ஹவுஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது இன்ஸ்டியூட் நம்ம போய் பார்க்க முடியுமா, கேட்க முடியுமா? இல்லை அனிமல் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அனிமல் ஹவுஸ் பட் யூ வாண்ட் ரேட் அண்ட் மைஸ் அப்படின்னா யூ கேன் through their website you can see the list of membership establishments. In that you can find out. Okay, and Tanuvas at our university we supply rats and mice for everything. Okay, மெயினாக நான் காட்ட வேண்டிய வந்து
சார் அனிமல் வெல்ஃபேருங்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அனிமல் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றின இந்த காம்பெண்டியம் 6 MB ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் இன் த கைட்லைன். இந்த 6 MB ஃபைல் தான் அதோட ஹோம் பேஜ். இந்த காம்பெண்டியம் 2008 இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சாலே, இதை படித்தாலே 150 பக்கம். நீங்கள் முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது 50 பக்கம் தான். அது எல்லாமே யூ லேர்ன் எவ்ரிதிங். நான் என்னெல்லாம் பேச போறேனோ அதோட மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர் அவைலபிள். ஸோ நீங்கள் யாராவது உங்களை கேட்டால், சார் ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஆஸ் பர் கைட்லைன் பேஜ் நம்பர் ஸோ யாரும் எது கேள்வி கேட்க முடியாது. அது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் ரிட்டன் இன் அ சிம்பிள் லாங்குவேஜ். நீங்கள்லாம் கவர்மெண்ட் செக்டர்லேருந்து இருக்கீங்க. ஒரு தமிழ்லையோ இல்லை இங்கிலீஷ்லேயோ ஒரு ஜிஓ வந்தால், நாளைக்கு விடுமுறை, புயலுக்கு விடுமுறைன்னு ஒரு ஜிஓ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை படித்து அது காமன் மேனுக்கு புரியவே புரியாது. உண்மை தானே? இது அது 10 கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க. உங்கள் டிஏ அரியர் ஒன்று கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, அது டிஏ அரியர் கொடுத்தானா கொடுக்கலையானது எனக்கு புரியாது. நேற்று கூட கோரிக்கை வச்சுருக்காங்களாம், இப்போ மறுபடியும் வந்து சரண்டர்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி ஆர்டர் போட்டான்னா இது யார் யாருக்கு எலிஜிபிள் படிக்கிறதுக்கு 5 லாயர் வேணும். அதானே ஜிஓன்னு அப்படி தான் இருக்கும். ஐ திங்க் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். திஸ் ஒன் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் லாங்குவேஜ். அதான் பிகாஸ் ஐ எம் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு அதை இமீடியட்டாக அப்பீல் ஆச்சு. ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் எனக்கே ஒரு ஜிஓ பார்த்தா புரியாது. பதில் என்னதான் சொல்ல வராங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ்லாம் பார்த்தா உண்மையை சொன்னீங்க எத்தனை பேர் நமக்கு புரியும்? அது ஒரு ஆடிட்டு தான் போய் நிற்கணும். இட் சப்போஸ் டு பி சிம்பிள் ரைட். இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பேஜஸ் குறைச்சிட்டோம் அப்படி இன்கம் டேக்ஸ் லாஸ். இன்கம் டேக்ஸையோ இல்லை ஜிஎஸ்டி லாஸையோ ஒரு காமன் மேன் படிச்சா புரிஞ்சுக்கணும், புரியவே புரியாது. புதுசாக வந்திருக்க ஐபிசி செக்ஷனாக இருக்கணும், இப்போ இருக்க பிஎன்எஸ் செக்ஷன் ஒரு காமன் மேன் cannot அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுதான் ப்ராப்ளம். மேபி தட் இஸ் how they want it. பட் திஸ் ஒன் காம்பெண்டியம் ஒரு 12th இங்கிலீஷ் இருந்தால் இவ்வளோ அழகாக. Thankful to who's have written in the year 2000. It gives the indications about animal facility conditions, floor space requirements. ஒரு இந்த ரூம்ல இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ ரேக் வெட்டலாம், எவ்வளோ கேஜ் வெட்டலாம், எவ்வளோ ரேக் வெட்டலாம், அதில் எவ்வளோ ரேக் வெட்டு கிளியர் கட்டாக கொடுக்கும். தட்ஸ் தி பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். ஹெமட்டாலஜி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி, நீங்கள் வந்து நார்மல் லிட்ரேச்சரில் போய் ரேட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு லிவர் டாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க. ரேட் லிவர் டாக்ஸில் அப்போ ஏஎஸ்டி லெவல் ஏஎல்டி லெவல் என்ன அப்படின்னு டாட்டா டாக்குமெண்ட்ல கிடைக்காது. இவன் கொடுத்துருக்கான் நாட் டெக்னிக்கல் நான் சயின்டிபிக் டாக்குமெண்ட். இதில் கொடுத்துருக்க ஹெமட்டாலஜி வேல்யூ, பயோகெமிஸ்ட்ரி வேல்யூ. இட்ஸ் a big boon for researchers. And most importantly, I will come and say you should use anesthesia and then conduct euthanasia. Anesthesia எப்படி கொடுக்கணும்? ப்ரோபோஃபால் கொடுக்கணுமா, இது ஹாலத்தேன் இல்லைன்னா ஐசோஃப்ளூரைட் கொடுக்கணுமா, இல்லைன்னா குளோரோஃபார்ம் கொடுக்கலாமா, இல்லை இன்ஜெக்டபிள் கீட்டமின் டயாலிசிஸ் கொடுக்கணுமா, எவ்வளோ டோஸ் கொடுக்கணும், ரேட்ல எவ்வளோ, மைஸ் எவ்வளோ, எல்லா டீட்டெயில்ஸ். So if you are going to write in your IAC form B we call, and you say isoflurane will be given at 2.5% within bracket page number so and so of the compound, எதிர்கேள்வி யாரும் கேட்க முடியாது. ஸோ நம்ம எல்லாம் அப்படி தானே எல்லாமே கோட் தானே பண்ணுவோம். ரிசர்ச் ரொம்ப கோட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்டை கோட் பண்ணிங்கன்னா நோபடி வில் கம். சேம் திங் வித் யூத்தனேஷியா. எந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கு என்ன யூத்தனேஷியா? Rats can be killed with the CO2 chamber. Rats, all species can be killed with excess dose of anesthesia. 3 to 5 times the clinical dose கொடுத்தீங்கன்னா all animals will die. That is the most peaceful way of producing death in animals. எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எந்தெந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கு எது அப்ரூவ்டு மெத்தட்னா இதில் இருக்கு. ரொம்ப சின்ன மைஸு, ரொம்ப சின்ன ரேட்டுக்கெலாம் ஈவன் நெக் இது கூட we can ரிமூவல் ஆஃப் த நெக் ஆல்சோ ஃபிசிக்கல் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ அப்ரூவ்ட், பட் நாட் ஃபார் லார்ஜ் ரேட். ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் கிவன் இன் தி காம்பெண்டியம். இந்த காம்பெண்டியம் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண முடியும். வெறும் 6 MB ஃபைல் தான், ஒரே ஒரு MP3 பாட்டுக்கான ஸ்பேஸ் தான். வெரி வெரி ஈஸி, யூ கேன் ஃபாலோ ரைட். And all the rules and forms, we have a form A for new establishment, we have a form B for proposal to IAEC, we have a form D for maintenance of animal in animal house, we have a form E for annual quarterly return. இந்த எல்லா ஃபார்மேட்டும் அதில் updated form. If you are animal house in charge, or if you are animal house investigator, or if you are guide of an investigator, we all need to know what is form B, what is form D, what is form E. So idellame all these forms are available in this compendium. CPCCA functions, I will skip this because mainly all animal house have to be approved, and nominees. For example, I will show the nominees. They select the nominees for all the 2000 establishments. They select the nominees and they give the permission for conducting experiments with large animals. Anything greater than rabbit we consider as a large animal. Right? See, from CPCCA, which is the government of India is only one office.
They cannot manage all over the country with 2000 institutes. So in each and every institute they have an IAE, Institution Animal Ethics Committee. CPCC என்ன வேலை செய்யுதோ அந்த வேலையை இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குள்ள செய்யறது IAE. So IAEC contains 9 members. இந்த ரெட்ல இருக்க 4 பேர் வந்து outside members, blackல இருக்க 5 பேர். The 1, the 2, the 1, the 1. இந்த 5 பேர் வந்து internal members. The 1, the 1, the 1, இது கூட ஒரு substitute link nominal. இந்த 4 பேர் மொத்தம் 9 members. So இந்த 9 members சேர்ந்து தான் Institute Animal Ethics Committee. இந்த கீழே இருக்க 4 பேர், ரெட்ல இருக்க 4 பேரும் appointed by CPCC. மேல இருக்க 5 பேர் இன்ஸ்டியூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு NIS வேணும் அப்படின்னா டைரக்டர் will be the chairman, மாதவன் சார், வேற யாராவது வெட்டினரியன், கண்டிப்பா ஒரு வெட்டினரியன் இருக்கணும். இன்ஸ்டியூட் வெட்டினரியன் they can hire வெட்டினரியன் outside. அந்த மாதிரி those who are involved in research, biological scientists can be put in. Likewise members will be from outside. இந்த 9 பேர்ல அட்லீஸ்ட் 6 பேர் இருந்தால் தான் மீட்டிங் நடக்கும். quorum for the meeting is 6 members. ஸோ கண்டிப்பா outside members 3 பேர் இருக்கணும், inside members 3 பேர் minimum. All 9 members cannot be available. So quorum for the meeting is 6 members. Without 6 members 5 பேர் வச்சு 4 பேர் வச்சு மீட்டிங் நடத்த முடியாது. Okay, so this is about the Ethics Committee. So the Ethics Committee என்ன பண்ணுது? IAEC அப்படின்னா each and every research proposal, suppose உங்க MD உங்க ஸ்டூடெண்டோட MD ரிசர்ச் இருக்குன்னா அதுல அனிமல் ஸ்டடி காம்பனன்ட் இருந்தா அந்த காம்பனன்ட்டை they will go through, they will review. அதுதான் ஃபார்ம் பி சப்மிட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஃபார்ம் பி சப்மிட் பண்ணும்போது எதுக்கு இந்த ஸ்டடி, இந்த ஸ்டடியோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, எவ்வளோ அனிமல் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இதுக்கு என்ன, எப்படி, how did you arrive at the numbers of animals, how did you arrive at the groupings of animals, and what is the research reference for you, whether you have any OECD guideline, whether you have any Ayush guideline, illa research and whether you have, suppose you say I am inducing a model of urolithiasis, urolithiasis model enna model, adukku research reference irukka, idella form B la thevila, adella pakkava irundha they will approve research proposal. And IAEC is also role not only to see the proposals, but they have to mandatorily visit the animal house and check if 5 freedoms are followed. We have 5 freedoms பார்த்தோம், animal welfare, and they also have to make sure that whatever new guidelines, new policies are framed with CPCC, they are being implemented by the institute. For example, every year you have to send annual report, every quarter you have to send quarter report. All large animal houses proposals themselves have to be sent to CPCC. அந்த மாதிரி changes in guidelines, framelines எல்லாமே you have to the ethical committee has to manage. Ethical committee cannot say எங்களுக்கு அதெல்லாம் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. It is their role. Okay. So how does the ethical committee think? How does the ethical committee function when they are looking at a proposal? You are submitting a proposal for a student or MD proposal. It contains toxic studies. It also contains pharmacological. So அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட தாரக மந்திரம், அவங்களோட ஸ்லோகன் என்ன, 3R. 3R stands for replace, reduce, refine. So இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, to put it very very simply, first R, replace, stands for wherever possible replace animal studies with in vitro studies. முடிஞ்ச வரைக்கும் அனிமல் யூஸ் பண்ற தவிர்க்கணும். ஓகே. செகண்ட் ஆர் ரெடியூஸ், அதாவது நீங்க வந்து வேற வழியே இல்லை, அனிமல் ஸ்டடிஸ் தான் இதுக்கு பெஸ்ட் வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட் ரிசல்ட் அப்படின்னு இருந்தா தான் அனிமல் ஸ்டடிஸ். உதாரணத்துக்கு ஐ கேன் டெல் யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் டு சி ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ சித்தா ப்ராடக்ட், ஆஃப் அ ஹெர்பல் ப்ராடக்ட், எப்படி பார்க்கலாம் அதை? Will you induce a viral disease, COVID, in animal and check it? Or you can alternatively, you can have a cell culture. In cell culture, you can grow the virus, and the virus, if the cell culture, you can add this drug and see whether there is any death of virus, whether or any toxic result. So, அதே மாதிரி wherever possible, you try to do only with in vitro. Antibacterial property, நாங்க ரொம்ப காமனா பண்றோம். Antibacterial property of துளசியில நாங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். மஞ்சள் எல்லாம் we all know, கர்க்குமாலாங்கல். The antibacterial, you don't even need animal. You do not have to create infection. If you create infection, it's going to cause fever, stress and death in the animal. அதுக்கு பதிலாக just grow the bacteria in agar plate, அது Staphylococcus, Salmonella, அதுல you can test. So அந்த மாதிரி wherever possible you look for alternate. Okay. And second, reduce. Second R is for reduce. Even if you are using animals, try to use minimum number of animals, because every animal undergoes stress.
Every additional animal use is unnecessary, you are killing another life. So try to use minimum number of animals. Third are refined. Even after doing minimum number of animals, you make sure the animals do not suffer from pain and stress. Minimum pain, minimum stress during that period of research. That's the third are refined. So replace, reduce, refine. So as I said, replace wherever possible, replace in vivo with in vitro, replace high sentient with less sentient. Sentient அப்படின்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ability to perceive pain and stress. The animals can perceive pain and stress. தூரத்தை என்ன அங்க பார்த்தாலே they can know whether this man is going to be helpful or harmful. They have that instinct, no? And they can easily develop pain. Even as I told you, even just holding a mouse for a slightly longer duration, the animal can get severe stress. So, wherever possible, you try to go for animals which do not have that much high sensitive nature. For example, எப்பவுமே the people start with Drosophila, butterfly, and then some basic nematodes, and then people go higher and higher, mollusk, snail, where level. If you all know, zebrafish is very, very popular in research. So you try to do zebrafish, don't claim or don't say, don't come and fight thinking that straight away I'll work only with dogs. Nobody will permit you to work in dogs. So start with zebrafish, start with mice, start with rats, and then finally you can next, then you can qualify, then you can qualify to go with higher. Suppose my result is excellent with zebrafish, then I can translate to rat. My result is excellent with rat, I can think of rabbit. If it is superb with rabbits, then I can think of upgrading to primates, monkeys or dogs, before going to humans. Okay. So these are the alternative methods. So you have cell culture cell, 3D culture, stem cell, and then artificial skin. Sorry, the artificial skin is the in vitro method where dermal irritation. So in next dermal irritation is a very essential part of any toxin study. So other replacement you can use it's called RHE, reconstructed human epidermis. So you can do that. Skin Ethic or company they are propagating. You can do in vitro skin irritation study as an in vitro study, getting even better results than in vivo. In vivo study now you are going to use guinea pig or a rat. Instead of that, you can use this thing. The next slaughter animal tissue is another important. That is just in OECD called BCOP, bovine corneal opacity and permeability. Okay, so in BCOP test, you can you know that whenever the bovines are slaughtered, okay, so cow slaughter is banned, you all know, but bull slaughter or buffalo slaughter on that, you can take the eyeball of the animal, the slaughterhouse, and then take the cornea alone, mount it on a frame like this, and if you add the drug, that will show any changes of opacity. That is a very good test for eye irritation. இதற்கு பதிலாக நீங்க if you are using rabbit, like if you are using in vivo, then you will use a rabbit, which is called the drazed eye irritation test, which is more painful to the rabbit. And again, you are going to kill the rabbit because after that you cannot use it for any other purpose. So these are alternative methods which are commonly used. Okay. And இன்னைக்கு தேதிக்கு all of us get some idea because of, I think you have undergone some training in silico modeling, in silico computing, in silico pharmacology or genomics. All of them provide excellent inputs about your studies, your drug, your model, even before you actually touch that. Suppose you have 500 drugs, 495 of them can be ruled out only with your computing, your in silico model. That is the power of in silico testing. So you can go for target optimization, you can go for PK, you can go for QSAR, quantitative structure activity, structure activity studies. So all these you can understand just by using alternative methods. These are very, very popular, and in the pharmaceutical industry, they are literally ruling. People go for in silico using computing. Silicon chips are computers. So in silico means using computers.
computing, எல்லாம் software. We are living in a world of AI, right? We all know. So everything is இப்போ நேற்று எங்கள் குரூப்பில் ஒரு pharmacology குரூப்பில் பார்த்தேன். AI has made nearly 50-100 times faster drug discovery. In some Australia they have found out. So they are able to provide a lot of input much faster. In fact, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கவரியில் வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு நேற்று பார்த்த ஒரு மெசேஜ், ஒரு சயின்டிஸ்ட் இங்கிலாண்டில் இவர் ஒன்றிங் ஒரு 4-5 தியரி ப்ரப்போஸ் போட்டு இது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படின்ட்டு இவர் ஸ்பீடிங் டேட்டா டு ஏஐ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிசர்ச் அவர் தான் பண்ணுறாரு. நேற்று நான் பார்த்தேன், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான். ஸோ he has found out that among the 4 models he proposed, AI chose to one model and gave extended explanation. அவர் டவுட்டே வந்துருச்சான், கூகுளே கேட்டிருக்காரு என்னோட டேட்டா திருடிட்டீங்களா நீங்கள், உங்கள் டேட்டா நாங்கள் திருடவே இல்லை அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு ஏஐ வாஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். ஏஐ சக்ஸஸ். இது வந்து இன்சிலிகோ மாடலிங்னா there are software, dedicated software available for drug discovery. For example, நீங்க ஏதோ suppose you have a let's say you are looking at some diabetes model. You have a Siddha drug for diabetes model. Let us. So diabetes வந்து என்ன target? You know something about pancreas, you know something about insulin secretion, you know what are the pathways of insulin secretion, you know something about glucose transporters, GLUT 1, 2, 3, 4 இருக்கு, and you know something about growth factors which are like IGF, insulin like growth factors. So you want a target which can act on any of the pathways available. So what your in silico will do, உங்க சித்தா ட்ரக்லோ இல்ல சித்தா ட்ரக்ல இருக்க அந்த காம்பனன்ட், அந்த actual chemical component, how much it will bind to all the glucose transporters, how much it will bind to insulin receptors, how much it will bind to beta cells of islets of Langerhans, எல்லாம் in silico கண்டுபிடிச்சு. So you can say in my Siddha drug 10 different chemicals are available, out of 10 the top 2 are these. So I have to worry only about these top 2, other drugs are not important. So அந்த மாதிரி vital information it will give you in 2 days. நீங்க 2000 நாள் பண்ணாலும் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். Same thing about proteomics, genomics, metabolomics. They all talk about the DNA, protein structure and the enzyme structure in the body, because இன்னைக்கு தேதிக்கு no new drugs are possible. Because new drug 15 years ஆகும். So what we can play with is we can play with the metabolism of the drug. We can try to improve or decrease the bioavailability. So metabolomics, type of the enzyme, other science has become very, very valuable. People talk about tailor-made drugs. People say one size does not fit all. So 650 mg paracetamol for adult human being is no more relevant. In future is likely that. So for you, you may be highly reactive. So for you, even 300 milligram may be sufficient. I may be least reactive. For me, even paracetamol may not work at even 1.2 gram, double the dose. So people are trying to understand individualization of dose, for which metabolomics is very, very important. So all these are information available online with proprietary software. Many of them are free, many of them are paid, but still information is available. They are an excellent alternative for testing in animals. Reduce, and third is refine. So refine, when I say refine, avoid painful procedures. So wherever there is a suspected pain, you have to use anesthetic. Pain anesthetic. And just one component I want to complete. There is this I will skip, because you need to undergo training to understand pain in the animal. You can do a lot of these things. This is a grimace scale, which அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி. Grimace is the appearance of the face. Just by the appearance of the face of the rat, you can say whether the rat is pain or not. So you can look for orbital tightening, you can look for nose flattening, you can look for ear changes, you can look for whisker changes. Any of these changes, the face எனக்கு இப்போ பார்த்தா தெரியும், மூஞ்சை பார்த்தா டைம் ஆயிடுச்சா என்ன அப்படின்னு. So I can see from your faces. So you can identify whether the animal is in pain or not. The purpose is you have to minimize pain. The purpose is if pain is evinced by the animal, you have to give analgesic. Okay. So எல்லா ரிசர்ச்சுமே பெயின்லெஸ்ஸாக இருக்கும்னா சொல்ல முடியாது. Suppose you are doing, for example, உங்க ட்ரக்கே வந்து when during my PhD at IVRI, they had a project. That is IVRI is in UP. They had a project, Garhwal region of the Himalayas, வந்து anti-inflammatory properties. So
So I went to interact with the scientist. Sir, எப்படி சார் நீங்கள் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா பிளான்ட்டும் போகிறேன்னு he was jocularly telling me. He was telling me, Doctor, you take any plant, it will have anti-inflammatory property. I think you all agree. Is it not? லெவல் கூட குறையா இருக்கலாம். சாலிசிலேட் சாலிக் சால்பா ஆரம்பம் அதுலேருந்து கூட குறையா இருக்கலாம். பட் எனி பிளான்ட் யூ டேக், அதோட லீஃபோ அதோட ஃப்ளாரோ அதோட ஸ்டெம்மோ அதோட ரூட்டோ கண்டிப்பாக ஒரு மினிமல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஒரு டைக்ளோஃபினோட கம்பேர் பண்ணால் எனிவேர் பிட்வீன் 20% 80% ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் டைக்ளோஃபினாக் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி. சப்போஸ் யுவர் கோல் இஸ் டு டேக் ஆன்டி, ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு பெயின் இஸ் பிகம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ பெயின் கிளினிக்னே ஆரம்பிக்கிறாங்க அலோபதி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் an equivalent of பெயின் கிளினிக். ஸோ பெயின்லெஸ் லைஃப் அப்படின்னு எஸ்பெஷலி டெர்மினல் கேன்சர். எங்கள் வீட்டில் நான் நிறைய கேன்சர் கேஸ் பார்த்தேன். ஸோ வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்து மார்பின் இந்த ஃபென்டனைல் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ கோ ஃபார் பீப்புள் கோ ஃபார் ஓபியாய்ட். அப்போ வந்து ஸோ பெயின் கிளினிக்னே வைக்கிறாங்க. ஃப்ராக்சர் கேசஸில் இல்லை டெர்மினல் கேன்சர் கேசஸில் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெர்மினல் கேசஸில் வந்து ஜஸ்ட் டு மெயின்டைன் த பெயின். ஸோ பெயின், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெயின் and treating pain has become very very important. So if you are going to study a pain model, obviously you have to induce pain, is it not? So of course you have to understand how the animals undergo pain. I am talking about rats and mice. First you have to understand their physiology and their pathology of pain models, and then you can talk about pain. Okay. The last concept of the first lecture, human endpoint. Whenever you take any animals, if the animal experiment is going for a stressful condition, painful condition of the animal, beyond the point, you must feel that I have put the animal to unnecessary excess stress, excess pain, so it is not right for me, it is not logically, it is not ethically, it is not conscientiously, manasarchik virodhama, I cannot act and go on creating pain damage. So ஒரு ஸ்டேஜில் போரும்பா அப்படின்னு நிப்பாட்டுறது தான் ஹியூமன் endpoint. I keep on inducing pain. I see the animal continuously suffering. At some stage, I had to decide, ஐயோ ஏகப்பட்ட பெயின், ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ், அனிமல் பாவம், இனிமேல் அது வாழக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறதா ஹியூமன் endpoint. Okay. So predefined criteria at which an experiment is stopped and the animal is relieved of pain and suffering by giving euthanasia. So no more the animal can withstand pain. What I do? Kill the animal by euthanasia. I think you all know what is euthanasia? Merciful killing, right? So how do you identify human endpoints? So you can look at the posture, you can look at the aggressive behavior. Normally the animal when I handle, it will be very pious and quiet with me. But today it is coming and jumping to bite at me. Animal is having pain. Normally it doesn't emanate any voice. Okay, there is a website called interest ratbehavior.org website. அதில் வந்து போனீங்கன்னா கினி பிக் ரேட்ஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி சவுண்ட்லாம் கத்தும் ஆடியோவே இருக்கும். ஸோ அது அது மேட்ஷிப் கோட்ஷிப் கால்க்கு என்ன இருக்கும், பெயின்க்கு எப்படி கத்தும், பசிக்கு என்ன கத்தும், அண்ட் வித்தியாசம். இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு வாட்ச் பயாலஜி. ஸோ வோக்கலைசேஷன், யூ கேன் ஆல்சோ லுக் ஃபார் பெத்தோபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். அனிமல்ஸ், rodents especially, they lose their body temperature very rapid. So they can go for hypothermia. Normal body weight கீழே போகும். அதே மாதிரி they can go for weight loss. You know that all long standing cases, cancer cases, they can go for body weight loss and dehydration. So you can also look at the prolactin. Prolactin is supposed to be a stress hormone, and cortisol is supposed to be a stress hormone. So you can look for any of the parameters, clinical parameters, pathophysical parameters, biochemical parameters, and decide that the animal has reached the endpoint. Okay. So this is the flow chart at which how I decide on human endpoint. I take the animal, I conduct the procedure or the surgery, I observe the animal, and I look for human endpoint. What is human endpoint? Loss of body weight, unnecessarily shouting, or unnecessarily coming to bite, aggressive behavior, or excess cortisol, excess acute protein. Any of these, a mixture of them can be kept as human endpoint. I know that this is the level. If it is crossing the level, if it is within limits, then I have no problem. I can happily continue the experiment and conclude the study. If it is beyond limits, for example, the animal body weight was 200 initially. Now it has come to I have fixed 20%. 20% is 40 grams. So it should not go below 160. If the animal becomes 159, then human endpoint is achieved.
Means the animal is not suitable for studying in it. That is how you have to apply. And then you stop the experiment and conduct experiment. So this is the concept of human endpoint and ethical treatment and animal welfare. I hope it was useful to you. So this is the first lecture. Sir asked me to prepare 2 lectures. Accordingly, I prepared 2. The second one is, sir, continue பண்ணிடலாம் அப்படியே போடுங்க. அவன் பாஸ் டெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. Okay, please. Bovine and மாடு. Bovine, corneal, opacity and permeability. Please relax, have tea and come back. 10 minutes, sir. Okay. சார் இப்போ சப்ட்ரானிக் ஸ்டடி 90 days அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ரேட்டோட ஆவரேஜ் வரைக்கும் ஐஎம்எல் சித்தா ட்ரக் 90 days சப்ட்ரானிக் ஸ்டடி கைட்லைன்ஸ் படி பண்ணிட்டு அக்கார்டிங் கைட் 3 months ஸ்டடி ப்ளஸ் 1 month சேட்டலைட் அப்சர்வேஷன் இருக்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 weeksலேயே வந்து வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு. வெயிட் லாஸ் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆர் தப்பு இல்லையா? வெட்டரி டாக்டர் வந்து வெயிட் குறைக்கணும். என்ன ஃபீடு போடுறீங்க? ஒரு குரூப்ல தான் இருக்கா, எல்லா குரூப்லயும் இருக்கா? பர்டிகுலர் ஒரு
I will start with your permission. So second half, சார் 4 notes ஆக்குபை பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. ஸோ நானா டென்டேட்டிவாக 45 minutes பிளான் பண்ணேன். ஆனால் எப்படியும் அது 1 hour போய்டும் எனக்கே தெரியும். பட் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல், ஐ காட் வெரி குட் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ. ஐம் ஹாப்பி. ஸோ தட் கிவ்ஸ் மீ த கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் டு கோ ஃபர்தர். ஸோ செகண்ட் ஹாவர் வந்து எடுத்துக்கிறது மோர் பர்டினன்ட் டு யுவர் ஸ்டடீஸ். மெனி ஆஃப் யூ மைட் ஹேவ் டன், நீங்கள்லாம் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச டாப்பிக்காக இருக்கலாம். ஸோ நான் லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸை பார்த்துட்டு அனிமல் டெஸ்டிங் எங்கெங்கே தேவை, especially for your this thing. So what we call preclinical, where all do you fit in? Maybe நீங்க நிறைய பேர் you might have more experience than me, so don't hesitate to correct. Sir இல்ல சார் இப்படி இல்லைன்னு சொன்னா I will be happy to learn because நீங்களாம் faculty, I respect you for your experience. So it's mainly for all your drugs, but we are going to cover only Siddha drugs. So what, where and how do we conduct safety studies? So the toxicity, safety studies is just a twist of words down. If you are testing a drug, we call it drug safety test. If you are testing a chemical, you call it toxic. ரெண்டு ஒன்று தான். The application of term தான் வேற. So if I am using a cosmetic, if I am using a food additive, if I am using a pesticide, if I use a chemical, if I use an additive, if I use any other consumer product which a human being is likely to touch, which may be consumed by a human being, which may be in coming to contact with a human being, இதெல்லாமே come under chemical, mandatorily have to be tested. So in the testing, mandatory testing, whether is there any guideline available na, globally you have the OECD guideline. All of you know this, okay? So yeah, OECD guidelines, yeah, important. I think you might have seen, any day you can check the website. It gives a wonderful idea about what are all the possible ways and means drugs or chemicals or pesticides or agrochemicals can, even food additives can cause toxicity, and try to address each and every issue, each and every concern. So அதனாலே 150 டெஸ்ட் இருக்கு OECD guidelines, if you all know already, right? இது வந்து ஹார்மனைசேஷன் ஒரு வார்த்தை முக்கியம். என்ன அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் OECD guidelines, I don't know how much you know, சென்னையில் 4 லேப் இருக்கு, ஜிஎல்பி லேப். சென்னையிலே வந்து திருவள்ளூர்ல 2, அப்புறம் மாதவரத்தில் 1. there are 4 GLP labs which are earning lots of money, lakhs and lakhs if not crores, only because we have the GLP facility and only because universally we follow harmonized guidelines. Harmonization na uniform. இப்போ வந்து MBBS syllabus வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக harmonized, BVC syllabus இந்தியா ஃபுல்லாக harmonized, சித்தா syllabus எப்படின்னு தெரியல, பட் ஆயுர்வேதா கோர்சஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக மேபி ஹார்மனைஸ், பிடிஎஸ் கோர்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக யூனிஃபார்ம். ஸோ அந்த யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் கைட்லைன்ஸ், யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட் கண்டக்டட் அக்செப்டட் குளோபலி, அதுதான் ஹார்மனைசேஷன் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து வெப்சைட். இதில் வந்து 4 செக்ஷன் இருக்கு. செக்ஷன் 1, 2, 3, 4. இதில் 4 தான் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகுது மேக்ஸிமம். 4th is the effect of chemicals on mammalian test systems. Okay, 1 is the physicochemical parameter, 2 is the environmental samples, 3 is the metabolism studies, 4th is the mammalian studies. So section 4 the maximum we use. Okay, so idhula vandu ellame mammalian cells, skin corrosion, chromosomal aberration, erythrocyte micronucleus, macro chromosomal aberration. இது இல்லாம acute, subacute, subacute வந்து 28 day 90 day, toxicity, chronic toxicity, carcinogenicity, chronic toxicity, carcinogenicity combined, then inhalation toxicity, dermal toxicity, eye irritation, இந்த மாதிரி series of battery of tests. ஏன் OIC பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், why we should know அப்படின்னா, I can say that is a mother guideline. நம்ம சீரிஸ்கோ கைட்லைன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஆயுஷ் கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா there is a lot of similarity and we have made small modifications in comparison with the OECD guidelines. So ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, ஒரு மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இல்லை யங் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, it is very very important to understand the anatomy of the OECD guidelines. What is OECD guidelines? How tests are being conducted. இதில் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஃபேக்டர் நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் 3R ஃபேக்டர். அந்த ரீப்ளேஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக மோர் அண்ட் மோர் டெஸ்ட் ஆர் ஒன்லி இன்விட்ரோ, நாட் இன்வைவோ. ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அக்யூட் டாக்ஸிக் ஸ்டடீஸ் வந்து 70 அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்.
10 5 குரூப் ஒரு கண்ட்ரோல் குரூப் 60 அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு தேதிக்கு அக்யூட் டாக்ஸிட்டி 3 அனிமல் மேக்ஸிமம் 6 அனிமல். 423ல வந்து 12 அனிமல் மேக்ஸிமம். OECD கைட்லைன்ஸ் 425 அதுவும் அக்யூட் டாக்ஸிட்டி அப் அண்ட் டவுன் மெத்தட் ஒன்லி 6 அனிமல்ஸ் மேக்ஸிமம், 6 to 9 animals. So you can see that how 3R is being followed, and not only that, instead of the skin irritation, I told you about the skin ethics, human epidermis. Instead of eye irritation, I told you about the BCOP test. So OECD is also evolving itself to provide more and more in vitro tests rather than in vivo tests. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே இன்வைவோ டெஸ்டா இருந்தது. இன்னைக்கு செக்ஷன் 400 சீரிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 40% இன்விட்ரோ டெஸ்ட். ஸோ தட் மீன்ஸ் OECD guidelines are developing, they are evolving, and they are bringing newer methods so that animal studies குறைச்சி people are going for in vitro. So this is the ஒரு சின்ன ஒரு outline and concept of OECD guidelines for you to understand. But this class we are all worried more about Siddha. I want to know if I have a Siddha product, what should I test for safety? I am taking only safety, I am not taking pharmacological, because training course is toxicology, so I am not taking any pharmacological activity. I am not going to talk about animal models, diabetes models, arthritis model. That is a different title, different training. Today we are going to talk only about toxicology. Okay. The first question comes, should your Siddha drugs be tested for safety? Yes or no? Illa druguma. If the Siddha drug is prepared by you in the same method as it is given by the 18 Siddhas, and it is used for the same purpose as it is mentioned in the text, appo use pannuma safety. So when to test? It is only for CA compounds. CA compounds do not require safety. What is CA? CA வந்து when you use the Siddha product as it is given in the prescribed text. நீங்க யூஸ் பண்ற சித்தா டெக்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அந்த காம்பனன்ட் அப்படியே யூஸ் பண்றீங்கன்னா தேவையில்லை. அதே இண்டிகேஷனுக்கு தேவையில்லை. Please see the slide. Please see the slide. So if the formulation is exactly as per standard text, and if it is used for the same indication or new indication, you don't require safety. அப்போ நான் ஏன் சார் பண்ணணும் எங்க வருது அப்படின்னா, ஒருவேளை you use only one component or use different composition, because நீங்க 10 plant வச்சிருக்கீங்க, it's all polyherbal most of the components. If you use ஒரு 10 component வச்சிருக்கீங்க, அதை செலக்டிவா 3 நாள் மட்டும் எடுக்கிறேன், இல்ல இதுலேருந்து 3 நாள் இதுலேருந்து 3 நாள் எடுக்கிறேன்னா it becomes a totally different concoction which is different from the Siddha text as it is given in the original scripted text. Appo you have to go for safety test. So if you are using, நீங்க வந்து இது வந்து 2016 guidelines, that's why I am telling you, you are all better experts than me. நான் சொன்னது மாற்று கருத்து இருந்தா please tell me, because we are come to learn. நீங்களும் கத்துக்கிறீங்க, நானும் கத்துக்கிறேன், புரியுதா உங்களுக்கு? So if any of you feel இல்ல sir, if I have different opinion, please don't hesitate to talk. ஏன்னா இது more relevant. Animal studies விட இது உங்களுக்கு immediate need. Okay. For 3H compound, அப்போ இது வந்து as per CDSCO 3H compound, section 3H நீங்க போட்டு பார்க்கலாம். CDSCO நானே வச்சிருக்கேன் இந்த பென்டைல் அந்த இதுல என்னோட மெயில்ல. CDSCOல வந்து டவுன்லோட் பண்ணி 2016 guidelines, Drugs and Cosmetics Act of 1945 as amended till 2016. அதுல நான் பார்த்தேன் நேற்று or last week ஃபுல்லா. So 3H compounds patent or proprietary Ayurvedic unitative medicines, which means it is a new formulation created using ingredients mentioned in authority text but not explicitly described as a single formula. So different formulation illa various combination irundha, then use the same compound parts and fats, use different ingredient formulation, or if it contains even list of compounds. So what is even list of compounds? These are identified compounds under Siddha to be poisonous. இதே மாதிரி ஆயுர்வேதாக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, இதே மாதிரி யுனானிக்கு. இந்த 16 காம்பவுண்ட்ல அப்படின்னு எல்லாரும் எனக்கு எதுவும் புரியல, உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். ஸோ ஊமத்தை, எட்டி, கஞ்சா, கலப்பி, கொடைக்கள்ளி, கட்டு தூமட்டியா, முத்தி, காட்டு தூமட்டியா, சாரி காட்டு,
செரங்கோட்டை, பிள்ளை, நாபியாது, நேர்வலம், புகையிலை, இதுன்னு லாஸ்ட் என்னது மான்செவிக்கல்யா, மான்செவிக்கல்யா. ஸோ இந்த 16 வெரைட்டி இருந்தால் ஐடென்டிஃபை டு பி பாய்சனஸ் கம்பல்சரியாக சேஃப்டி பண்ணிதான். ஒருவேளை இந்த 16 இல்லைன்னா இதெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் இருக்கு சார். ஸோ யூ கேன் செக் எஸ் ஃபார் E1. இதே மாதிரி E1 சித்தாக்கு இருக்கு, ஆயுர்வேதாக்கு இருக்கு. நான் அதெல்லாம் போடல, முன்னாடி ஒரு 4 தான் இருக்கு. ஆயுர்வேதா 40 பிளான்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். இது போக ஒன் மோர் டிராபேக் வித் ஆல் த சித்தா ஆர் ஆயுர்வேத ப்ராடக்ட், தி யூஸ் ஆஃப் ஹெர்பா மினரல்ஸ். So when you use arsenic, when you use mercury, when you use iron, when you use zinc kuda less toxic. But use of mercury, use of arsenic is rampant. That's what I understand in most of Siddha products. There are many products with arsenic, with mercury, and of course the common Siddha claim is that even though we use mercury, that is nullified. அப்படிதானே உங்க பிலீஃப் இல்லை, உங்க சயின்ஸ் படி அதுதானே. We use mercury, but on the amalgam whatever process we do, it is totally became non-toxic. But modern science doesn't accept that. So there is also toxicity testing பண்ணும்போது there is also a need for testing arsenic, testing mercury, testing iron. அதுக்கு மெத்தடாலஜி கொடுத்துருக்கான் கைட்லைன்ஸ். So 1977 method அப்படிலாம் கொடுத்துருக்கான், சித்தா மெத்தட். So if it contains all of them, then you have to, so again I want to repeat, for 3A compounds no need for safety. For 3H compounds, if the formulation is new, if the formulation is totally different, and sometimes if it contains E1 list of compounds, then you have to go for safety. Okay. Adu poga, they are given list of patent proprietary preparation. Patent proprietary preparation, a company sells in a different name. Maybe the same composition, but it wants to sell in different name. And today we are in a world where we are selling more and more extracts, or we are coming with more and more extracts. Extracts may be aqueous extract, extract may be hydroalcoholic, or extract may be other than hydroalcoholic. So you need not conduct, if it is as per Siddha extract, if it is as per text, you need not conduct any safety study. But if it is hydroalcoholic or any other than hydroalcoholic, chloroform extract, ether extract, you have to go for safety study. So that is the guidelines as it is available. Okay. So 3A compounds தேவையில்லை, 3H compounds தேவை, especially E1 list of compounds இருந்தா தேவை. E1 இந்த 16 list காமிச்சிட்டோம். இது போக if it contains any specific extract slightly different from any normal, it may not contribute the name Siddha, but still you want to use because you know the value of the herb. You have been using only as a churnam or only as some other preparation. Now I want to see whether the same root, same leaf can be brought as an extract. Then I have to go for testing for safety. You understand? So if testing of taste is so what are all the tests required? நான் அப்படியே guideline எடுத்திருக்கேன் so that I don't want any confusion. So guideline அப்படியே நான் copy paste தான் பண்ணிருக்கேன். So what are the patent preparations? So as I said, 3H compounds, and for patent preparations you have to conduct acute toxicity, repeated dose toxicity, reproductive toxicity, genotoxicity, carcinogenicity, and you have to go for dermal toxicity, photoallergy, and allergy. So what I will try to do is I will give a gist of each and every test for you to understand. Already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், you may be well aware, but I will try to give it as is given in the guideline. இது ஆனா OECD ல நிறைய difference. It is good to read OECD guidelines, but Siddha testing, Ayush testing, Government of India testing methods are many different. Sometimes not in commensurate with OECD guidelines, but for you this is the Bible. நமக்கு இதான பைபிள். நீங்க சித்தா டெஸ்ட் இந்தியால மார்க்கெட் பண்றீங்கன்னா இதான் நமக்கு பைபிள். OECD எப்போ தேவைப்படுதுன்னா when you are exporting. புரியுதா உங்களுக்கு? Of course you all understand there is also an export market. So அப்போ வந்து there is requirement for OECD testing as per OECD. But if you are preparing a person, you are a company or you are an individual researcher preparing a drug as per Siddha text with either 3A or 3H category or as a patent proprietary category. So these are the texts that you have to. Okay. So I'll go one by one. Acute toxicity, very very simple to understand. பட் என்னன்னா ஓய்சிடியில் ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான். இங்கே ஒரு ரேட்டு, ஒரு மைஸ், அட்லீஸ்ட்
both rodent இருக்கலாம், people go for rabbit யாரும் போக மாட்டாங்க. And administer different dose levels. So we normally என்ன பண்ணுவோம்னா OIC அது available. That is called a limit test. So most of the products வந்து they are safe. But you have to have data to prove that it's safe. அவ்வளவுதானே. You know that it's safe, right? Already humans are consuming. நீங்க கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்து already popular in the human being. But for the sake of validation, you want to test it. So நாங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு straight away go for limit test. Limit test is 2000 milligram. Single 2000 milligram dose per kg. 2000 milligram per kg in a rat and a mice study பண்ணுவீங்க. Just test in one group of animals, 6 or 10 animals, that is sufficient. ஒரு வேளை in case there is a mortality, then you go for lower dose. So 3 doses you can go and try to see one dose. Acute knowledge, one dose, single dose study. One dose you give, keep the animal for 14 days to see whether immortality. அவ்வளவுதான் simple. அதுதான் acute toxicity. So end product என்ன? What is the end result of acute toxicity? You are trying to establish something called LD50. ஒரு LD50 establish பண்ணுவீங்க depending on the mortality. Mortality 2000லயும் இல்ல. You are studied highest dose 2000 milligram 2 gram per kg body try பண்ணிட்டீங்கன்னா LD50 straight away 2 gram, no need to study. More than 2 gram. We don't say 2 gram. We say more than 2000 mg, no need to study further. And I am confident for all Siddha products, including extracts, 2000 milligram will be need. There won't be any death even at the highest dose. I think you all agree to that. Because most of them are very safe. உங்களுக்கே மனசாட்சிக்கு தெரியும் சேஃப்னு. நீங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஆகணும் வேலிடிட்டி. But the question comes when you do repeated dose toxicity. So repeated dose toxicity வந்து OECDல வந்து ரெண்டே டோஸ் தான் இருக்கு. ஒரு 28 day ஒரு 90 day. CD ஸ்கோலையும் ஆயுஷ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they fix it on the duration of the treatment. நீங்க கொடுக்கிற ட்ரக் எத்தனை நாள், 1 day drug-ஆ, 1 week drug-ஆ, 1 month drug-ஆ, 1 year drug. If it is a treatment, if it is an anti-analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, you will give maximum for 3 days. Okay. So if it is a drug to be treated from arthritis, you may give for 1 week or 10 to maximum 1 month. If it is a drug for TB or if it is a drug for diabetes, if it is a drug for hypertension, maybe it is going for lifelong. So depending on the intended human use, you decide the period of exposure. It is only for 2 to 4 weeks, you do for 4 weeks. If the drug is like a paracetamol, paracetamol single dose தான் கொடுப்போம். தலைவலிக்கு தான் paracetamol, இல்லைனா இல்லை. If it is diclofenac, I am going to take diclofenac only if I have fever or talavali. So in that case I can conduct for 2 weeks. So the duration of exposure is decided by the duration of intended human use. உங்க human patient எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி it is going to be after more than 12 to 24 weeks அப்படின்னா human 3 months to 6 months ஒரு rheumatoid arthritis இல்ல அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வைட்டமின் ஈக்குவலன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹெப்படைட்டிஸ் சம்டைம்ஸ் ஹெப்படைட்டிஸ்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஃபார் அ லாங்கர் டைம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த இன்டர்வியூ சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் அ COPD, ovarian discomfort. So normally the female, so you are thinking about what is that cystic ovarian condition, PCOD, right? Suppose அந்த மாதிரி conditionல you may have to give the drug for 1 month or 2 months depending on the cyclical nature of the female. So அப்போ வந்து you decide accordingly the period of exposure. So என்ன intended human use அது மாதிரி decide பண்ணணும். So in a repeated dose toxicity study, so these are the parameters you look for: feed intake, body weight. They say weekly body weight, but if it is more than 4 weeks or 6 months, you can go for monthly body weight also. Then general size. So these are specific clear. Twice in a week, you have to look for behavior changes, convulsions, biting behavior, locomotor activity, tremors, eye, activation, animation, defecation, dung voiding, fecal voiding, duration, consistency, எல்லாம் முக்கியம். Because animals should not induce diarrhea. And then urine output plus quantity of urine, quality of urine output, etc. And complete urinalysis, complete clinical biochemistry, complete blood count, and also additional tests sometimes, visual testing, ophthalmoscope, then auditory testing, also ECG. So it is a complete package that we have to do. And during all done in the end of
three, first four I can say are done during periodical. Okay. And necropsy is mandatory. Suppose you have 5 groups. Sorry, I forgot to show the groups. You have at least 3 groups of testing. You can sorry, I forgot that. So you have to do at least 3 groups of test dose and one control. Control now only vehicle. இது போக you have to give recovery group or what we call satellite group. Recovery group என்ன அப்படின்னா உங்க test duration, let us say it is 4 weeks அப்படின்னா after 4 weeks additional 2 weeks animal should be kept alive without drug being given. அப்ப என்ன ஆகும்னா 1 month நான் drug கொடுத்துட்டேன், டாக்ஸிசிட்டி ஒருவேளை வந்திருக்கலாம், டாக்ஸிசிட்டி வராமல் இருக்கலாம். ஒருவேளை டாக்ஸிசிட்டி வந்த அப்புறம் நான் ட்ரக் நிப்பாட்டிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல ரிகவர் ஆகுதான்னு பார்க்குறேன். அது பேரே ரிகவர் ஸ்டடி. ஸோ ஐ ஆட் ஒன் மோர் குரூப் ஆஃப் ரிகவரி ஸ்டடி இன் விச் நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வில் பி half the animals used for main study. So totally there will be 1 plus 3 plus 2, 6 groups minimum, each containing at least 10 rats. So in the 60 rats you have to mandatorily conduct you have to conduct necropsy and histopathology. So necropsy, histopathology should be done for all animals within 48 hours of last dose, and animals you have to look for changes in severity all organs. Histopathology will tell you what is the extent of lesion. So actually என்னன்னா அனிமலோட LD50F இல்ல அனிமலோட டாக்ஸிக் சேஞ்ச் டிட்டர்மின் பண்றதே histopathology தான். So histopathology is the most crucial thing. Most often outside the animal will not show any sign, but only histopathology will tell you whether there is any liver damage, whether there is any lung congestion, whether there is any cardiac changes, whether kidney any damages come produced, especially kidney நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. If it contains metals, definitely mercury ல அந்த kidney damage வர வாய்ப்பு அதிகம். And you know any chemical will be passing through liver, will be excreted to kidney. So liver and kidney definitely changes. If the compounds are irritant nature, oral தான் நீங்க கொடுக்க போறீங்க, because இது எல்லாமே சித்தா எல்லாமே oral தான். So oral கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா irritant-ஆ இருந்ததுக்கு ஈசோஃபேகஸ்ல, பக்கல் கேவிட்டில, ஸ்டமக்ல ஃபுல்லாவே irritation changes. So histopathology becomes very very important to notify whether there is any toxic changes produced. Okay. Then you have to go for that is repeated dose. Then you go for reproduction and development toxin. So in reproduction development toxin we have 3 segments. Segment 1, segment 1, segment 2, segment 3. Segment 1 la just female fertility. Very reproduction development. So என்ன பார்க்கிறோம், we are looking whether the animal has normal reproductive cycle after the treatment is done. ஏன்னா நீங்க கொடுக்க போற சித்தா ட்ரக் மேபி யூ ஆர் கிவிங் இன் a female of the species in a woman for let us say 2 months or 3 months. Maybe they are of marriageable age, maybe they are of conceivable age, maybe they are in the family way. So nothing should happen to their fertility, their pregnancy, their parturition, and also post-parturian growth of the neonate. எல்லாம் கவர் பண்ற மாதிரி ரேட்லயே நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம். So what we try to do in first segment, we look at only female fertility. 20 male, 20 female. 3 doses or negative control. Negative control only vehicle. Or positive control, a drug which is already shown to be toxic to fertility. ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல். ஒரு கம்பேரிட்டிவ் கண்ட்ரோல், நீங்க என்ன இண்டிகேஷன் கொடுக்குறீங்களோ அதே இண்டிகேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் லெட் அஸ் சே a Siddha drug for again I will come to the same of PCOD. Then what is the drug PCOD they give already in human being? Letrozole, any hormone or something like that. So that is to be one of the positive control. So sorry, comparative control. So positive control not definite damage inducing, comparative control not definite therapy producing or treatment producing. So these are the 6 groups that you have to use in case of treatment fertility. And what you look for, you allow the males and females to get together, and then that's the biggest drawback the my study. You are going to kill them at term or at the time of delivery. So normally the pregnancy, the cycle, gestation period, the pregnancy duration is 18 to 21 days. So you know when the animal has mated,
when you kept the male and female together. So you can calculate the 20th day from that. On 20th day exactly, you have to sacrifice all that. Problem will be any ethical committee or no ethical committee will approve, will clearly object if you want to kill a pregnant rat. நம்மளால ஏற்றுக்க முடியல, அது pregnant rat or pregnant புழுவா கூட இருக்கு, நம்மளால ஏற்றுக்க முடியல. So you have to really convince them that this is as per guidelines. ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ஸில் வந்து எத்திக்கல் கமிட்டி 100 தடவை நோண்டி நோண்டி பார்ப்பாங்க எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ். இதான் சொல்லியிருக்கா, இப்படிதான் சொல்லியிருக்கா, அது எப்படி சொல்ல முடியும். ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டடி அஃப்கோர்ஸ் ஓஇசிடி இதே தான், யூ நீட் நாட் வரி. ஓஇசிடி கைட்லைன்ஸும் இதே மாதிரி ரேட்ஸ் டு பி கில்ட் அட் பார்ச்சுலேஷன், நோ டவுட் அபவுட் இட். பட் வென் யூ ஆர் டூயிங், first you must have the ethically strong background, you must be strongly convinced, then most importantly your drug should have real therapeutic value. சும்மா எனக்கு தோணுச்சு அதனால நான் சித்தா ட்ரை பண்ணி சொல்லவே கூடாது. that drug should have some proven data. இல்லை சார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார், கண்டிப்பா உங்க நம்பிக்கைக்கு உங்க உங்க இதுக்கு ஹஞ்சிங்லாம் இங்கே வேலை கிடையாது. எந்த ட்ரக் ஒரு வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, நாங்கள் வந்து சிஎம்சி போடுவோம், கார்பாக்சிமெத்தைல் ஏதோ ஒரு ஆயில்ஸ் போடுவோம். இல்லை சித்தா ட்ரக் வாட் இஸ் த யூஸ்வல் மோட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் எனக்கு தெரியல. எனக்கு மில்க்னா மில்க் அந்த மாதிரி வாட் எவர் யூ கிவ் ஆஸ் அ வெஹிக்கிள் டு டைல்யூட் இட் அண்ட் டு மேக் இட் ஈஸியர் டு அட்மினிஸ்டர், ஸோ தட் ஷுட் பி நெகட்டிவ். பிளாசிபோனா என்னன்னா, பிளாசிபோ இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ரூலிங் அவுட் தி எஃபெக்ட். ஏன்னா ஒரு ட்ரக் ஒரு குரூப்ல பிளாசிபோ வந்து ஃபார்மகாலஜி ஸ்டடிஸ் தான் வரும், டாக்ஸிக் வராது. வாட் இஸ் பிளாசிபோ? A drug that is inert in nature but might induce some positive beneficial effect. அதுதான் வந்து பிளாசிபோ. இப்போ என்னன்னா we all know it is not, நீங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம போய் கிளினிக், டாக்டர் கிளினிக் சிவியர் பாடி பெயின் ஃபீவரோட போவோம். டாக்டர் கிளினிக் நமக்கு முன்னாடி 5 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, 3 பேர் போகும்போது நம்ம ஃபீவர் குறைஞ்சிடும். I think you all undergone this, right? You all agree. So நம்ம 4வது நாள் நம்ம உள்ள போகும் ஃபீவரே இருக்காது. வீட்டில் அப்படியே வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட அலப்பறை பண்ணி உட்காந்துருப்போம், பார்த்தா ஃபீவரே இருக்காது. So that is typical placebo. So doctors want to rule out whenever you conduct pharmacological study, therapeutic study, people want to rule out that the effect is only because அங்க வந்து you can give the same capsule, same color capsule, same color tablet or same color fluid or the same drug but without the actual drug. So inert drug கொடுக்கிறது. So but இங்க வந்து toxicity we don't use the term placebo, we always a control. Okay, என்னன்னா dosage is important. So 40 days of age, 60 days till 14 days of pre-mating, continue till mating. So male and female together வச்சு 60 days கொடுத்த அப்புறம் mating allow பண்ணி, அதுக்கப்புறம் throughout the mating period and till after till organogenesis. Organogenesis pregnancy அப்போ உள்ளுக்குள்ள fetusல வளர்ற growth. So அது வந்து suspected to be around 14 to 16 days. So நீங்க இன்னைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சா 40 நாள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேல் ஃபீமேல் மேட்டிங் விட்டுட்டு, அதுக்கு மேல் மேட்டிங்னா ஃபீச்சர் சைக்கிள் 5 நாள். ஸோ அந்த 4 to 5 days கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அலோவ் ஃபார் 18 days ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில், அதுலேயே போய் அந்த 18 days 14th day வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ ட்ரக்கை. ஸோ அப்போ தான் யூ ஆர் கவரிங் த ஃபெர்டிலிட்டி பீரியட், அதில் டாக்ஸி வராமல் இருக்கும். அதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஓகே, இந்த நீங்கள் எல்லாரும் வந்து மெத்தடாலஜி ஈஸியாக படிச்சுலாம் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது. I am only explaining the concept, why we are giving. ஏன்னா மெத்தடாலஜி you can read better than me. It's protocol clear கட்டாக இருக்கு. No, because இதுலேயே செக்மெண்ட் 2 மெயினாக டெரட்டோஜெனிசிஸ். segment 2 main teratogenesis, whether the drug has produced any adverse physical changes in the neonate, in the fetus. So fertility is whether the mother is becoming incapable of reproduction. Segment 2 வந்து what happens to thing. So same dose levels as segment 1 and 2/3 animals are adopted at term. First group mariye, first segment mariye. 1/3 of the animals are allowed to deliver normally. அப்படி என்ன அர்த்தம்? Pups are being going born. அந்த pups whether any changes are there. So litter size itself could be indicated. Suppose if the drug is toxic, normally what will be the number of pups
or rat or mouse left? They yield anywhere between 6 to 12 pups. ஒரு தடவை குட்டி போட்டால் 6லேருந்து 12 வரும், ஆவரேஜ் 8 வச்சுக்கணும். ஸோ நார்மலாக 8 கொடுத்து இந்த மூடு வந்தாலே அதுவே ஒரு டாப். அக்ரி? நார்மலாக 8 கொடுக்கும்னாலே இது 3 அதுவே ஒரு இன்ஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ லிட்டர் சைஸ், மார்டாலிட்டி ஆஃப் யங் ஒன்ஸ் சப்போஸ் டு பி 100% அலைவ். ஒரு 5% மார்டாலிட்டி கேன் அலைவ். 10 ஒரு 10 மதரில் 100 குட்டி வந்ததுனாக்கா 100ல் ஒரு 5-10 சாகலாம். ஏதாவது ஒரு குரூப்ல எல்லாமே செத்து போச்சுன்னா தென் இட்ஸ் டாக்ஸிக். ஸோ மார்டாலிட்டி and offspring also to be checked for growth, development, behavior. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? What that point means is that you are also allowing the young one to grow, young one to attain puberty, young one to go for reproduction and looking at that level. So next generation effect இருக்கான்னு பார்க்கறது தான் tertiary. And sometimes you can also dam na on the mother. That's the dam and sire na male, dam na female. நாங்கள் வெட்டினரியில் காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டேம் is also checked for a second test. So அதே மதர் they are allowed to deliver. After giving sexual rest, they can be allowed to mate with another male, and second litter also we can. Third segment is the perinatal. So இதுல வந்து important criteria is perinatal growth. Natal na birth, neonatal na new birth, prenatal na before birth, perinatal na around the time of birth. So perinatal period la growth, perinatal period la normal eating. So there is a parameters of growth in a pup. ஒரு பிறக்கும்போது they are born naked. முடியே இல்லாமல் செக்கச்செவேல்னு பிறக்கும். ஒரு அழகான இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறது. they are born naked. ஹேர் க்ரோத் வராது. 10ஆம் நாள் தான் கண்ணை திறக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி ஹியூமன் கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே க்ரோத் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அழகாக நீங்கள் யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா, சாரி கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய டேஸே போட்டிருப்பாங்க. பறக்கும்போது செக்கச்செவேல் முடிய எல்லாம் பிறக்கும். ஒரு 15ஆவது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடியெல்லாம் வளர்ந்து கண்ணை 10ஆம் நாள் தான் கண்ணே திறக்கும். ஸோ அப்போ இந்த பேரமீட்டர் எதுனால மாறுதா, அப்புறம் அதோட மதரோட லாக்டேட்டிங் எபிலிட்டி, பப்ஸோட மில்கிங் எபிலிட்டி எல்லாமே பார்க்கறது தான் பெரினேட்டல் டெஸ்ட். ஸோ செக்மெண்ட் 1, 2, 3 கிட்டத்தட்ட யூனிஃபார்ம் பேட்டர்ன் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ இஸ் ஹவு டு யூ ட்ரக் அட்மினிஸ்டர், ஹவு லாங் யூ அட்மினிஸ்டர் ட்ரக். அதுக்கப்புறம் தென் யூ லுக் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ், மெயினாக ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த மதர், மெயினாக இது teratogenicity in the young one, and also perinatal growth and perinatal parameters. Next, what is given is genotoxicity. So it is believed that anything given for a long duration is likely to induce cancer. One of the earliest, simplest methods of inducing cancer is by inducing mutation. What is mutation? A smallest change in your gene pattern. So your gene is consisting of so many, nucleic acids. So there are only 4 nucleic acids: A, G, C, T, adenine, cytosine, guanine, and thymidine. So இந்த 4ல வந்து A க்கு பதிலாக G-யோ, C க்கு பதிலாக G-யோ மாறி மாறி வர்றது தான் mutation. So ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருந்தால் இட்ஸ் கால்டு சிங்கிள் பாயிண்ட். நிறைய ஜீனுங்கிறது ஜீன் கேன் பி எனிவேர் பிட்வீன் 200 பேஸ் பேர்ஸ் டு 1000 பேஸ் பேர்ஸ் ஆர் ஈவன் பிக்கர். ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. இந்த ஜீன்ல ஒன்னா சேர்ந்தது தான் ஒரு ஜீன் கோட். அதெல்லாம் சேர்ந்தா குரோமோசோம். 23 குரோமோசோம் ஹியூமன் பீயிங்ல, ராட்ல இன்னும் கொஞ்சம் கூட. ஸோ இந்த குரோமோசோம்ல வர்ற சேஞ்சஸ், அதுக்கு அடிப்படையாக வர்ற ஜீன் சேஞ்சஸ், அதுக்கு அடிப்படையாக வர்ற நியூக்ளியோசைட் பேஸ் பேர் சேஞ்சஸ், இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஜீனோடாக்சிக். If a compound is capable of inducing a single mutation, that itself is capable of converting into genotoxin. As I talk, as you listen, we all undergo lots of changes in our body every day. Thankfully, we have so many enzymes that take care of the day-to-day activity. So, நம்ம வர்ற cancer எல்லாமே, please understand, oncogenes are already there in our body. Cancer cells, you know the science. It's not coming from outside. It is not a virus or it is not a bacteria to come from outside. Our own cells, our body has adequate repair and excision mechanisms to control, keep them under check. Another thankfully touch wood, as right now, as of now, I think I am not having any cancer, but we don't know. But our processing of mutation and the frequency of mutation, how efficiently your body can
thwart these mutations, that is the biggest point. But இங்க நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, whether your Siddha compound, Ayush compound can cause mutation. As a result, it causes genetic changes. As a result, in the long run, it causes cancer. So, இது வந்து genetic டாக்டர் 4 டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நான் 3 தான் எடுத்திருக்கேன். First and foremost, AIMS test, which is the in vitro test, done in the salmonella typhimurium. So, இதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் பண்றாங்க. நாங்க 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில பண்றதுக்கு ஆளே கிடையாது. ஸோ நாங்களே ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம் எங்கள் லேப்ல கூட. we need a salmonella typhimurium and basic bacterial test. Anybody can. பட் ஆனால் அந்த salmonella typhimurium வந்து 5 வேரியன்ட் இருக்கு. அது இல்லாமல் S9 அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவேஷன் S9 ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு. அந்த ரேட்டோட சைட்டோக்ரோம் என்சைம் அந்த மொத்த காம்பனன்ட் வேணும். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃபன் என்னன்னா பேரண்ட் காம்பவுண்டை மெட்டபலைட் கேன் ஆல்சோ பி காசிங் டாக்ஸின். ஸோ now we have to convert that parent compound to an active metabolite. So அதுக்கு we have a S9 fraction, that is the term metabolic activation. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் அழகான கான்செப்ட். நார்மலாக வர்ற சால்மோனலால வந்து ஹிஸ்டிரின் இருக்கும், ஸோ ஹிஸ்டிரின் இருக்காது. ஸோ ஹிஸ்டிரின் டெஃபிஷியன்ட் மீடியாவில் நம்ம வளர்த்தோம்னா ஹிஸ்டிரின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால மீடியாவில் ஹிஸ்டிரின் கிடையாது, பாக்டீரியாவுக்கும் ஹிஸ்டிரின் வளர்க்குற கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ இட் டோன்ட் க்ரோ. ஸோ ஒரு கல்ச்சர் போட்டிங்கன்னா ஒரு 4-5 பாக்டீரியா தான் வளர்ந்துருக்கும், 4-5 காலனி தான் இருக்கும். பட் இஃப் த சேம் பாக்டீரியா இஸ் கெட்டிங் இன்டியூஸ்ட் டு பிகம் மியூட்டேட்டட், then histidine deficient bacteria will become histidine producing bacteria. So in a culture they will happily grow well. So in the presence of the drug, if the bacteria starts to grow well, then you can say mutation has begun. In the test it is just an overnight test, but very very useful, very widely used. And I'm sorry, and the next one is a micronucleus test. This is an in vivo test. So in a rat, in a mouse or rat, where you want to test for genotoxicity, so you give them orally as per the required duration of time. Then you sacrifice the animal, collect the bone marrow. You have the 3 stages of RBC, the bone marrow. Take them and then stain them. Usually when the bone marrow, RBCs are non-nucleated, especially reticulocytes are having a larger nucleus, and you also see a smaller nuclei, that is called the micronucleus. That is an indication of the mitotic process being going on. Mitotic still the spread வந்து ununiform, not uniform இருக்கிறதுனால. So it is also one way of indication of mutation forming or gene defect. So it induces gene defect. So this one is in vivo micronucleus. The previous one is in vitro AIMS. These are the most commonly used. You also have chromosomal aberration test, and you also have karyotyping test, and you have other tests also. நிறைய இருக்கு. இதுல வந்து சித்தால ஆயுஷ்ல வந்து 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. The longest term study, or which is used for the maximum duration, of costogenesis. So the ability of the compound to induce cancer. Normally, even in CLP lab, even in OHC, nobody conducts it, because it is almost running for 1 year. And there is no chemical, no Siddha drug probably that you have to give for 1 year or so, unless it is of any nutritive value or something like that, for which you think. But maybe if it is a TB, or if you are looking at treating HIV, or you are looking for treating some kind of anemias, some genetic defect, you may have to give for lifelong. So in that case, the duration, this is a preliminary study, and the next a full scale study. In preliminary study, do only for 90 days, you have at least 10 males and 10 females. Like that, you have 3 dose levels to make you control. So you can use 1 rodent and 1 rabbit. So you are doing only for 90 days, it's a prelim study. In 90 days, you arrive at the dose which is possibly
producing loss of body weight. That is, the animals are growing at a fixed rate. This particular group, which may the highest dose or middle dose, may produce loss of body weight growth. So you identify that dose as the highest dose for the full study. So preliminary study எதுக்காக பண்றோம்? We are developing a dose, we are identifying a dose for the full scale study. So what do we do in full scale study? We go for 24 months, that is 2 years, or 18 months, 1.5 years. That's very, very difficult to carry out. 24 months, what is the lifespan of rat? Rats live anywhere between 2.5 to 3 years. So கிட்டத்தட்ட அதோட full lifespan நம்ம படிக்கணும். Same case, human beingல ஒரு cancer inducing condition அப்படின்னா cancers, all of you know very well, usually seen only at later stage of life. There's constant exposure to a chemical, constant exposure. Of course, there are a lot of acute cancers, benign cancers. I have seen even leukemias come even in children. I have seen cases of acute leukemia even in children, newly born children, neonatal children, or children less than 2 years. But in general, cancers occurring after 40 years, 50 years of age. So this study has to be for a longer duration. So after treating for 3 animals per group in 2 species at 3 dose levels, where the highest dose was seen to produce loss of body weight in the preliminary study, then you took 3 doses, and common rat level, they are more tumor prone than human. Okay, so rat, நான் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு ஓல்ட் ரேட் ஒரு 2 years வச்சிருந்தா at least 20 to 30% chance that they have cancer. Okay, so அப்போ வந்து the tree is already developed cancer. அப்போ I am giving a drug, so it may have different tumors. Control ஒரு set of tumors இருக்கலாம், இல்ல வேற set of tumors இருக்கலாம். Control கம்மி tumors இருக்கலாம், இதுல higher frequency இருக்கலாம். Control only one organ may be affected, இதுல வந்து multiple organs are showing tumors. எது வந்தாலும் positive. எது வந்தாலும் you can suspect that the Siddha drug that you are using could be carcinogenic. So your reporting is very, very important. You also have to look for earlier development of tumor, which means that control வந்து 20 months தான் tumor வந்துச்சுனாக்கா இதுல 12th monthலே வரலாம். So all these conditions will probably lead you to suspect that your Ayush compound is probably carcinogenic or tumorigenic and therefore should not be. But normally expected behavior in any Siddha drug, because it is time tested, time proven drug, these tests are likely to be negative ones. But you have to do it. Okay. And from systemic toxicity, we look at local toxicity. So we look at dermal toxicity, dermal sensitivity. Just the dermal toxicity அப்படின்னா சின்ன ஷேவ் பண்ணிட்டு ரேட்லையோ ராபிட்லையோ for a period of 7 to 90 days you have to keep exposure on a shaved skin, and then you look for formation of XR ஒரு வடு மாதிரி சிவப்பு கலர்ல வடு மாதிரி வருது, எரிச்சிமான ரெட்டிஷ் ஏரியா, இடிமான fluid. So you look for edema XR formation. Okay, ஒருவேளை பாசிட்டிவா இருந்ததுனாக்கா you also have to add a recovery group. That is, after 70 days, 90 days of study, another 3 weeks without the drug to show that the edema will come down, erythema will come down. So skin lesion form ஆச்சுன்னா that will come down after recovery in the recovery group dermal toxicity. இதே வந்து photo allergy என்ன அர்த்தம்னா on exposure to light. So you have drugs like phenothiazine in the human being. In the allopathy, they use a drug called phenothiazine. We also use in veterinary science as an antral medicine. குடற்புழு நீக்கம் தான் யூஸ் பண்றாங்க. So அது வந்து very well known to produce phototoxin. So the patients go in sunlight, they will black spots all over the body. So அந்த மாதிரி தான் காம்பவுண்ட் இருக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாவது, but you have to rule out. So phototoxicity or photoallergy means after consuming the compound, if I get exposed to UV light, that is sunlight, I should not develop any condition. So இதுல என்னன்னா use 4 concentrations, keep as a dermal patch, ஒரு இது பேண்டேட் மாதிரி வச்சுட்டு அது மேல பேண்டேட் மாதிரி சுற்றி animals should not pick it that area அப்படின்னு 2 hour exposure கொடுத்துட்டு, then you also produce UV light of energy 10 joules per square centimeter.
48 hours, and then after using just the 8 animals, 2 animals each, we go for 10 animals main test. So main test enna pandromna, we go for multiple days exposure. First day kudukurom drug, apro day 0, 2, 4, 7, 9, 11 continues the animal cubulate kudukurom. And we give re-exposure on 21st day or 20th day, and again test with UV light up to 24th day. So first dose repeat dose different doses, different days of UV exposure la no erythema, no edema. Abdi vanda it is not phototoxic. Okay, I hope you are able to understand. And last test of the day, skin allergy. Skin allergy na dermal irritation na skin la patta irritation vanda skin irritation. Skin la pattu second time போடும்போது reaction வந்தா skin allergy. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அலர்ஜி யூஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து ஆஃப்டர் so many years திடீர்னு சன்லைட்டில் போனால் அலர்ஜி ஃபுல் ஹேண்ட் போட வேண்டியது. அப்போ கன்சல்ட் டெர்மட்டாலஜி, மேடம் 50 வயசு வரைக்கும் வரவே இல்லை, இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு. அவங்க தான் சொன்னாங்க, சார் எவ்வளோ லேடிஸ் வந்து குங்குமம் வைக்கிறாங்க, 50 வயசு வரைக்கும் ஒன்றுமே வராது, திடீர்னு பார்த்து எங்கள் அலர்ஜி பிராண்ட் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். ஸோ யூ கனாட் சே வென் இட் ஹேப்பன். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டோட பிரின்சிபலே என்னன்னா, நார்மல் அலர்ஜினா என்னன்னா நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் டசன்ட் ஹேப்பன், first exposure nothing will happen. So your immunity, your body autoimmune immune system manages, identifies that to be a foreign product. So when the exposure is for the second time, it immediately produces antigen antibody reaction and usually cause skin level reaction. So அது பண்றது skin allergy அதுக்காக தான். So any drug given for the first time, dermal irritation. Any drug given repeatedly, it is skin allergy. Any drug given repeatedly and exposed to light, it is phototoxic. I think you understand the difference. But other principle is one. So first time intradermal injection. Intradermal na we are not giving patch. We are actually injecting intradermal. Inna penetration better. Intradermal after 21 days challenge pandrom. Challenge in the same drug given by the same drug. And re-challenge after 7 days or 30 days. அப்போ செகண்ட் சேலஞ்ச் OECD ஒரு சேலஞ்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 18th day guinea pig. இது பேர் guinea pig maximization. Okay, but இந்த செகண்ட் சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம் ஆயில் கைட்லைன்ஸ். So you look for erythema and edema. So this is the test that you are using as a skin allergy test. So this is what I wanted to take as friends. The specialist, but with my knowledge as pharmacology and toxicology, always you are tested, you are being treated on a par with, your drugs are treated on a par with the allopathic drugs. So whatever happens to allopathic exposure, allopathic drug, same principles apply here also. So that way, toxicology, safety studies, toxic testing becomes very, very important. So if you have any other queries, or if you can add any vital point that I will also learn, please go ahead. Thank you. Hello, sir. சார் லிட்ரலாக சில இடத்துல கம்பல்சிவ் டயட் ரெஜிமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. சில மெடிசன் கொடுத்தோம்னா அந்த மெடிசனுக்கு கம்பல்சரி சில டயட்டை வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணும்போது எப்படி எதில் நம்ம வந்து அதை அந்த ரிசல்ட்டை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும்? You are talking of human pain. Yes. Yeah. Okay. So அது என்ன மேபி அது சினர்ஜிஸ்டிக்காக இருக்குன்றதுனாலயா? சில டிசீஸ் கண்டிஷனில் ஒரு மெடிசன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு
ஒரு வாரம் அந்த மெடிசன் வந்து கொடுக்குறாங்க, 7 days கொடுங்க. இந்த 7 days கண்டிப்பாக பால் சோறோ இல்லை மோர் சோறோ அதை மட்டுமே கொடுக்க சொல்கிறாங்க. இல்லை ஆக்சுவலி நான் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் வில் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் when you conduct the pharmacology study. See, two aspects of your testing. You want to validate your Siddha drug. That is your goal, right? First, you do the safety study. Then, you also want to do the pharmacology study. Pharmacology study, na, you may already have scriptureless on a disease condition. Okay, our need even you or make a know you suspect something else and do accordingly. Or, depending on the existing knowledge, இன்னைக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க சார் இந்த பிளான்ட் வந்து it is known to have no kidney protection effect, nephroprotective property. When you do the pharmacology, that diet regimen will become important. Maybe என்னோட opinion, you are expert, better expert than me. என்னோட opinionல வந்து அந்த compatibility of drugs இருக்கு இல்ல compatibility of food drug. Modern pharmacology வந்து we have a branch called food drug interaction. So certain drug, food drug, for example, naringenin, which is a part of this thing. இந்த இதுவே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். I think all of you know about திரிகடுகம். Concept of திரிகடுகம் என்ன? It's a bioavailability enhancer. It is not having any activity on it. நான் piperine ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட PhD. So piperine, which is the alkaloid obtained from black pepper, also long pepper, and ginger, மூணுமே சேர்ந்த திரிகடுகம் is a bioavailability enhancer. So that the concept of compulsory diet regimen, I see it as a drug-food interaction. Certain foods have to be taken to enhance bioavailability. For example, ketoconazole or griseofulvina சாப்பிட்டா, we advise them to take fat diet because they increase absorption. But most of the drugs are better to be given empty stomach. So அந்த மாதிரி certain foods to be avoided, certain foods to be included. But that principle comes only in pharmacological studies and therapeutic studies, not in toxic studies. So நீங்க டாக்ஸிக் ஸ்டடி பண்ணும்போது அப்படி ஒரு ரெஜிமென் அவாய்ட் வச்சுக்கணுமான்னு நாட் நெசசரி என்ன கேட்டேன். யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ த கைட்லைன்ஸ். டாக்ஸிட்டி ஸ்டடீஸ்லேயே என்னால் அந்த ரெஜிமெனை சேர்க்க முடியாமல் டாக்ஸிட்டி ரிசல்ட்டில் அது டாக்ஸிக்குன்னு காட்டுதுன்னா நான் எப்படி ஃபார்மகாலஜிக்கல் கொண்டு போகிறது? போகக்கூடாது. as simple as that. போகக்கூடாது. மேபி என்னன்னா உங்கள் ஆர்குமெண்ட் என்னவா வைக்கலாம்னா, இல்லை சார் ஒருவேளை இந்த கம்பல்சரி டயட் ரெஜிமென் ஆட் பண்ணால் டாக்ஸிக் குறையுன்னா அதையும் ப்ரூவ் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ண டாக்ஸிக் குறையுன்னா அதையும் ப்ரூவ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஏபிள் டு யூ நார்மலி தே ஆர் சேஃப். பட் உங்கள் ஸ்டடியில் எனி ஆஃப் த டெஸ்ட் தட் யூ ஹவ் டன் யூ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட் டு பி ப்ரொடியூசிங் சம் டாக்ஸிசிட்டி, then that means it is unfit for consumption, unfit for treatment. அப்படிதான் ரிசல்ட். இல்லை ஐ வாண்ட் டு கோ டு நெக்ஸ்ட் லெவல், ஸோ இல்லை சார் ஸ்கிரிப்சர் படி இந்த ரெஜிமெண்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பானா அதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணி போடுது. அதை இன்கார்பரேட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே கைட்லைன்ஸ் இல்லை சார்? இல்லை, அதுதான் ப்ராப்ளம். எனக்கு தெரியல அது எனக்கு, பிகாஸ் எனக்கு இந்த டேர்ம் புதுசு. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் கம்பல்சரி டயட் ரெஜிமெண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் நான் அப்படி கேள்விப்படல. பட் ஐ see it as a more as a food drug interaction. ஸோ இந்த ட்ரக்லாம் இருந்தால் இட் என்ஹான்ஸ் த அவைலபிலிட்டி, இந்த ஃபுட்லாம் இருந்தால் இட் டிக்ரீஸ் அவைலபிலிட்டின்றதுனால அதனால வந்து அதுக்காக கொடுத்துதான் இருக்கலாம். பட் எவ்வளோ அது ரிசர்ச் நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. இஃப் தேர் ஹவ் பீன் ப்ரூஃப், வெரி கிளியர் ப்ரூஃப் தட் these compulsory diet regimens have worked for the superiority, then you must also include that in toxic studies also. அப்படி இல்லைன்னு டாக்ஸிக் ஸ்டடி பண்ண வெறும் டாக்ஸிக் ஸ்டடிஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. தேங்க்யூ. வெரி குட் கொஸ்டின், நானும் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ சார். அந்த அனிமலே வந்து அந்த பர்ரோட இருந்தால் தான் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், அந்த ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சார். அந்த பர்ரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சன் எக்ஸ்போஷர் பண்ணாக தட் ப்ரொசீஜர் இட் செல்ஃப் கேன் ப்ரொடியூஸ் சம் இரிட்டேஷன் டு த ஸ்கின். இல்லை அப்படி கிடையாது. அது டைம் டெஸ்டட். ஷேவிங் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து இப்போல்லாம் எவ்வளோ சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் தான் இருக்குது. வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் எனி ஸ்லைட்டஸ்ட் இரிட்டேஷன் யூ கேன் ஷேவ் த ஸ்கின், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அண்ட் அதுக்கு நம்ம ஷேவ் பண்ண வரட்டுலாம் அடிக்க தேவையில்லை. சும்மா ஒரு மினிமம் என்னென்னா இப்போ கான்செப்ட் இஸ் ஒரு அந்த ட்ரக் ஷுட் எக்ஸ்போஸ் டு அண்டர்லைங் ஸ்கின். வெறும் ஃபர்லேயே இருந்தால் ஒன்றுமே இருக்காது. ப்ரொசீஜர் அது சொல்ல சார். வித்தவுட் ஃபர் அந்த ஸ்கின் எக்ஸ்போஷர் ஆனால் கூட வந்து அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்கின்ல வந்து இரிட்டேஷன் வரலாம்ல சார்? இல்லைங்க, கான்செப்ட் என்னென்னா வித்தவுட் ஃபர் அந்த முடி இல்லாமல் டைரக்ட் ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணி இரிட்டேஷன் வராமல் இருக்கணும். அதுதான் கான்செப்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்படி இரிட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா the drug cannot be used. I mean drug is causing irritation to skin.
So if the drug is meant for topical this thing, then it cannot be used. If the drug is meant for oral consumption, ஏன்னா oral consumption பொதுவாக dermal irritation பண்ண மாட்டாங்க, but local irritation பண்றாங்க அப்படின்னா then oral irritation you can always prescribe with a this thing safety. I mean it could be a direct irritant on the skin. Take care while using. அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க்ளைமரோட கொடுக்கும். பட் ஆனால் கண்டிப்பாக முடி எடுத்தான், அப்போ தான் அந்த better penetration. ஒன் மோர் டவுட் சார், இந்த LD50 அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இப்போ இருக்கா சார்? டோட்டலி LD50 இருக்கு. LD50 இப்போ வந்து அதோட யூட்டிலிட்டி குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. பட் லாங் டேர்ம் டாக்ஸிக் ஸ்டடீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து LD50 தெரியாமல் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெஸ்ட் கைட்லைன் 423 வந்து LD50 வந்து ரேஞ்சாக கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கு பேரே அக்யூட் டாக்ஸிக் கிளாஸ் மெத்தட். கிளாஸ்னா ஒரு ரேஞ்ச். ஸோ 0 to 5, 5 to 50, 50 to 150 அந்த மாதிரி ரேஞ்சாக கொடுத்துறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ எக்ஸாக்ட் நம்பர். ஓகே. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், நான் எப்படி சார் ரேஞ்சாக கொடுத்தா எப்படி LD50 கண்டுபிடிக்க? என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக லிமிட் டெஸ்ட். லிமிட் டெஸ்ட் 2000 மில்லிகிராம். 2000 மில்லிகிராமில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா தென் ஐ ஹேவ் டு கோ ஃபார் லோவர் ஆர்டர். அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ கோ டேக் 1/10 ஆஃப் த 2000 அப்படின்னா 200. 200க்கு மேலே ஒரு டோஸ், கீழே ஒரு டோஸ், மேலே ஒரு டோஸ், லாக் 2 டோஸ் இன்ட்டு 0.3, கீழே ஒரு டோஸ் டிவைட் பை 0.3 போட்டால் வந்து. ஸோ 200 தான் என் 1/10 டோஸ்னா 200 இன்ட்டு 0.3 வந்து 60, 200 டிவைட் பை 600. ஸோ நான் எடுக்கிற 3 டோஸ் வந்து 60, 200, 600. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் காமனாக எடுக்கிறது லீனியர் டோஸ் எடுப்பாங்க. 50, 100, 200, 100, 200, 400, 200, 400, 800 அப்படி எடுக்கிறாங்க. பட் ரொம்ப லாஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணால் log 2 டோஸ். log 2 டோஸ்னா 0.3010. ஸோ 200 இன்ட்டு 0.3 போட்டிங்கன்னா 60, 200 டிவைடட் பை 0.3 போட்டிங்கன்னா 600. ஸோ 60, 200, 600 will be the 3 doses required if the drug is found to be having some toxicity in the limit. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு LD50 ஆக்டிவ் வேல்யூ தேவைப்படவே படாது. ஓகே. பட் நீங்கள் அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி இந்த நான் சொல்கிற 60, 200, 600 டோஸ் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஸ்டடி. ஸ்டடி 28 days ஸ்டடி, இல்லை 3 months ஸ்டடி, இல்லை 6 months ஸ்டடி. அதில் வந்து மதர் ட்ரக் OIC-ல வந்து they arrive at ADI, acceptable daily intake, for which you have to calculate NOAEL, no observed adverse effect level. Thankfully நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல அதெல்லாம் சொல்லி, ஏன்னா இது கொடுக்கல உங்கள் கைட்லைன், அதனால் ஐ டென்ட் யூஸ் தட். ஸோ யூ ஹேவ் டு யூஸ் நோ அப்சர்வ்ட் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் லெவல். எந்த டோஸில் துளி கூட ஒரு மாறுதல் கூட வராத டோஸ், நோ அப்சர்வ்ட் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் லெவல். அதுலேருந்து 100ஆல் வகுத்த டோஸ் தான் ஹியூமன் டோஸ், ADA acceptable daily intake. தேங்க்யூ சார். ஆமாம், 2000 மில்லிகிராம் per kg. இப்போ ரேட் 200 கிராம், ஸோ அப்போது 200 மில்லிகிராம். மைஸ் 25 கிராம், அதுக்கு அந்த மாதிரி டோஸ் 2000 மில்லிகிராம் பெர் கேஜி பாடி. எப்போவுமே டோஸ் வந்து பெர் கேஜி பாடி வெயிட். ஸோ அதான் ஹையஸ்ட் டோஸ். அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னா அதோட ஹையர் டோஸ் போக தேவை. முன்னே 5000 வச்சுருந்தா இப்போ 2000 ஆகிட்டான். 2000 வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகலை. நீங்கள் ஸ்கின் இரிட்டேஷன் பண்ணுறீங்க, அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னா சப் அக்யூட் பண்ணுறீங்க, ஒன்றுமே ஆகலைன்னா காம்பவுண்ட் இஸ் சேஃப். ஏன்னா யாரும் சித்தா ட்ரக் 2 கிராம் கொடுக்குறாங்களா? யாராவது மோஸ்ட்லி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? சித்தா ட்ரக்கு இப்போ ஆயுர்வேதிக் அலோபதிக் ட்ரக்லாம் இனிமேல் பியூரிஃபைடு ஃபார்ம். ஸோ தே ஆக்ட் இன் மைக்ரோகிராம் மில்லிகிராம் லெவல். ஸோ 2000 மில்லிகிராம் தேவையில்லை, கிராம் லெவலில் போகாது. அதனால் 2000 கிராம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், லிமிட் டெஸ்ட் தான். நானே இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதான் அட்வைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா எத்திக்கல் கமிட்டியில் போய் திடீர்னு 10 அனிமல் 3 குரூப் 6 குரூப்லாம் போட்டால் எத்திக்கல் கமிட்டி உடனே முறைப்பாங்க நம்மளை. ஸோ பெட்டர் டூ ஒன்லி பிகாஸ் யுவர் ட்ரக் இஸ் சித்தா ட்ரக். யுவர் கான்செப்ட் இஸ் ஒன்லி வேலிடேஷன். என்னோட ட்ரக் இருக்கு, ஆல்ரெடி ட்ரக் இஸ் தேர். இப்போ பார்த்தா 3A கைட்லைன் படி பார்த்தா தேவையில்லை. ப்ளீஸ் ட்ரை டு கன்ஃபார்ம் டு மீ ஆல்சோ இஃப் வாட் ஐ செட் இஸ் கரெக்ட். 3H டிஃப்ரென்ஸு நீங்கள் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தேவையில்லைன்னா ஒய் டு டூ த டெஸ்ட். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கிரிப்சரில் இருக்க ட்ரக்கு சேம் இண்டிகேஷன் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா யூ நீட் நாட் டெஸ்ட் சேஃப்டி. பட் நீங்கள் ரிசர்ச்சுக்காக இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு சி இன் ரேட் மாடல் அப்படின்னா யூ டூ ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஸ்டடி. சேஃப்டி தேவை. சார் இப்போ ஒரு டாக்ஸிகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்னா நிறைய ஆன்டிடோட் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சில நீங்கள் சொல்கிற அந்த E1 ட்ரக்ஸ்க்கே
நிறைய வந்து ஆன்டிடோட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நக்ஸ்வாமிகா எடுத்துட்டிங்கன்னா நக்ஸ்வாமிகாவுக்கு நாவல் பட்டையை சொல்லியிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி லிட்ரேச்சரில் இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு நக்ஸ்வாமிகாவோட டாக்ஸிட்டிக்கு வந்துட்டு மெடிசனே இல்லை. அலோபதி சயின்ஸில் அடுத்தடுத்த ப்ரொக்ரெஷனில் அவங்க வந்து டெத் ஆயிடுவாங்க. ஒபிஸ்டோட்டோனஸ்லாம் வந்து மசில் ஸ்பேசம் வந்து இறந்துருவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ட்ரக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதுக்கு லிட்ரேச்சர் இருக்குது, நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா ஒரு ஹியூமனுக்கு. அப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம டாக்ஸிட்டி ஸ்டடி கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஆனால் ஒன்று சார், இந்த டெஸ்ட் ஃபார்மகாலஜி டெஸ்ட், இட் இஸ் நாட் டாக்ஸிகாலஜி. நீங்கள் பண்ணுறது எட்டிகாய், தட் இஸ் ஸ்டிக்னோஸில் வந்து யூஆர் இன்டியூசிங் டாக்ஸிட்டி. இன்டியூஸ் பண்ணிவிட்டு யூ வாண்ட் டு கிவ் நாவல் பட்டை இல்லையா, அதை வந்து பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஆர் தெரப்பிட்டிக் கொடுத்துட்டு அந்த ஒபிசோட சேஞ்சஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறது இதுவே ஃபார்மகாலஜி ஸ்டடி, நாட் டாக்ஸிக் ஸ்டடி. இது ஃபார்மகாலஜி. நம்ம பண்ணுற இந்த டாக்ஸ் ஸ்டடிலாம் இன்ட்ரின்சிக்கா அதோட அதுக்கே உரித்தான டாக்ஸிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா, நச்சுத்தன்மை இருக்கான்னு பார்க்க தான் டாக்ஸிக் ஸ்டடி. இது வேற நச்சுத்தன்மை முறிக்குன்னா அது ஃபார்மகாலஜி. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இட் இஸ் நாட் யூ டி நாட் டூ. நாவல் பட்டைக்கு தனியாக ஆல்ரெடி லிட்ரேச்சர் இருக்கலாம், இட் மே பி வெரி சேஃப் ட்ரக். நாவல் பட்டைக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு இது பண்ணிடுங்க, 2000 மில்லிகிராம் லிமிட் டெஸ்ட், அக்யூட் ஒரு சப் அக்யூட். அது வந்து 2 வீக்ஸ் பண்ணால் போகும் சப் அக்யூட் கூட, ஏன்னா ஒன் டைம் தான் ஆன்டிடோட், இல்லை அதை மட்டும் 1 வீக் கொடுப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நாவல் பட்டையை வந்து இன்டியூஸ் ஸ்டிக்னோஸ் ஆர் இன்டியூஸ் ஸ்டிக்னோஸ் மாதிரியே கன்வல்சன் ட்ரக் ஏதாவது பிக்ரோடாக்சின் ஏதாவது வச்சு இன்டியூஸ் பண்ணி அதில் நாவல் பட்டையை ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் தெரப்பிட்டிக் ஒரு 4 குரூப்பாக போட்டு நாவல் பட்டையை 2-3 டிஃப்ரெண்ட் டோஸ் கொடுத்து ஓரலாக கொடுத்து வெதர் இட் இஸ் ரிவர்ட்டிங் த டாக்ஸின் பார்த்தா தட் இஸ் த ஃபார்மகாலஜி. அப்போ இது இவன் எங்கள் லிட்ரேச்சர் சொல்லியிருக்க நஞ்சு மருத்துவம் அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன். நஞ்சு மருத்துவம்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்சனிங். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்சனிங் ட்ரீட்மெண்ட் தான் வருது. அப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தது இன்ட்ரின்சிக் எபிலிட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட் டு பி பாய்சன். அந்த அந்த மருந்து நச்சுத்தன்மை இருக்கான்னு பார்க்க தான் இன்னைக்கு நம்ம லெக்சர். ஏற்கனவே ஒரு நச்சுத்தன்மை வருது, அதுக்கு நான் முறிவு மருந்து வச்சு நச்சு முறிவு மருந்து வச்சிருக்கேன்னா அது மருந்து, அது ஃபார்மகாலஜியில் வந்துடும். இட்ஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் தானே. ஓகே, ஆல்ரெடி எட்டிகாய் பாய்சனிங் இருக்கு, அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன், அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் தானே, ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ அது வந்து கைட்லைன்ஸில் வராது, அதுக்கு சொல்ல வரேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து லிட்ரேச்சரை பார்த்து யூ கேன் டிவைட். நான் சொன்ன மாதிரி குரூப்ஸ் போடலாம். ஒரு நார்மல் நாவல் பட்டையை 3 டோஸு, நாவல் பட்டைக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரக், அதுவும் ஆல்சோ ஆன்டி, அதையும் நம்ம கொடுத்துட்டு கம்பேரிட்டிவாக கூட போடலாம். இல்லை சிம்பிளாக ஸ்டிக்னோஸ் டாக்ஸிக் இன்டியூஸ் பண்ணி கொடுத்து விஷமுறிவு வந்தாலே அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். யூ ஆர் ப்ரூவிங் தட். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. ரியலி தேங்க்ஃபுல். ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல், வெரி வெரி ஹாப்பி. நல்ல ஒரு இன்ட்ரக்ஷன். நான் பயந்து தான் வந்தேன், நமக்குலாம் அவ்வளோ தெரியாதே, எல்லாம் பெரிய ஆளுங்களாம் உட்காந்துருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷன்ட்லி லிஸ்னிங் டு மீ. அண்ட் வாழ்க்கையில் ஒரு வாய்ப்பு வரும், மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம். சார் ஏற்கனவே வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச், ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir, for your insightful and thought-provoking sessions. Hope now we have a different perspective on ethical considerations on animal experiments and animal usage of toxicological research. We sincerely appreciate the time and effort Sir has taken to share his knowledge with today. His lecture has not only enriched our understanding but also inspired us to uphold the highest ethical standards in our work. Once again, we thank you, sir. Now I kindly invite Dr. R. Madhavan sir and S. Murugesan sir to the dais. I kindly invite Dr. S. Murugesan sir to present certificate of honor to S. Ramesh sir. Dr. S. Ramesh. Thank you, sir. உண்மையிலேயே இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான செஷனாக இருந்தது. சார் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக, அதே சமயம் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ரொம்ப ப்ரீஃபாக இன்டெப்த்தாக நமக்கு ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சார் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க,
சாரை எப்போனாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம், எப்போனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலன்னா நைட்டு 12 o'clock கூப்பிடாதீங்க சார் அப்படின்ட்டு. ஆம், அதுக்கப்புறம் வந்து சார் வந்து என்னன்னா நீங்கள் என்ன அனிமல் மாடல் தேர்ந்தெடுக்கணும், எப்படி அனிமல் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் ஃபார்மகா கைனட்டிக், இதெல்லாம் சார் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டு. இப்போ சார் நம்பர் சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் குறிச்சுக்கங்க. அதுக்கு முன்னாடி சாருக்கு ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுத்துடலாமே. என்னோட மெயில் ஐடி வந்து ramesh@gmail.com. வெட்னரின் பிஇடி 9841820397 9841820397 நம்பர். ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட். நம்மலாம் ஒரே நம்ம டீச்சர்ஸ் தான் எல்லாருமே. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரே ஸ்டூடெண்ட் தான். ஐ எம் ஹாப்பி ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கபிலன் சார் உறுதியாக எனக்கு இப்படி நிறைய எனக்கு பார்த்து வாய்ப்பு இப்படி சிஎம்இஎல் போது இதே ஃபார்மகாலஜி ஸ்டடி இந்த இங்கே 2 தடவை ஃபார்மோ கைனடிக்ஸ் வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ பி ஹாப்பி இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் இன். இப்போ ஆக்சுவலாக என்னோட லேட்டஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த பையன் என் ஸ்டூடெண்ட்டை பாவம் இல்லை, வெரி ஹாப்பி வென்ட் ஃபார் ஆர்மி. இல்லைன்னா நான் கொடுத்த டாப்பிக்கே வந்து என் டாபிக் அந்த மேரேஜ் பிட்வீன் சித்தா அண்ட் மாடர்ன் ட்ரெண்ட். என் டாபிக் அப்படி தான். நான் ப்ரெசென்ட் ஒரு லீட் பேப்பர் கொடுத்தேன் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில். ஸோ அதே நாங்கள் டாப்பிக்காக போட்டோம். ஸோ வி வாண்டட் டு டெவலப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாடல். அண்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாடலில் வந்து டைக்ளோஃபினாக் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை மெலாக்சிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு எங்கள் சித்தா கிளாஸ்மேட்டோட மேடம் பாளையங்கோட்டை ப்ராக்டிஷனர், அந்த மேடமை கேட்டு சித்தா ப்ராக்டிஸ் அந்த மேடமை கேட்டு எனக்கு பேர் வரல எனக்கு. அந்த ஷீ டோல்ட் மீ தி கன்காக்ஷன், அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரேன் நாங்கள். ஸோ எங்கள் பிளானே என்னென்னா வில் யூஸ் சித்தா ட்ரக் அண்ட் டைக்ளோஃபினாக் டுகெதர் அண்ட் டு சி வெதர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேன் பி கியூர்டு. half the dose of டைக்ளோஃபினாக் பண்ணாலே பெரிய விஷயம் தான், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அல்சர் குறைக்கலாம். ஸோ அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஸோ தர் ஐ சி a lot of future in working together. நான் எங்கே பார்க்குறேன்னா, நான் எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து மாடர்ன் சோகால்டு மாடர்ன் ஃபார்மகாலஜி ஆர் வெட்டனரி, நாங்கள் வேற, நாங்களாம் பெரிய ஆளுங்க, நீங்கள் கிட்ட வராதீங்க, நீங்கள் வந்து இல்லை இல்லை எங்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் தொடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஐ திங்க் த ஆன்சர் லைஸ் இன் த இன் பிட்வீன். ஏன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா சித்தா ஆஸ் அ சயின்ஸ் ரொம்ப போர் அடிக்கணும் சாரி, பட் சித்தா ஆஸ் அ சயின்ஸில் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் லைன் வராமல் போயிடுதான் டவுட். நான் வந்து சயின்ஸாக பார்க்குறவன். சித்தா தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆயுர்வேதா தான் பெஸ்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன், அதே மாதிரி இல்லை அலோபதி சித்தேக்கு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். எல்லாம் we have take the best of everything. So if possible we can add. வெறும் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சித்தா யூஸ் பண்ணுமா, பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயுர்வேதா யூஸ் பண்ணுமா, இல்லை மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணலாமா, ஏன்னா இப்போ ட்ரெஸ் அப்படி தான் போடுறோம். ஸோ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் போடலாமா அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் இருக்கு. So that requires cooperation between your department and our department. And one more point வந்து ரொம்ப important point ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. Every month we conduct a 3-day training for lab animal science. ஓகே, ஸோ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அனுப்புங்க. இப்போ தான் உங்கள் 8 பேர் அருப்பாக்கம்லேருந்து வந்துட்டு போனாங்க மாதவரத்துக்கு. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 9 பேர் they attend training. So it is a paid training தான், very useful training. Please make sure that all your PG students also attend. எப்படி நாங்கள் எங்கள் காலேஜ் என்ன கொண்டு வந்துட்டோம்னா, இன்வைவோ ஸ்டடி பண்ணணும்னா அனிமல் ட்ரைனிங் இல்லாமல், ஹேண்ட்லிங் ட்ரைனிங் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஐஏசி என்ன இது இப்போலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணது நாங்களும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சோம். ஸோ நீங்களும் அந்த டிசிப்ளின் கொண்டு வாங்க உங்கள் செக்டாரில். அதே மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி சீனியர் லெவல்ஸ்லாம் வி ஹேவ் அன் இன்டர்நேஷனலி அக்ரெடிட்டட் லேப் அனிமல் ட்ரைனிங். ஸோ யாருக்காவது எக்ஸஸாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சார், ஐ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் ரிசர்ச் இன் லேப் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா, வி கண்டக்ட் எவ்ரி இயர் FILASA ட்ரைனிங், ஃபெடரேஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன் லேப் அனிமல் அசோசியேஷன் ஆஃப் லேப் அனிமல் சயின்டிஸ்ட் அசோசியேஷன், அப்ரூவ்டு அண்ட் அக்ரெடிட்டட் பை யூரோப்பியன் போர்டு. அதனால் அது வந்து மெட்ராஸ் நடக்குது. நீங்கள் யூரோப் போய் பண்ணிட்டோன்னா 20 லட்சம், இங்கே 20,000 தரும். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ட்ரைனிங். ஸோ அதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க 10 days ட்ரைனிங். ஸோ வி கண்டக்ட் ஃபார் நான் வெட்ஸ் அண்ட் வெட் செப்பரேட். ஸோ திஸ் ஐ மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு சே. தேங்க்யூ.
Now it's time for a lunch. Enjoy your meals. We shall reconvene at 2 p.m. ஒரு 1 ஹவர்ல வந்துடலாம்ல, 1 ஹவர்ல வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம அடுத்த செஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்ஆர்
A very warm good morning to all the esteemed dignitaries, respected colleagues, and distinguished participants. On behalf of the National Institute of Siddha, Department of Nanju Maruthuvam, and the organizing committee, it is my privilege to welcome you all to the CME program on recent advancement in Siddha Toxicology for teachers. This program aims to bridge the gap between traditional wisdom and contemporary research. நந்தி அகத்தியர் மூலர் உண்ணாக்கீசர் நற்றவத்து புலத்தியரும் பூனை கண்ணர் நந்தி இடைக்காடரும் போகர் புலிக்கை ஈசர் கருவூரார் கொங்கணவர் காலாஞ்சி சிங்கி எழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர்சித்தர் பதினெண்மர் பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வார். Now, I welcome all our esteemed guests for lighting the good work.
I kindly invite Professor Dr. Senthilvel sir to honor Dr. Murugeshan sir with a shot. Now, I kindly invite Dr. Madhavan sir to honor our director, Dr. Senthilvel sir with a shot. Thank you, dignitaries. Now I kindly invite our beloved Associate Professor, Dr. V. Manjari ma'am, to deliver the welcome address. Welcome, ma'am. Happy morning to all. I welcome our power pack gentleman, Professor G. Sanjay Kumar sir, Director, National of Siddha. We are happy to you, sir. This is the first CME under your lead. I welcome energetic, evergreen Chief Guest, Professor Dr. M. Murugeshan sir, for this CME. We are honored the presence of Chief Guest with us, whose presence give great value to this event. I welcome you, sir. I welcome all the dignitaries on the dais. Dean, I welcome Professor R. Meenakshi Sundaram, sir, Dean, HOD, Department of Kulandai Maruthuvam, National of Siddha. I welcome you, sir. I welcome all the HODs, professors, faculties, and my beloved students to this event. This is the time to greet Dr. Sivaraman, sir. Sir, convey his wishes for this as event going in good way. Due to official CM meeting for sir, unable to attend this inaugural function. I greet and convey my welcome to Sivaraman sir also on this occasion. I welcome all the participants as a teachers for the CME program. As a teacher, dear teachers, your presence may not only play pivotal role in direct patient care, but also educating and mentoring all the younger generation growing Siddha medical professionals. I welcome you all. Dear teacher, your presence means reflects all your commitments for the CME. It ensures you improve your health professional and also ensuring that stand in forefront of advancement of the field. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I kindly invite our Honorable Director, Dr. Senthilvel sir, to deliver the inaugural address. Welcome, sir. உள்ள வந்த
அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மள நாமே கேள்வி கேட்டோம்னா நீங்களே எழுதி பார்க்கலாம். நீங்க வந்து எழுதி பார்க்கலாம் நம்மளோட இலக்கு என்ன. சித்த மருத்துவத்துறையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வந்துட்டோம். தேர்ந்தெடுத்து இதில் வந்து பணியாற்றிட்டு இருக்கோம், டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது குறிப்பாக வந்து ஆசிரியர்கள் நீங்க மற்றவர்களுக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறீங்க. அப்ப அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோமா அப்படின்னு நீங்க வந்து கேள்வி கேட்டு பாத்தீங்கன்னா இலக்குகள் இன்றைக்கு வந்து சிதறி கிடக்குது. நம்ம அதாவது எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சிதறி கிடக்கிறது. இது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக தான் நான் வந்து நேஷனல் சித்தாவை நான் பார்த்தேன். தேசிய சித்த மருத்துவமனை என்பது இங்க பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கும் அல்லது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சித்தா சமுதாயத்திற்கே ஒரு ஒருங்கிணைப்பு பாலமாகவும் அதே நேரத்தில் சித்த மருத்துவத்தினுடைய ஒரு அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைவதற்காக வேண்டிய ஒரு நிறுவனம். அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு உங்களெல்லாம் பார்ப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இப்ப எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் எந்த காலேஜ்ல வந்திருக்கிறீங்க, என்ன டிபார்ட்மெண்ட், அது மட்டும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வந்து உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன. இது வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் இருந்தாலுமே இது நமக்குள்ள ஒரு உரையாடல் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் உங்க பேரு, என்ன காலேஜ், என்ன டிபார்ட்மெண்ட், இந்த வந்தோடைய எதிர்பார்ப்பு இலக்கு என்ன. ஜஸ்ட் நீங்க கடற்கடன் சொல்ல முடியும். நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து புதுசு, அதுக்காக சொல்லலாம். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? சரிங்க, உங்களுக்கு ஆரம்பிங்க. சரிங்க, மைக் இருக்குங்களா? மைக் இருக்கா? மைக் கொடுங்க. இப்ப நிறைய பேசக்கூடாது. எனக்கு வந்து எங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் முடிவுல சொல்றேன். உங்களை நோக்கம் என்ன இருக்கு? ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கிறது அப்டேட் பண்ணி நெஞ்சு மருத்துவத்துறையில் ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு 4 அப்டேட் பண்ண வந்திருக்கீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் தமிழ்கடி assistant professor, Government Siddha Medical College, Chennai. I came here to know not only the recent advancement in toxicology, but in the field of faculty. As a faculty, I want to know what is going on in the education field. Okay, technical department. Next. உங்களுடைய பேர் என்ன? நல்லா பேசுங்க, நல்லா பேசுங்க. வந்து ஒரு கதை நீங்க டீச்சர் வந்து நீங்க எப்படி பேசுறீங்க? நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே பாக்குறாங்க. பேசுங்க, எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கேட்கறேன், பிளஸ் வந்து எதுக்கு அவங்க முன்னே பண்ணிட்டேன். ஏன் பக்கத்துலீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். டீச்சிங் அப்படின்றது மக்கள் அவங்க விஷயத்தை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி நாங்கள் I kindly invite Dr. R. Madhavan sir to honor Dr. M. Prakash sir with a memento. Thank you, sir. We will now have the pleasure of hearing from Dr. Muthuperumal Prakash sir on the topic of sample size determination in toxicological experiment, followed by the final session of today's program on the topic AI and machine learning in Siddha drug discovery. Dr. M. Prakash sir is currently a Siddha physician, a healthcare professional, biostatistician, and public health specialist, assistant professor in Division of Health Data Science in SRM Institute of Science and Technology. Sir has 13 years of experience in public health, data science and statistical modeling. He has also been leading large-scale health projects, national surveys. Sir has expertise in fields like large-scale health initiatives, advanced biostatistics,
health data science, strategic research design and project implementation, capacity building and knowledge transfer. Once again, I am privileged to welcome Dr. M. Prakash sir to the dais. Welcome, sir. தேங்க்யூ. தமிழ்லே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே சார். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இஸ் தேர் a language. So let us start. So since the session is mostly in toxicology la எப்படி நான் மெஷர் பண்ணுவேன், அதை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட பெர்செப்ஷன் சித்தாவை பத்தி என்ன இருக்கு, இல்ல ஒரு மெடிசன் எடுத்தோம்னா அந்த மெடிசனுடைய பத்தியே என்னோட அபிப்பிராயம் இல்ல உங்களோட அபிப்பிராயம், அது இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா அதனுடைய அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்ஜிஎம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆர்ஜிஎம் ஏதோ ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறோம், கேன்சருக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ரைட் தானே? அப்ப அந்த கேன்சருக்கு மெடிசன் கொடுக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு சரி பண்ணுது, எஃபெக்டிவா இல்லையா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும். அப்போ அந்த எஃபெக்டிவா இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பயோமார்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சிருக்கு, ஏறி இருக்கு, இல்லை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டடீஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? மேஜராக குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் அதே ரெண்டே தான். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ஸ்டடி வந்து இதில் என்ன இருக்குது, என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒய் அப்படின்ற கொஸ்டினாக தான் என்னுடைய முக்கியமான பர்பஸாக இருந்தால் we will go with qualitative study design. இல்லை how much, எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மெடிசன் எஃபெக்டிவாக இந்த மெடிசன் எஃபெக்டிவ் இருக்கா இல்லையா, மெடிசன் நல்லா இருக்கா, மெடிசன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா, அது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ். இந்த மெடிசனை கொடுத்தா குறையும், நல்லாவே ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து எஃபெக்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அது குவான்டிடேட்டிவ். சரியா? ஸோ டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் அப்சர்வேஷனாக இருக்கும். லைக் மக்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க, நம்ம அவங்க கூட பார்க்குறதோ இல்லை அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ். இதுவே நம்பர் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுறது, மெஷர் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணுறது எல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்டடி டிசைன். சரிங்களா? அப்சர்வ் அண்ட் இன்டர்பிரேட் அப்ரோச், அதில் வந்து மெஷர் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்ரோச். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் உள்ள வரும். குவாலிட்டேட்டிவ்க்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் தேவையில்லை, சாம்பிள் சைஸ் தேவையில்லை. ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்றதுல நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்கும் சித்தாவில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்க பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா மோஸ்ட்லி குவான்டிடேட்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் நம்ம பண்ணுற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷரபிள் அவுட்கம்மாக இருக்கும். கிளினிக்கல் அவுட்கம்ஸ் பார்த்துருப்போம், அது எல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ். குவாலிட்டேட்டிவ் நம்ம பண்ணதே இல்லை, சிம்பிளாக பண்ணதே இல்லைன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் த பப்ளிஷ் லிட்ரேச்சர் பார்த்த வரைக்கும் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடிஸ் எதுவுமே பப்ளிஷ் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ் இல்லை ஒரு இண்டெக்ஸ் ஜேர்னலில் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி எதுவுமே இது வரைக்கும் பார்க்கல நான். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஓபியிலேருந்து பேஷண்ட்ஸ் வெளியே வராங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ இந்த சர்வீசஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை நம்ம போட்டோம்னா அது குவாலிட்டேட்டிவ். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் மேஜராக குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்டடி டிசைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடியில் மேக்ஸிமம் இந்த 4 தான், மேக்ஸிமம் 4க்குள்ளே ஃபிட் ஆகிடும். ஒன்று கேஸ் ஸ்டடிஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம யூஸ்வலாக கேஸ் ஸ்டடி வந்து நம்ம கேஸ் ஷீட்டில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த ஒரு கேஸ் ஷீட்டை மட்டும் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணோம்னா we call it as case study. Like in-depth analysis of a single case or small number of cases. அதுதான் கேஸ் ஸ்டடி. இதனுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் தான் கேஸ் சீரிஸ். சரிங்களா? ஸோ ப்ரொவைடிங் டீடைல்டு கான்டெக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் சித்தா மெடிசன் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அப்ரோச் டு ட்ரீட்டிங் எ ஸ்பெசிஃபிக் கிரானிக் டிசீஸ். சரிங்களா? ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம், அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம எந்த விதத்தில் ட்ரீட் பண்ணோம், அது எப்படி இருந்துச்சு, அதில் க்யூர் இருந்துச்சா இல்லையா, அது க்யூர் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம், அதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் கேஸ் ஸ்டடி இல்லை கேஸ் சீரிஸ். சரியா? அதுவே எத்னோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டடி வரும். என்னன்னா டீப்பாக போய் கல்ச்சுரலி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸில் வந்து நம்ம அவங்கன்னு ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் வச்சுருந்துருப்பாங்க. அவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க, அது எப்படி கல்ச்சுரலாக அவங்க பிலீஃபில் இருந்துச்சு, அது எப்படி க்யூர் பண்ணுது அப்படின்றது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஈவனாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் மாறி இருக்கும், பட் ஆனால் அது நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அது எத்னோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எத்னோகிராஃபி ஸ்டடி ஆஃப் எ ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் கம்யூனிட்டி அப்சர்விங் டெய்லி ரொட்டீன், அவங்களுடைய எப்படியெல்லாம் பாரம்பரியமாக பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்றது இன்டெப்த்தாக பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் எத்னோகிராஃபி. வேற கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச் ஒன்று சொல்லுவாங்க. இருக்கிற டேட்டாவை டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தியரி பேஸ்ட் ஆன் சிஸ்டமேட்டிக் அனாலிசிஸ், அதில் இருக்கிற டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணால் அதுதான் கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சித்தால மெடிசன்ஸ் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசீஸ் எடுத்துப்போம். ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் எடுத்தால் நமக்கு ஒரே மெடிசன் தான் இருக்கானா? இல்லை, ரைட்டு தானே? ஒரு டிசீஸ் எடுத்தோம்னா சித்தர் மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லி, இது அகத்தியர் ஒரு 10 மெடிசன் சொல்லியிருப்பாங்க, தேரையர் ஒரு 10 சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து அதுலேருந்து என்னென்ன எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண, கிளினிக்கலாக எவிடன்ஸாக ப்ரூஃப் பண்ண வரல, பட் ஆனால் அதில் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா, எப்படி அந்த காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா that we call it as grounded theory. இப்போ டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லையா, டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது, அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் நியூமரிக்காக மாற்றி அனலைசிஸ் பண்ணுறது, அது கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச். ஃபெனாமினாலஜி, ஒரு ஃபினாமினா இண்டிவிஜுவலோட லீவ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒருத்தர் அந்த கேன்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் எடுத்தோம்னா அந்த கேன்சர் பேஷண்ட் ஃபுல்லாக லைஃப்பில் எப்படியெல்லாம் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை தாண்டி வராங்க அப்படின்றத மொத்த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் ஷார்ட்டாக நம்ம ஒரு பப்ளிகேஷனாக கொடுக்குறோம்னா அதுதான் ஃபினாமினாலஜி. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே மேஜராக இந்த 4 தான் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி டிசைன்ஸ்குள்ளே வரும். இது எப்படி பண்ணுறோன்ற மெத்தடாலஜி வந்து வேறையாக இருக்கும். ஒருத்தர்கிட்ட இன்டெப்த்தாக ஃபுல்லாக உட்காந்து அவங்ககிட்ட பேசி ஃபுல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எழுதுறது ஒரு பக்கம், இல்லை அப்படின்னா குரூப்பாக ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து உட்கார வச்சு கேட்குறது, அதுதான் ஃபோக்கல் குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதெல்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடிஸ். வேற குவான்டிடேட்டிவ், இதுதான் முக்கால்வாசி 90% இன் மெடிக்கல் கம்யூனிட்டியில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடாலஜிஸ். சரிங்களா? இதில் என்ன அப்படின்னா அகெயின் எவ்வளோ தூரம் அது வந்து ரெலவெண்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ கபசுர குடிநீர் ஒரு மெடிசனை வந்து நம்ம கொடுத்தோம் கோவிட் டைமில், ரைட்டா? பட் இதை எதில் ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான். அந்த எந்த மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணால் வேர்ல்டு லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்டா? நான் ஒரு அப்சர்வேஷனல் ஸ்டடி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ். அந்த எவிடன்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எவிடன்ஸ் ரிசர்ச் டிசைன் இருக்கு இல்லையா, எந்த டிசைனில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி முடிக்கும் போது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஆர் கேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ், அது பண்ணும்போது நமக்குள்ளே வச்சுக்கலாம், வெளியே போகும்போது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா? யூஸ்வலாக நம்ம கேஸ் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறோம், என்ன சொல்லுவோம், எங்களுதுல கேன்சர், சித்தால கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணிட்டோம், டிபியை ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சொன்னால் உடனே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வரும், சும்மா சொல்கிறீங்கப்பா, எங்கே ட்ரீட் பண்ணீங்க, ப்ரூஃப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ அது ப்ரூவ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம், லைக் பாருங்கள், எங்கள் சித்தா ஓபியில் ஒரு 100 பேருக்கு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம், அதில் 80 பேருக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது யதார்த்தமாக கூட சரியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ யதார்த்தமாக சரியாக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதோ மெடிசன் எடுத்துருந்துருக்கலாம், அவங்க ஆல்ரெடி வந்து மாடர்ன் மெடிசன் எடுத்துருந்துருக்கலாம். இப்படியெல்லாம் சந்தேகத்துக்கு இடமாக இருக்கிற மெத்தடாலஜி எல்லாமே அப்சர்வேஷனல் ஸ்டடி டிசைன். இது எல்லாமே அப்சர்வேஷனல் ஸ்டடி டிசைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. க்ளோஸ்டு குரூப்பில் எப்போ சொல்லுவோம், ஆர்சிடி, ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன? ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய டோட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நான் தான் கொடுப்பேன். அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் முன்னாடியே செக் பண்ணியிருப்போம். போத் கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் 2 பேருமே ஒரே லெவலில் இருப்பாங்க, எக்ஸப்ட் இவங்களுக்கு மெடிசன் இருக்கும், இவங்களுக்கு மெடிசன் இருக்காது, ரைட்டு தானே? ஸோ மற்ற எல்லா விஷயத்துலையும் தே வில் பி சேம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது
அப்படி என்ன காரணமே வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது. இப்போ இவங்களும் அதே லெவலில் தான் இருந்தாங்க, இவங்களும் அதே லெவலில் தான் இருந்தாங்க. இவங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்தா இவங்களுக்கு மெடிசன் கொடுக்கல, அவ்வளோதான். மெடிசன் கொடுத்த குரூப்ல நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அப்படி தான் நம்ம இன்னைக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இல்லையா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில். ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி டிசைன். அது ரேண்டமைஸ்டா இல்லை கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமைஸ்டா நான் ரேண்டமைஸ்டா, ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதே தான் இங்கே பார்ப்பீங்க. கேஸ் சீரிஸ், கோஹார்ட் ஸ்டடி, நான் ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ், ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ். அதுக்கு அடுத்து போனீங்கன்னா critical appraisal of the literature, systematic review and meta-analysis. So clinical randomized control trials அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா observational study design, experimental study design, evidence synthesis, critical and appraisal. So இப்போ mostly for example இப்போ பேராசிட்டமால் ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கிறோம். பேராசிட்டமாலை வந்து புதுசாக ஒரு டிசைன் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, புதுசாக ஒரு மெடிசனாக கொண்டு வராங்க பேராசிட்டமாலுக்கு ஈக்குவலாக. அவங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க? கம்பேர் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க மெடிசனை விட இந்த மெடிசன் எவ்வளவு பெட்டர், ரைட்டு தானே? ஸோ அப்போ அதுதான் கண்ட்ரோல் குரூப், நம்ம கொடுக்குற புது மெடிசன் இன்டர்வென்ஷன் குரூப். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது யாருக்கு செக் பண்ண முடியும்? நான் லோக்கலாக ஒரு ஏரியாக்குள்ளே தான் செக் பண்ண முடியும், ரைட்டு தானே? நான் லோக்கலுக்குள்ள ஏரியாவை செக் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் நான் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதர் ஸ்டேட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, மேபி உங்கள் மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க, செக் பண்ணியிருப்பீங்க, அது கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஈவன் தோ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சும்மா கூட ஃபேக்காக ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை நிறைய கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, ஏன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் தேர்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வேலன்ஸ்குள்ளே போயிடும். ஸோ அப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அந்த மெடிசனை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரிப்போர்ட் பண்ண எவிடன்ஸை வச்சு எல்லா இடத்துலையும் அக்ராஸ் த குளோப், அக்ராஸ் த கண்ட்ரிஸ் இந்த மெடிசன் எஃபெக்டிவா இல்லையா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்ம ஒருத்தரால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, ரைட் தானே? குளோப் ஃபுல்லாக போய் நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ரன் பண்ண முடியாது. அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ அண்ட் மெட்டா அனாலிசிஸ். ஸோ தட் இஸ் வை சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் ரிவ்யூ அண்ட் மெட்டா அனாலிசிஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் எவிடன்ஸ் இன் ரிசர்ச். ஓகேவா? ஸோ ரீசெண்டாக நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் WHO வெப்சைட்டில் போய் பாருங்க, நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்க்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ அண்ட் மெட்டா அனாலிசிஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் சித்தா இல்லை. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் வாந்த்ரூ அப்போ பார்த்தப்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ கூட இல்லை. ஆயுர்வேதா இருக்கு, யுனானி அக்குபஞ்சர் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு, இருக்கு. எஸ், ஏன்னா அவங்களோட ரீச் வேற, நம்மளோட ரீச் வேற. பட் ஆனால் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ ஆச்சு நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா பெட்டராக இருந்தது. ஸோ இப்போ தான் ஆனால் சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ இருக்கு, ஆனால் மெடிசனுக்கு இல்லை. மெடிசன் என்ன ஒரு மெடிசன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கபசுர பொடினே நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையலில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், பட் ஆனால் அதுக்கு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூவாக இருக்கானா இல்லை. ஸோ அகைன் WHO என்ன சொல்லுவாங்க மற்ற கண்ட்ரீஸில், இது உங்களுக்குள்ள லோக்கலாக நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க, வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ். ஸோ அது அகைன் நிற்குது. ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ். நம்ம இதை நோக்கி போனோம்னா வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அதுக்காக ஸோ ஸ்டடி டிசைன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அப்சர்வேஷனல் ஸ்டடி டிசைன் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி டிசைன். அப்சர்வேஷனலில் மெயின் பாயிண்ட், நான் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல, ஆல்ரெடி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல. நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றவங்க கிட்ட நான் அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுறேன், அவங்களுக்கு உண்மையாகவே மெடிசன் க்யூர் ஆகுதா இல்லையா, க்யூர். ஏன்னா நான் வந்து தேர்ட் பர்சன். அப்படி இருக்கும்போது நான் அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது வி கால் இட் அஸ் அப்சர்வேஷன் ஸ்டடி. அதில் தான் கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடிஸ் அண்ட் கோஹார்ட் ஸ்டடிஸ். சரியா? கேஸ் கண்ட்ரோல், கோஹார்ட் அண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் 3 ஸ்டடிஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் உங்களுடைய கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் தான். டாக்ஸிகாலஜி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு மெடிசன் எஃபெக்டிவா இல்லையான்னு சொல்கிறது வரைக்கும் தட் கம்ஸ் அண்டர் கிளினிக்கல் ரேண்டமைஸ் RCT, ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ். பட் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ரேண்டம் அலோகேஷன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ரேண்டம் அலோகேஷன்? ரேண்டமாக ஒரு சாம்பிளை கொடுக்கணும், ரேண்டமாக தான் சாம்பிளை எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் என்ன? டு அவாய்ட் பயஸ். வெரி குட். ஏன் அப்படின் போது நான் என்ன சொல்லுவேன், யூஸ்வலாக இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம், எனக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் கூப்பிட்டு எப்போ நான் கிளாஸ் நல்லா எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சொல்லுவாங்க, ஆமாம் சூப்பராக எடுத்துறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, ரைட்டா? அந்த பயஸ்க்கான வாய்ப்பு எங்கே கம்மி அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி டிசைனில் பயஸ்க்கான வாய்ப்பு கம்மி. ஸோ அதனால தான் அதில் ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஆனால் அதில் கம்ப்ளீட்டாக ரேண்டமாக நம்மளால் கொடுக்க முடியுதா? ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு பிஜிலையோ இல்லை உங்கள் பிஹெச்டி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க பொசிஷன்லையோ ஒரு ட்ரையல் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க, ரைட்டு தானே? கம்ப்ளீட்டாக ரேண்டமாக உங்களால் அலோகேட் பண்ண முடியுதா? அனிமல்ஸையோ பேஷண்ட்ஸையோ
ரேண்டமாக நம்மளால் அலோகேட் பண்ண முடியுதா? முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கான எல்லாத்துக்குமே பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஹையர், பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ இப்போ அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் வி கோ ஃபார் நான் ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல். ரைட்டாவா? ஸோ இந்த மாதிரி these are the major study designs in research, especially for medical field. இது இல்லாமல் சோஷியல் சயின்சஸ்ன்னு போனீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எபிடமாலஜிக்கல் ரிசர்ச், ஹெல்த் ரிசர்ச்சில் these are the major study designs. இது ஏன் படிக்கிறோம் நான் பின்னாடி சொல்ல போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாம்பிள் சைஸ் டிசைன் பண்ணும்போதும், சாம்பிள் சைஸ் நம்ம கொண்டு வரும்போதும் இதில் ஏதாவது ஒரு ரோல், நீங்கள் எந்த டிசைனை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சாம்பிள் சைஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம கிளினிஷியன்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியாது, பட் வி வில் கோ டு a statistician to bring the sample size. அப்போ நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அவங்க கேட்க போகிறாங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொன்னோமா அவங்க சாம்பிள் சைஸ் கொடுத்துருவாங்க. ரைட்டு தானே? ஸோ நம்ம எல்லாருமே பிஜி பண்ணியிருப்பீங்க, எல்லாருமே அனிமல் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருப்போம். ரைட்டா? சூப்பர். எல்லாரும் எத்தனை சாம்பிள் சைஸ் போட்டோம் ஒரு குரூப்புக்கு? ஒரு குரூப்புக்கு எத்தனை அனிமல்ஸ்? சாரி, 6. எத்தனை குரூப் வச்சிருந்தீங்க? 5 குரூப். ரைட்டா? 6ன்னு எப்படி முடிவு பண்ணோம்? உண்மையாவே 6 தான் இது ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்ததா, இல்ல எத்திக்கல் கமிட்டியில வந்து குறைச்சாங்களா, இல்ல அனிமல் கிடைக்காதனால நீங்க குறைச்சிங்களா? எத்திக்கல் கமிட்டியில குறைச்சா. ரைட்டா? ஓகேவா? ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு, எத்திக்கல் கமிட்டியில இது முடியாது நீ குறைச்சி கொண்டுறாங்க, அங்கே அனிமலே கிடைக்கலன்னு பெங்களூர்ல போய் அலைஞ்சிட்டு வந்தவங்களாம் உண்டு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ஐடியல் சாம்பிள் சைஸ்? அப்படி வாங்கணும். எதுக்காக இந்த ஸ்டடி பண்ணுறோம்? கடைசியில் we want to prove that my medicine is effective or non-toxic. We can able to test with human trials. ரைட்டா? ஸோ அப்போ அந்த சாம்பிள் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டடி டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாம்பிள் சைஸ் மாறும். சரியா? அதே மாதிரி ஆம்பிஷியஸாக சூப்பராக நான் க்யூர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான சாம்பிள் சைஸ் மாறும். இல்லை ஓரளவுக்கு தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நாம் ஒத்துக்கிட்டோம்னா சாம்பிள் சைஸ் அதுக்கும் மாறும். ஆம்பிஷியஸாக இது கொடுத்தோம்னா அனிமையா ஹீமோகுளோபின் லெவல் வந்து 12லேருந்து 15க்கு போயிடும், 18க்கு போயிடும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக வரும். அப்போ என்ன ஆகும்? உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. இவ்வளோதான் முடியும் அப்படின்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சாம்பிள் சைஸ் மாறும். சரியா? ஸோ யூஸ்வலாக கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், நான் இப்போ வந்து இத்தனை ஸ்டடி டிசைன் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல, இந்த ஒவ்வொரு கிளினிக்கல் ஃபேஸோட ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் we will use some ஒரு ஸ்டடி டிசைன் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டடி டிசைனுக்கும் ஒவ்வொரு சாம்பிள் சைஸ் மாறும். பேஸ்ட் ஆன் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த ஸ்டடி பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து சாம்பிள் சைஸும் மாறும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ கிளினிக்கல் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பிஃபோர் கோயிங் டு ஹியூமன் ட்ரையல் ஆர் அனிமல் ட்ரையல் வித் லேப் பேஸில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம். அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் சாம்பிள் சைஸ் பெருசாக தேவையில்லை, பட் மினிமம் மேக்ஸிமம் 20 தான் வைக்கணும். மேக்ஸிமம் 20க்கு மேலே போகக்கூடாது. தெர் இஸ் நோ சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிட்ட இங்கே வரைக்கும் போகணும்னு அவசியமே இல்லை, அதனால தான் போட்டிருப்பேன் இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஸ்மால். வேற ஸ்பேஸ் 1க்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் மேண்டேட்டரி, அங்கே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணியே ஆகணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக வெளியே நான் சித்தா முடித்தாலும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னால் வெளியே இருக்கும்போது எங்கிட்ட எப்போ வருவாங்க அப்படின்னா கடைசியாக சார் எனக்கு ஒரு பி வேல்யூ போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் வருவாங்க. பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரோல் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ப்ரோட்டோகால், உங்களோட ப்ரோட்டோகால் எழுதும் போதுலேருந்தே வரணும். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த பேப்பர் சயின்டிஃபிக் பேப்பர்லாம் நீங்கள் எழுதும்போது எங்கே ரிஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் வேலிட், இந்த சாம்பிள் சைஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இல்லை, இந்த ரிசல்ட்ஸ் இஸ் நாட் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? இன்னொரு துரதிருஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் சித்தா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னலில் தான் போயிட்டு. நாங்கள் அதுக்கு தனியாக ஒரு அனாலிசிஸை எடுத்து பார்க்கும்போது ஐ திங்க் 2018 வரைக்கும் பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர்ஸில் 95% பேப்பர்ஸ் ஆர் இன் ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னல். ப்ரிடேட்டரி அதாவது 1000 ரூபாய் கொடுத்து 2000 ரூபாய் கொடுத்து 3000 ரூபாய் கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர். அதான் சொல்ல வரேன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா மீதி ஒரு 5% ஆஃப் பேப்பர்ஸ் மட்டும்தான் நல்ல பியர் ரிவ்யூ ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. அந்த 5%ல பிரித்தோம் அப்படின்னா 80% ஃப்ரம் நான் சித்தா பீப்புள், 20% மட்டும்தான் ஃப்ரம் சித்தா பீப்புள். இவ்வளோதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்.
இது வந்து ஃப்ரம் த எவிடன்ஸ். நாங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட் தான் வந்து நிற்கும். 2018 நாங்கள் முடிக்கும் போது அது 2018. சரியா? அப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போன 2 கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மட்டும் தான் பப்ளிஷ் ஆயிருந்தது. கபசுர குடிநீருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 2 கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மட்டும் தான் பப்ளிஷ் ஆகும். சரியா? ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ரோல் என்னன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற பேப்பர்ஸ் அனுப்பும்போது ரிஜெக்ஷன் வரும். ரிஜெக்ஷன் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, இப்போ கிளினிக்கலி நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த வந்து யாரும் அவங்களால மறுக்க முடியாது. பட் ஆனால் அந்த ஸ்டடியை நீங்கள் ப்ராப்பர் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, ப்ராப்பரான சாம்பிள் சைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, அனாலிசிஸை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களா, இந்த 3 கொஸ்டினை கேட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ அதனால phase 1 அப்படின்னு போகும்போது சேஃப்டி அண்ட் டோசேஜ் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அப்போ மினிமம் 22 ஹெல்த்தி வாலண்டியர்ஸ் தான் நம்ம எடுப்போம். எத்திக்கலி நிறைய பேஷண்ட் எடுக்கக்கூடாது. கம்மியாக எடுத்தோம்னா மெடிசனோட எஃபெக்டிவாக ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ரைட்டா? ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும். அந்த பேலன்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கால்குலேட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல வேணும். phase 2 போடும்போது சேஃப்டி ஓகே, அடுத்த லெவல் எந்த அளவுக்கு எஃபிகசியாக இருக்குது அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம். அங்கே 100 to 500 பேஷண்ட்ஸ், அதுவும் பேஸ்ட் ஆன் த சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட். சரியா? ஸோ நான் பின்னாடி சொல்ல போகிறேன் எடுத்த சாம்பிள் சைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுக்கும். ஸோ phase 3 போடும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்டடிஸ் போவோம். அகெயின் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய கொண்டு போகலாம். போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ் phase 4 போகும்போது சாம்பிள் சைஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வீலன்ஸ் இஸ் மெயின்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன். ரைட் தானே? லைக் வேறு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது தான் போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வீலன்ஸ். அதுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் தேவையே தவிர தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன். சரியா? ஸோ இந்த சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்ல ஒரு பேப்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? see that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் சாம்பிள்? சாம்பிள்னு பேசுகிறோம். பட் ஹவு இட் த சாம்பிள் இட் ஷுட் பி a ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சிம்பிளாக பாப்புலேஷன் நம்ம யாருக்காக அந்த ஸ்டடி பண்ணுறோம் அதுதான் மொத்த பாப்புலேஷன். அந்த மொத்த பாப்புலேஷன்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற சாம்பிள் இட் ஷுட் பி a சப் சாம்பிள், பட் இட் ஷுட் ரெப்ரசன்ட் த சாம்பிள். ரைட் தானே? ஸோ a sample is a smaller manageable part. நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகசி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 50 தான் கிடைக்கும். 50 பேஷண்ட் தான் வருவாங்க. அவங்கள வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். அவங்கள எடுத்து செக் பண்ணோம்னா ஓகே, ஒரே ஒரு கொஸ்டின், நம்ம ஏன் அந்த அனிமல் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறோம்? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் அனிமல் ஸ்டடீஸ்? establish the toxicity effect. Okay, sorry sir, toxicity and safety. ஏன் அனிமல்ஸ்க்கு பண்ணுறோம்? ஹியூமனுக்கே பண்ணி பார்த்துடலாமே. லைக் நம்ம சித்தால நல்லா யோசிங்க, நம்ம சொல்லிடுறோம் we are purely herbal, ரைட்? இது பர்பஸ் எந்த விட்டுருவோம், மோஸ்ட்லி ஹெர்பல், ஸோ நான் டாக்ஸிக் தானே. நம்ம ஏன் கிளைம் பண்ணுறது இல்லை? லைக் லெட் அஸ் கோ வித் அனிமல்ஸ் ஹியூமன்ஸ் சார் கைட்லைன்ஸ். ஓகே, லெட் அஸ் கிரியேட் அவர் ஓன் கைட்லைன்ஸ். lethal dose அது டாக்ஸிசிட்டி. அனிமல்ஸில் பண்ணுறோம் 2 விஷயம். ஒன்று, ஹியூமன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அவனுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ். இன்னொன்று, அந்த எடுக்கிற அனிமல் ஏதோ ஒரு அனிமல் எடுக்கிறது இல்லை, செலக்டிவாக பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறோம். வை? சேம் physiology. That means this sample will represent the human population. இங்கே என்ன physiology இருக்கோ, இங்கே என்ன anatomy physiology இருக்கோ, physiology mainly, இந்த physiology is equal to animal human physiology almost. அதுக்காக தான் நடக்குது. The same thing, sample அப்படின்றது, நான் ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறேன், that whatever the understanding I am getting from this sample is the population உடைய இன்ஃபரன்ஸும் அதுதான். ரைட் தானே? இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அவங்க தான் உங்கள் காலேஜை ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஃப்ரம் யூ ஐ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் காலேஜ். am I right? ரைட் தானே? that is the sample and population. சரியா? a well chosen sample must reflect socio-demographic, cultural and geological diversity of the population. ஸோ நம்ம சாம்பிள் எடுக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் அந்த பயாஸ் இல்லாமல் எடுக்கணும். அதுக்கு தான் ரேண்டம்னஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ், ஏன் ரேண்டம் வேணும்னு சொல்கிறோம்னா, லைக் எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போனாலும் ரேண்டம் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாம்பிளை ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் போடும்போது ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் போடும்போது ரேண்டம். எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா, இது பர்டிகுலர் யாராவது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆகுமா, இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகும். ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ அயச்சந்திரம் கொடுக்குறோம், இல்லை மண்டுராதினி மாத்திரை ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ யாருக்கு கொடுக்கணும்? எந்த ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு வேணால் ஒர்க் ஆகணுமா, இல்லை
மாடரேட் இல்லை மைல்டு அனிமிக்கு மட்டும் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம். ரைட்டா? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இந்த மெடிசனை யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் இல்லையா? இல்லை அனிமிக், யார் அனிமிக்காக இருந்தாலும் ப்ரெக்னன்ட் மதர்ஸ் எல்லாருக்குமே இது கொடுங்க, irrespective ஆஃப் வெதர் தே ஆர் சிவியர் அனிமிக் ஆர் மைல்டு அனிமிக் ஆர் மாடரேட் அனிமிக், யாருக்கு வேணா கொடுங்க, எங்கள் மெடிசன் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா நான் எடுக்கிற சாம்பிள்லையும் மைல்டு இருக்கணும், மாடரேட் இருக்கும், சிவியரும் இருக்கும். அப்படி எல்லாம் கலந்துருக்கவங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணா தான் இதே மாதிரி இருக்கிற பாப்புலேஷன்ல எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகும் நான் சொல்ல முடியும். ஸோ த சாம்பிள் ஷுட் ரெப்ரசன்ட் த பாப்புலேஷன். அதனால தான் ரேண்டமா எடுக்கும்போது தான் அப்படி வருமே தவிர செலக்டிவா எடுக்கும்போது அப்படி கிடைக்காது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் ஒரு சித்தா பிசிஷனாக இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? என் மெடிசன் எஃபெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ரைட்டா? அப்போ நான் என்ன நினைப்பேன்? வெறும் மைல்டு அனிமிக் பேஷண்ட்ஸை எடுத்துட்டு நல்ல சூப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரிசல்ட் கொடுத்துருவேன். ஆனால் அது போய் பாப்புலேஷனை போய் செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒர்க் ஆகலன்னு வரும். தென் அகைன் they will tell so all Siddha medicines are fake அப்படின்ற லேபிள் வச்சிருவாங்க. So that is why representative sample is very very important for any trial to be proved. So, findings from the study can be generalized to the overall population. Why sample matters in toxicology studies? First one, ensuring accuracy and reliability. இது நம்பகத்தன்மை உடைய ரிசல்ட். எத்தனை டைம் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணாலும் எந்த பயாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ல கொடுத்தாலும் இந்த மெடிசன் ஒர்க் ஆகும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு கண்டிப்பா சாம்பிள் should be representative. சாம்பிள் சைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? எத்திக்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்ஸ் கம்மியாயிடும், ரிசல்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அதிகமா சாம்பிள் எடுத்தா எத்திக்கல் கமிட்டி ஏன்பா இவ்வளவு பேரை டெஸ்ட் பண்ணீங்க, குறைச்சிருங்கன்றான். ஸோ ரெண்டுமே பேலன்ஸ் வேணும். தட் இஸ் டூ ஸ்மால் அண்டர் பவர்ட், too large, resource intensive and ethical. Okay, the number of animals should be reduced to the minimum consistent with achieving the scientific objective. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மெடிசன் நம்ம கொடுக்குறோம், டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் கொடுக்கணும். டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு மெடிசன் ரெடி பண்ணுறோம். எத்தனை பேருக்கு இப்போ நான் வந்து ரேண்டமாக போய் கொடுக்குறோம், இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் பேஸில் விட்டுருவோம், கம்யூனிட்டி பேஸில் போய் கொடுக்கணும். நான் ஸ்டடியில் சொல்லிட்டேன், இங்கே பாருங்கள், அடுத்து 1 இயரில் நான் ஒரு 1000 பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து அனிமியாவுக்கு மெடிசனை கொடுத்து செக் பண்ணிடுறேன்னு சொல்கிறேன். நம்ம பேஷண்ட் ஓபியில் வர்ற பேஷண்ட் மொத்தம் நமக்கு 1000 பேர் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம். ஒரு மாதத்துக்கு இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு 1000 பேர் வராங்க. 1000 பேரில் எத்தனை பேருக்கு அனிமியா இருக்கும்? அனிமியா ப்ரிவலன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் we have 30% இருக்கு. சரியா? 100ல் 30 பேர் அனிமியா இருப்பாங்க. சரியா? 1000 பேர் வந்தாதான், 1000 பேர் வந்தாவே எனக்கு 300 பேர் தான் கிடைப்பாங்க. ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நான் 1000 அனிமியா பேஷண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? வாட் இஸ் த ப்ரிவலன்ஸ்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சா தான் என்னால் இவ்வளோ பேரை ரீச் பண்ண முடியுமான்னு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி மினிமம் டீட்டெயில்ஸை எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா மட்டும்தான் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும். சரியா? நான் 1000 பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு வர்ற பேஷண்ட்டே வெறும் 300 தான் அப்படின்னா என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. இதே தான் ப்ராப்ளம். சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த கரெக்டான ப்ரிவலன்ஸை கொடுக்கல அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் அவங்க தப்பாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படின் போது நான் கடைசியாக ட்ரீட் பண்ணி முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 300 பேஷண்ட் வந்திருக்கணும், ஆனால் எனக்கு 300 பேர் வரல, வெறும் 100 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா 100 பேரில் 5 பேருக்கு மட்டும் தான் சரியா இருக்கும். இதே 300ஐயும் நான் ரெக்ரூட் பண்ணி முடிச்சிருந்தா நிறைய பேர் க்யூர் ஆயிருந்திருப்பாங்க. அப்போ என்னோட மெடிசன் எஃபெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க முடியும். ஸோ சாம்பிள் கம்மியாக போகும்போது உங்களோட மெடிசன் எஃபெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணுற விஷயமும் குறைஞ்சிடும். ஸோ எனஃப் சாம்பிள் சைஸ், மினிமம் சாம்பிள் சைஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி. அதை நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணால் மட்டும்தான் clinically you can prove that my sample is a representative of the population அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் போனீங்கன்னா கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் நீங்கள் கேட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டடி, என்ன ஸ்டடி டிசைன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க? அப்சர்வேஷன் ஸ்டடியா, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி டிசைனா? அப்போ அதில் கோஹார்ட் ஸ்டடியா, கேஸ் கண்ட்ரோலா, ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸா, நான் ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும். அதில் கம்பேரிசன் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா கால்குலேட் பண்ணும்போது கம்பேரிசன் இருந்துச்சுன்னா 2 ஆம்னு கணக்கு போட்டு 16 அனிமல் 6 6 6 எத்தனை கம்பேரிசன் வச்சிருக்கீங்க? ஸோ தட் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு டெல். வாட் இஸ் த பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ்? நீங்க பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னும் போது அந்த வேரியபிள் என்ன மெஷர் பண்ணி சொல்ல போறோம்? இது சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமியாக்கு நம்ம மெடிசன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சரியாயிடுச்சுன்னு எப்படி சொல்லுவோம்? ஹீமோகுளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவோம்.
அந்த ஹீமோகுளோபின் லெவல் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? அது கண்டினியூஸாக கேட்டகரிக்கலா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுவும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்டு தானே? கண்டினியூஸ்னா 1லேருந்து 100 இல்லை 11 12 15 அப்படின்னு சொல்லி டாட் டெசிமல் வைஸ் இந்த மாதிரி வர்றதை கண்டினியூஸாகவும் சொல்லுவோம். கேட்டகரிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிளாக வந்து டிசீஸ் சரியாச்சா இல்லையா, ஒரு பேஷண்ட்டு போகிறோம் டிசீஸ் சரியாச்சா இல்லையா, அனிமியா சரியாச்சு மைல்டா மாடரேட்டா சிவியரா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது கேட்டகரிக்கல். இல்லை அனிமியா ஹீமோகுளோபின் லெவல் 12.5 13.4 14 அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது கண்டினியூஸ். சரியா? ஸோ அந்த வேரியபிள் நீங்கள் என்ன மெஷர் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சாம்பிள் சைஸை போடுவாங்க. ஏன்னா ஃபார்முலா அதுக்கு வேற. சரியா? ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், இந்த மெடிசனை கொடுத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் லெவல் 14லேருந்து 13 வந்துடும் நான் சொல்கிறேன், ரைட்? அப்படி தானே சொல்லணும். இல்லை மைல்டுலேருந்து மாடரேட்லேருந்து மைல்டுக்கு குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று நம்ம சொல்லணும். ஸோ எவ்வளோ தூரம் குறையும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேராசிட்டமால் ஒன்று ஆல்ரெடி இருக்கு, நான் ஒரு மெடிசனை கொடுக்குறேன், எவ்வளோ குறைஞ்சதுன்னு நான் சொல்ல முடியுமா? பேராசிட்டமால் கொடுத்தா எவ்வளோ குறையும்? நார்மலுக்கு வந்துடும். நம்ம கொடுத்தா என்னாகும்? கபசுர குடிநீர் கொடுத்தாவோ இல்லை நிலவேம்பு கொடுத்தா என்னாகும்? நார்மலுக்கு வந்துடும். இப்போ எது பெட்டர்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம்? ரைட். நெக்ஸ்ட், எவ்வளோ நேரத்தில் இது குறைக்குது? பேராசிட்டமால் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் குறைக்குது, இது நிலவேம்பு குடிநீர் எவ்வளோ நேரத்தில் குறைக்குது? அப்போ டைம் தான் என்னுடைய அவுட்கம். அந்த அவுட்கம் இப்போ கண்டினியூஸாக கேட்டகரிக்கலாம். கண்டினியூஸ் 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸ். ஸோ இந்த வேரியபிள் தான் என்னுடைய அவுட்கம். இதை வச்சு தான் நான் என்னோட மெடிசனை எஃபெக்டிவாக ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சாம்பிள் சைஸ் போடுவாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் இருக்கும், வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி? ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 20 நிமிஷத்தில் க்யூர் ஆகும் நம்ம சொல்றோம், ரைட்டு தானே சார்? 20 நிமிஷத்தில் க்யூர் ஆகும் சொல்றோம். எல்லாருக்குமே 20 நிமிஷத்தில் க்யூர் ஆகிடுமா? சேஞ்ச் ஆகும். எவ்வளோ தூரம் சேஞ்ச் ஆகலாம்? 1 hour வரைக்கும். 20 நிமிஷம் சொல்றோம், 1 hour வரைக்கும் வேரி ஆகும்னு சொல்றோம். வேரியேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா, இது உங்கள் மெடிசனால குறைஞ்சதா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சதா? அந்த வேரியபிலிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, பேராசிட்டமால் கொடுக்கும்போது அரை மணி நேரத்தில் குறையுது, நீங்கள் 20 நிமிஷத்தில் குறையுதுன்னு சொல்கிறீங்க. நான் 40 நிமிஷம் சொன்னால் கூட தப்பு இல்லை, ஆனால் 20 நிமிஷம் சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் வரைக்கும் கூட ஆகலாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மெடிசனால குறைஞ்சா இல்லை சும்மாவே சாதாரணமாக குறைஞ்சிடும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த சளிக்கு சொல்லுவோம், ரைட்டு தானே? சளிக்கு ரைட், ஓகே, சளிக்கு மெடிசன் எடுத்தீங்க, ரைட், மெடிசன் எத்தனை நாளில் குறையும்? 5 நாளில் குறையும். மெடிசன் எடுக்கலன்னா 6 நாளில் குறையும், ரைட்டு தானே? அப்போ மெடிசனோட எஃபெக்ட் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காகவே குறைய போகுது. நான் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்னா, இதெல்லாம் சொல்கிறத விட இன்னொன்று சிம்பிளாக சொல்லுவேன். இப்போ காம்ப்ளான் கொடுத்து 5 சென்டிமீட்டர் வளருவாங்க, ரைட்டா? அந்த தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம். காம்ப்ளானை கூடி 5 சென்டிமீட்டர் வளருவாங்க பசங்க. அது கொடுக்கலன்னா வளர மாட்டாங்களா? வளருவாங்க. அப்போ 4 சென்டிமீட்டர் வளர்ந்துருப்பாங்க. அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஃபரன்ஸ், இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் காம்ப்ளான், இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கல் நேச்சுரல் growth. இந்த நேச்சுரல் growth-ஐ தாண்டி எவ்வளோ உங்களால் சரி பண்ண முடியுன்றது தான் சிக்னிஃபிகன்ட். இந்த வேரியேஷனை நீங்கள் தெளிவாக சொன்னால் மட்டும்தான் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். நீங்கள் இப்போ கிளினிக்கலாக போகும்போது ஹவு மச், எவ்வளோ வேரியேஷன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க சார்னு கேட்டிருப்பாங்க. நமக்கு அந்த வேரியேஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்மில் பேசும்போது வேரியேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதான் ஏன் சொல்ல வரீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்? எனக்கு அது புரியலன்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்டு தானே? வேரியேஷன்னா எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகலாம். 20 நிமிஷம் சொல்கிறீங்க, ஒன்று 15 நிமிஷத்துலேயும் சரியாகலாம், இல்லை 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் சரியாகலாம், ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா முன்ன பின்ன ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் அங்கே வேரியேஷன். சரியா? அதே மாதிரி நான் 25 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்துலேருந்து 25 நிமிஷம் சொல்லிட்டேன். இது தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இது தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் அடுத்து. How large a difference would you expect to consider it is important to me? அடுத்த லெவல் ஒன்று ப்ரிசிஷன், எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ண வரீங்க, அதில் எவ்வளோ எரர் அலோவ் பண்ண நீங்கள் விரும்புறீங்க, இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த 4க்கும் பதில் சொன்னால் மட்டும்தான் சாம்பிள் சைஸை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணணும். அது கொஞ்சம் முன்ன பண்ண இருக்கலாம். ரொம்ப நான் சொன்ன மாதிரி சொல்கிறேன், அரை மணி நேரத்தில் சரியாகும்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகலாம் சார், இல்லை முன்னாடியே கூட சரியாகலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வார்த்தையில் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளினிக்கில் உட்காந்துருக்கோம், பேஷண்ட் வராங்க, சார் நீங்கள் மெடிசன் இது கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளோ நாளில் சரியாகும் அப்படின்னு போது 2 நாளில் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே சார், ஓகே மெடிசன் எடுத்துறேன் சார். அப்போ ஒரு 2 மாதத்தில் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி இருக்கும்? போயா நானே சரி பண்ணிட்டு போயிடும். அப்படி அந்த நம்ம மேலே இருக்க நம்பகத்தன்மை அதெல்லாம் குறையும். ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேஞ்ச் வந்து குரூஷியல்.
எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக நம்ம சொல்கிறோமோ, என் மெடிசன் இவ்வளோ 1/2 மணி நேரம் ஆகும்ப்பா. இப்போ சித்தால நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுவோம், பா எங்கள் மெடிசன் ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் ஆகும், 6 மாதம் ஆகும். ஏன்னா எங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் அந்த 7 உடல் தாதுகளையும் தாண்டி போய் தான் எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும், அப்போ தான் சரியாகும்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை ஏற்றுக்கிட்டு வர்றவங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை, சயின்டிஃபிக்காக அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இமீடியட்டாக வர்றவங்க கிட்ட போய் நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். நம்ம ஆனால் சொல்லிடுவோம் தெளிவாக, இதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ சாம்பிள் சைஸ்க்கான கால்குலேஷன் ஆகும். ஸோ டிசைடிங் த சாம்பிள் சைஸ், என்ன லெவல் ஆஃப் அக்யூரசி வேணும், எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸாக வேணும், எத்தனை முறை நான் ரிப்பீட், கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, எத்தனை முறை ஸ்டடியை ரிப்பீட் பண்ணாலும் என்னோட ரிசல்ட் இதுதான் இருக்கும். 15 நிமிஷத்துலேருந்து இப்போ 100 பேஷண்ட்டுக்கு நான் மெடிசன் கொடுக்குறேன், 100 பேஷண்ட்டையும் பார்த்தாலும் 95 பேருக்கு அந்த 25 நிமிஷத்துல 15 நிமிஷத்துலேருந்து 25 நிமிஷத்துக்குள்ள ஃபீவர் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றது தான் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல். ஸோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம தெளிவாக தெரியணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும், அவங்க கேட்குற மொழி புரியாமல் வந்திருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்ல வரல, சிலருக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு என்னன்னா, என்னப்பா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்றீங்க, வேரியன்ஸ் சொல்றீங்க, எங்களுக்கு அதெல்லாம் கான்செப்ட் எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நான் சித்தா படிச்சிருந்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ கொஞ்சம் எல்லாரும் நீங்கள் அட்வான்ஸ் ஆகியிருப்பீங்க, ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பீங்க, நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஆனால் இப்படி தான் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சால் யூ வில் அரைவ் வித் சாம்பிள் ஃபார்முலேஷன். இதுதான் சாம்பிள் சைஸ் ஃபார்முலா. இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா அது கண்டினியூஸ் வேரியபிளா, கேட்டகரிக்கல் வேரியபிளா, ஒரு குரூப்பா, 2 குரூப்பா, 3 குரூப்பா, அதுக்கேற்ற மாதிரி சாம்பிள் சைஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும். சரியா? ஸோ இது ஒன்று தான் ஃபார்முலா. நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும். சாம்பிள் சைஸ் என்னன்னா எத்தனை சாம்பிள் வேணும், Z கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் இல்லையா, கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்னா எவ்வளோ தூரம் சேஞ்ச் ஆகலாம் என்னோட ரிசல்ட் இதுலேருந்து இது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம நார்மல் வேல்யூஸ் பார்த்துருப்போம், ரைட்டா? அனிமியோட ஹீமோகுளோபின் நார்மல் வேல்யூஸ் மேல் ஃபீமேல், ஓகே. ஃபீமேலுக்கு 12 to 14. அந்த 12 to 14 அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் வாட் வி கால்ட் as 95% கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன் அது நார்மல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்? பாப்புலேஷன் மொத்தமாக செக் பண்ண 95% பேருக்கு அவங்களுடைய வேல்யூஸ் லைஸ் பிட்வீன் 12 to 14. ஸோ நீங்கள் 100 பேர் எடுத்தீங்கன்னா அதில் 90 பேருக்கு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும். அதுதான் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல். எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரிவலன்ஸ், இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எத்தனை பேருக்கு அனிமியா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு, ரைட்டா? நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு அந்த கண்டிஷன் எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒன்று போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இல்லை 10% இருக்குன்னு போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். 10% போட்டு ப்ரிவலன்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் 100 தான் வரும். ஓகேவா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 10% என்ன அர்த்தம்? 100ல் 10 பேருக்கு அனிமியா இருக்கு, ரைட்டா? நீ 100 பேர் எடுப்பா, உன் ஸ்டடியை முடிச்சுக்கோன்னு நான் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, போய் 100 பேர் எடுத்தீங்க, ஓபியில் உட்காரீங்க, வர்ற எல்லா 100 பேஷண்ட்டையும் செக் பண்ணுறீங்க. 100ல் 10 பேருக்கு ப்ரிவலன்ஸ் இருக்கும், அனிமியா இருக்குவாங்க, இருக்கலாம். 5 பேருக்கு மட்டும் இருக்கலாம், 4 பேருக்கு மட்டும் கூட இருந்திருக்கலாம். சரியா? அந்த 4 பேரை வச்சோ இல்லை 5 பேரை வச்சோ உங்களால் உங்கள் மெடிசனோட எஃபெக்டிவாக ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. 4 பேர் தான் எனக்கு வராங்க, என்னோட மெடிசன் வந்த 4 பேருக்கும் சரியாகுமா? வாய்ப்பு கம்மி. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் சரியாகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்கள் மெடிசன் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ், வந்த 4 பேரில் வெறும் 2 பேருக்கு தான் சரியாக்கியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். இதுவே நான் 300 பேர் எடுத்தேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு 20 பேருக்கு அனிமையாக இருந்திருக்கும். அந்த அனிமையா 20 பேரில் ஒரு 10 பேருக்கு சரியாச்சு இல்லை 15 பேருக்கு சரியாச்சுன்னா என் மெடிசன் எஃபெக்டிவ் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ எனஃப் சாம்பிள் சைஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் எஃபெக்டிவை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக போகும்போது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையும். ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லலை, ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதனால தான் மினிமம் சாம்பிள் சைஸ் இஸ் மேண்டட். ஓகேவா? நீங்க பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட் ட்ரீட்டட் வித் ஆர்ஜிஎம், ரசாயன மெழுகை கொடுத்து நான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம். அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஸ்டடி டிசைன் யூஸ் பண்ணணும்? ரசாயன மெழுகை கொடுத்து நான் ட்ரீட் பண்றேன், அவங்களுக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சு வராங்க, ரசாயன மெழுகு கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்சர்வேஷனலா? ஆமா. என்னுடைய நோக்கம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு
அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன. சரி ஓகே சிம்பிள், இன்னொன்று ஆர்ஜி முட்டுருவோம். நெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்காங்க. நெஸ்ட்டுக்கு வந்தது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு நான் கேட்கணும். உங்களுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ், பியூர்லி குவாலிட்டேட்டிவ். உங்களுடைய பெர்செப்ஷன் என்ன, உங்களுக்கு நெஸ்ட்டை பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன, அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்க போறோம். அப்ப பியூர்லி குவாலிட்டேட்டிவ். அதுக்கு இன்னொரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடிக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி. நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன். லைக் இன்னைக்கு நான் உள்ள வரும்போது என்னன்னு தெரியாது, இப்போ சிஎம்இ நடக்குது அவ்வளவுதான் தெரியும். சிஎம்இல என்னென்ன டாபிக்ஸ் நடக்குது, என்னென்னலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்க மட்டும் வந்திருந்தேன் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டடி ஆர் நம்மளுடைய குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி. எவ்வளவு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்றாங்க, நல்லா பண்றாங்களா இல்லையா, இல்ல எவ்வளவு தூரம் நல்லா பண்றாங்க அப்படின்னு போனா இட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ். ரைட்டா? வாட் இஸ் த பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் இந்த கொஸ்டினுக்கு? பெர்செப்ஷனை மட்டும் நான் பார்க்கணும். வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி? இதுல வேரியபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் இந்த ஸ்டடி டிசைனுக்கு? வேரியபிலிட்டி உங்களோட பெர்செப்ஷன். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது உங்களோட பெர்செப்ஷன் வேறையா இருக்கும், உங்களோட பெர்செப்ஷன் வேறையா இருக்கும். ஒருத்தர் பரவாயில்ல ஏதோ புதுசா ஏதோ சொல்றாருன்னு இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு இருக்கும். ரைட் தானே? ஒவ்வொருத்தரோட பெர்செப்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வேரியபிலிட்டியை குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடீஸ்ல வேரியபிலிட்டியை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடிக்கு சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. புரியுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஎம்இ 6 நாள் ப்ரோக்ராம் உடைய உங்களுடைய பெர்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாரையும் போய் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு 4 பேர்கிட்ட பேசி எப்படி பாருங்கன்னு கேட்டனா போதும். இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுவேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம், செகண்ட் ஒருத்தர் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, 3வது 4வது 5வது போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க, பெருசாக சேஞ்ச் இருக்காது. அப்படின்னா என்ன? ஸோ இது சாம்பிள் சைஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. ஹவு லார்ஜ் ஏ டிஃபரன்ஸ், இந்த கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே ரெலவென்ஸ் கிடையாது குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடியாக இருந்தால். ஹவு குட் இஸ் ஆர்ஜிஎம் இன் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட், எவ்வளோ தூரம் பெட்டர், இதை மெஷர் பண்ணி தான் உங்களால் சொல்ல முடியும். ஸோ தென் இட் இஸ் கன்ஃபர்மேட்டிவ், குவான்டிடேட்டிவ். கரெக்ட் தானே? குவான்டிடேட்டிவ். இதில் அப்ஜெக்டிவ் என்ன? குட்டா பேடான்னு சொல்லணும். குட்டா பேடான்றது என்னால் மெஷர் பண்ண முடியும். ரைட்டா? மெஷர் பண்ணி தான் நான் குட்டா பேடான்னு சொல்ல போறேன். ஸோ இட் இஸ் பயாலஜிக்கல் பேராமீட்டர் வச்சு பண்ண போறோம். எக்ஸ்பெக்டட் லெவல் ஆஃப் வேரியன்ஸ் 10 பேர் நல்லா இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை 20% ஆஃப் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ அந்த வேல்யூ எவ்வளோ சேஞ்ச் வரலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லணும். 30 பேர் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, 30% ஆஃப் பீப்புள் இந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ரைட்டா? முன்ன பின்ன இருக்கலாம், எவ்வளோ எரர் தப்பாக இருக்கலாம், அந்த தப்பு ஒரு 7% இல்லை 5% அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ இந்த 4 இருந்துச்சுன்னா சாம்பிள் சைஸ் கரெக்ட். சரியா? அகைன் இது 2 மெடிசனை கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்டடி டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் செய்யப்படும். ஓகேவா? ஸோ சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன் கண்டினியூஸ் டேட்டாவாக இருந்தால் என்ன, கேட்டகரிக்கல் டேட்டாவாக இருந்தால் என்ன. ஓகேவா? கண்டினியூஸ் டேட்டானா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அனிமியா லெவல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஹீமோகுளோபின் லெவலாக இருக்கலாம், சிஸ்டோலிக், டயஸ்டோலிக், ஹைட்டு, வெயிட்டு, பிஎம்ஐ, இது எல்லாமே கண்டினியூஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்க பாருங்க, எஃபெக்ட் ஆஃப் ஒரு ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ஹெர்பல் ட்ரக் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக அது 170 இருக்கு, 130 வரைக்கும் அது குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மெடிசனை கொடுத்தா 160 இருந்துச்சுன்னா அது 135 130 மாற்றும். அப்போ வேரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இதில்? எஃபெக்ட் சைஸ் எவ்வளோ தூரம் என்னோட மெடிசன் எஃபெக்டிவ். சரியா? 40 வரைக்கும், 40 தான் டிஃப்ரென்ஸ். அந்த 40 டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் நம்ம சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மினிமம் 7 அனிமல் இருந்தால் போதும். இதுவே இந்த 170லேருந்து 130 இருக்கு இல்லையா, நான் வேரியன்ஸை குறைக்கிறேன், 170லேருந்து 160 மாத்திரன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் 10 மில்லிமீட்டர் தான் குறைய போகுது அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் பெருசு. ஏன் டினாமினேட்டரில் 40 இருக்கு, கரெக்டு தானே? 1/2 அது 1/5 ஆச்சுன்னா மாறும். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எப்போ இதை 1/2ன்றதை 1/0.5 போட்டிங்கன்னா அதிகமாகும். ஸோ எப்போ நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸை குறைக்கிறீங்களோ குறைய 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 சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ நீங்கள் இந்த விஷயத்த எவ்வளோ தூரம் என்னோட மெடிசன் எஃபெக்டிவாக குறைக்கும். இப்போ ஹீமோகுளோபின் 10 இருக்கு சார், எனக்கு 11 ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கம்மி.
இதுவே எனக்கு 11லேருந்து 15க்கு கொண்டு வந்துடும் என்னுடைய மெடிசன். ஐசென்சுரம், மண்டுராதி மாத்திரை இதெல்லாம் வந்து 11லேருந்து 15 ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேரியன்ஸ் அதிகம். சரியா? அப்போ சாம்பிள் சைஸ் ரொம்ப குறையும். அப்போ ரொம்ப கம்மியாக சாம்பிள் சைஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா உங்கள் மெடிசன் எஃபெக்டிவ் ப்ரூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக போயிடும். சாரி, இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் சார். ஆமாம். நிறைய எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கம்மியாக தான் உங்களுக்கு சாம்பிள் சைஸ் வரும். சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக வரும். நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் வேலிட். நீங்களே யோசிங்க, நான் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய சாம்பிள் இருந்தால் தானே வேரியன்ஸை காமிக்க முடியும். ஆனால் சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வேரியன்ஸை காமிக்க முடியாமல் போயிடும். அதுதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்ல வரேன். நீங்கள் கரெக்டாக பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டீங்க. சாம்பிள் சைஸ் நிறைய இருந்தால் தான் உண்மையாகவே இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 பேஷண்ட் எடுக்கிறேன். 10 பேஷண்ட்டுக்கு நான் அனிமியாக்கான மெடிசனை கொடுக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன ஆகுனா 11லேருந்து 12 போயிருக்கும். நான் சொன்னேன் 11லேருந்து 15 போகும்னு சொல்கிறேன். நான் ஒவ்வொருத்தராக மெஷர் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த 10 பேருடைய ஆவரேஜும் எடுத்து தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட்டு தானே? ஒருத்தருக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஏறி இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு 5 ஏறி இருக்கும், யாருக்குமே 10 ஏறாது. கரெக்டா? அப்போ அதிகபட்சமாக எவ்வளோ ஏறும்? ஆவரேஜாக ஒரு 2 பாயிண்ட் ஏறலாம். நான் 5ன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். 5ன்னு சொன்னால் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிறைய சாம்பிள் வேணும். ஆனால் நீங்கள் அந்த சொன்ன வேரியன்ஸுக்கு சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக வந்துடும். ஸோ நம்ம உண்மை என்ன கொடுத்துருக்கணும்? 2ன்னு கொடுத்துருந்துருக்கணும். நீங்கள் 5ன்னு கொடுத்தனால சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக வந்துருக்கு. 2ன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா சாம்பிள் சைஸ் வந்து எனிமமாக கிடைச்சிருந்துருக்கும். அதை உங்களால் ப்ரூஃபும் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும். சரியா? கரெக்டாக பாயிண்ட் வேலிட். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நீங்கள் வந்து தப்பான விஷயத்த சொல்லிட்டீங்கன்னா சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணி தரவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்காது. அஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷனாக பார்க்கும்போது அனிமியானா எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒன்று 11 14. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதுவே வேறு ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோமார்க்கர் ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்டிஎல், ஹெச்டிஎல், இதை போய் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷன் சொல்லி சார் இவ்வளோ குறைங்க சார், என் மெடிசன் கண்டிப்பாக ஒரு 60 mmHg வரைக்கும் குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாம்பிள் சைஸ் சார் 5 வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. 5 வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம், ஸ்டாட்டிஸ்டிஷன் சொல்லிட்டாரு, நாங்கள் போய் பண்ணுவோம். ஆனால் ஆவரேஜாக 5 குறைக்கவே முடியாது அந்த அளவு. அப்போ சாம்பிள் சைஸ் நீங்கள் தப்பாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதை வச்சு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணும்போது ப்ரூவ் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமே தவிர ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கண்டினியூஸ் டேட்டா நம்ம பார்த்தோம். அனிமியாவோ இல்லை ஹீமோகுளோபின் லெவல்ஸோ இல்லை சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர், டயஸ்டோலிக், இதெல்லாம் இதுவே கேட்டகரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வைவல், எத்தனை பேருக்கு டிசீஸ் சரியாச்சு, எத்தனை பேருக்கு டிசீஸ் சரியாகல, இல்லை மைல்டுலேருந்து மாடரேட் போனவங்க எத்தனை, மாடரேட்லேருந்து சிவியர் போனவங்க எத்தனை அப்படின்னா இதை ப்ரொபோஷனலாக செக் பண்ணுவோம். ரைட் தானே? 10 பேர் வந்தாங்க, அதில் 6 பேருக்கு மைல்டு ஆகிடுச்சு. நம்ம எப்படி தான் மேக்ஸிமம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்? மைல்டுலேருந்து மாடரேட் எவ்வளோ பேருக்கு போயிருக்கு, மாடரேட்லேருந்து சிவியருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு போயிருக்குன்னு தான் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? அது ப்ரொபோஷனல். 10 பேரில் 6 பேருக்கு சரியாச்சு, 10 பேரில் 2 பேருக்கு சரியாச்சுன்னா 20%, 60% ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி வேரியபிளாக இருந்தால் அவுட்கம் உங்களுடைய ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் கேட்டகரிக்கலாக இருந்தால் இந்த சாம்பிள். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியேஷன் எவ்வளோன்னு நீங்கள் சொல்கிறத பொறுத்து. இதில் பாருங்கள் 40% இஸ் த சர்வைவல். 60% வந்து அந்த மெடிசன் கொடுத்தப்ப இறந்துட்டாங்க, 40% தான் சர்வைவ் ஆயிருக்காங்க. ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறாங்க, லிவர் இன்ஜுரிக்கு ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறாங்க. சரியா? கொடுத்ததுல 60 பேர் செத்துட்டாங்க. நம்மளுடைய அவுட்கம் என்ன முக்கியம் தேவை? எத்தனை பேர் சரியானாங்கன்றது. ரைட்டா? 40 பேர் சரியாகிறாங்க. புரியுதுங்களா? 40% சரியாகிறாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த சர்வைவல் 40 பேர் சரியாகிறாங்க இல்லையா, என் மெடிசனை கொடுத்தா 90% சரியாயிடுவாங்க அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வேரியேஷன் எவ்வளோ இருக்கு? 40லேருந்து 90, 50% சொல்கிறோம். அந்த 50 வச்சு தான் நான் சாம்பிள் சைஸில் மாற மாற அதுவும் சாம்பிள் சைஸை அஃபெக்ட். ஸோ எனக்கு வேரியேஷன் அதிகமாக இருக்கு, அப்போ சாம்பிள் சைஸ் 14ன்னு காமிக்கும். அதை நான் 14 எடுத்து காமிக்கும் போது ப்ரூவ் பண்ண முடியுமானா கஷ்டம். அந்த மெடிசன் உண்மையாகவே எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ரூஃப் ஆகிடும். புரியுதா? புரியலையா? டஃப்பாக இருக்குங்களா சார்? என்ன சொல்ல வரேன், இப்போ சார் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் அதுதான். என்னால் என் மெடிசன் உண்மையாகவே இவ்வளோ தூரம் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார். இப்போ நான் உங்களுக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன், மெடிசன் ஏதோ ஒரு மெடிசன் கொடுக்க போகிறேன், உங்களை வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டீங்க சார் இந்த மெடிசனை சாப்பிட்டா 60% சரியாயிடும் அப்படின்னா
இங்கே 20 பேர் இருக்கீங்கன்னா 12 பேர் சரியாயிடணும், கரெக்டு தானே? ஆனால் உண்மையான மெடிசனோட எஃபெக்ட் வந்து அவ்வளோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும், கடைசி இதே மாதிரி 20 பேர் செக் பண்ணுறேன், வெறும் 5 பேருக்கு சரியாயிடும். அப்போ என்ன ஆகும், என்னோட மெடிசன் தப்புன்னு வந்துடும், ரைட்டா? அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்திருக்கேன், அந்த வேரியேஷன் இல்லை குறைச்சி காமிச்சேன். இது ரெண்டுமே பண்ணாமல் சாம்பிள் சைஸும் கம்மியாக வச்சுட்டு வேரியேஷனையும் அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களால் உங்கள் மெடிசனோட எஃபெக்டை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். கன்சல்ட் பண்ணணும் சார். இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன். நீங்கள் வந்து சொல்கிற விஷயம் இந்த 50% நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, இது நீங்கள் சொன்னால் தானே எனக்கு தெரியும். நீங்கள் ஒரு மருந்து எடுத்து வரீங்க, இந்த மருந்து தான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண போகிறீங்க. அந்த மருந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவ் உங்களுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியணும். அப்போ நீங்கள் தான் சொல்லணும் இந்த விஷயத்தை. ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் சார் இவ்வளோ தான் சார் சரி பண்ண முடியும், இது 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சார், குறைச்சி அது கூடுதலான பிரச்சனை இல்லை சார், நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிடும். ஆனால் நீங்கள் கம்மியாக அதிகமாக சொல்லிட்டு அவ்வளோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாட்டி. அதுதான் சொல்ல வரேன். எவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஆன்சர். அதுதான் சேஃபர் சைடில் வச்சுக்கணும், சேஃபர் சைடில் வச்சுக்கணும். சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் கம்மியாக எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அதிகமாக எடுத்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது ஈஸி, அதிகமாக சொன்னால் கூட ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபி சிஸ்டாலிக் வச்சுக்கோம், 140 இருக்குது, அதை 130க்கு என்னால் கொண்டு வர முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ணுறது ஈஸி. சார் 160லேருந்து நான் 120 கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கா, அப்படின்னா கொஞ்சம் சாம்பிள் இருந்தால் கூட ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நாம் நினைப்போம். சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன் அவ்வளோதான் வரும், கம்மியாக வரும். ஆனால் அவ்வளோ எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் அவ்வளோ குறைக்கவே முடியாது. அந்த வேரியேஷனை நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, நீங்கள் அதை கரெக்டாக கொண்டு போனால் மட்டும்தான் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. கம்மியாக வச்சுக்கிட்டா பெட்டர். ஆனால் எங்கள் இது அதான் சொன்னேன், அந்த பேலன்ஸ் வந்து மாற்றணும். நீங்கள் கம்மியாக வச்சு சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போவீங்க எத்திக்கல் கமிட்டியில். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ வச்சா கரெக்டாக இருக்கும், என்னால் இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியுன்றதை ஸ்ட்ராங்காக அடித்து பேசிங்கன்னா எத்திக்கல் கமிட்டியில் ஒத்துக்குவாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா இது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. நிஸ்ஸில் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டது. பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை நான் கொடுத்துட்டு அவங்க பார்த்துட்டு எப்பயுமே எங்கள் இதில் வந்து பேட் டீட்டெயில்ஸ் தான் போடுவோம், நீங்கள் வேறு ஏதாவது போட்டுருக்கீங்க பார்த்துக்கோங்க. பேட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியும் இல்லையா? பேட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கீங்க அனிமல் ஸ்டடீஸில் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட், முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா இல்லையான்னு, ரைட்டா? எல்லாரும் பேட் டீட்டெயில்ஸ் போட்டுருக்கோமா, ரைட்டா? யாரெல்லாம் போடிங்கன்னு சொல்லுங்க. ஒன்றுதானா? சரி. ஆனால் சாம்பிள் சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது பேட் டீட்டெயில்ஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஆப்ஷன். ஏன்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் பேட் டீட்டெயில்ஸ் போடணும். அப்படி இல்லாட்டி கம்மியான சாம்பிள் இருக்கும்போது நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் தான் போடணும்னு ஒரு ரூல். கம்மி சாம்பிள் சைஸ் இருக்கும்போது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியாது. அதை நான் போட்டு அனுப்பும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் நான் வந்தேன் அந்த கமிட்டிகளை வந்து ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னு கேட்கும்போது, இந்த சாம்பிள் சைஸ் நீங்கள் வந்து இது போட்டிருக்கீங்க தப்பு, பேட் டீட்டெயில்ஸ் போடணும், இது பேராமெட்ரிக் இல்லை, நான் பேராமெட்ரிக், இது ரேண்டமாக கிடையாது, ஸோ அதனால் இதுதான் போட முடியும்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் இது அக்செப்ட். நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோமோ ரைட்டு தானே சார்? நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் எங்கிட்ட நீங்கள் வரீங்க சார் 20% நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ஆனால் 20 போதுமே இந்த சாம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, உங்களுக்கு பரவாயில்லையானா பரவாயில்ல சார், அப்போ தான் என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக சொன்னால் மட்டும்தான் அதே சாம்பிள் சைஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தனுப்பு. அப்படி போடுங்க சார், சாம்பிள் குறைட்டும் சார் அப்படின்னா எனக்கு என்ன, நான் போட்டு கொடுத்துருவேன், ஆனால் உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாமல். ஸோ ஹவு ஸ்ட்ராங் வி ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்டிஃபை மேட்டர். ரெண்டு குரூப் இருந்தா சரிங்களா சார்? ஸோ சாம்பிள் சைஸ் இது. ஸோ பேசிக்காக இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சாம்பிள் சைஸில் அப்படின்னா, சாம்பிளிங் எரர், ரேண்டமாக எடுக்காமல் சாம்பிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுல எதெல்லாம் பயஸ்டாக ரேண்டமாக எடுக்காமல் அந்த மாதிரி நான் சாம்பிளிங், சாம்பிள் எடுக்கும்போது வர எரர், சாம்பிளை தாண்டி வர எரர், மெஷர்மெண்ட் எரர்லாம் வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் சாம்பிளிங் எரர், அது சாம்பிள்னால வர்றதில்லை, மெஷின் ஃபால்ட்டு இல்லை வேற எரர்னால வரும். ப்ரிசிஷன், எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இது கண்டுபிடிக்கும். வேரியபிலிட்டி, எவ்வளோ தூரம் சேஞ்ச் ஆகலாம். அப்புறம் ஹவு ஸ்ட்ராங், இதே ஸ்டடியை எவ்வளோ ரிப்பீட் பண்ணாலும் பர்ஃபெக்டாக கண்டுபிடிக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் ஆஃப் த ஸ்டடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோவிட் இல்லை ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எது வேணால் சொல்லுவோம் சார். ஸ்க்ரீனிங் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் கிட்ட அது ரிசல்ட் சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் எடுத்துறோம்ல சார். அப்போனா அது பவர் ஆஃப் த ஸ்டடி இஸ் 90 to 99%.
ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எப்பயுமே ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் கம்மியாக கூட இருக்கலாம், ஏன்னா அது கன்ஃபர்மேட்டரி கிடையாது. ஆனால் கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட்டோட பவர் அதிகமாக இருக்கணும். அதில் மிஸ்ஸே ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றது தான் பவர். ஓகேவா? ஏன்னா இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பவர், எரர், ப்ரிசிஷன் இந்த மூணும் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் எரர் அலோவ் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்கணும், அதில் எவ்வளோ தூரம் வேரி ஆகலாம். நான் ஹீமோகுளோபின் லெவல் 12ன்னு சொல்லிட்டேன்னா எத்தனை டைம் செக் பண்ணுங்க, எத்தனை லேப் வேணா செக் பண்ணுங்க, 12 தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது பவர். 80-90% பவர் அப்படின்னா எத்தனை லேப்ல வேணா செக் பண்ணி இது 12 தான் இருக்கும். அப்போ தப்பே இருக்காதா அப்படின்னா இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கும்? 2 மாறலாம். அதுதான் ப்ரிசிஷன். கொஞ்சம் எரர், மினிமம் எரர். எவ்வளோ தூரம் வேரி ஆகலாம்? 12 ஒவ்வொரு டைமும் இருக்குமா? 11லேருந்து 13க்குள்ள வேரி ஆகலாம்ப்பா. இதுதான் கான்செப்ட். இந்த மூணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என் ஸ்டடியில் நம்ம கொடுத்த மெடிசனில் எல்லாருக்கும் இதுலேருந்து இதுக்கு குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் வேரியபிலிட்டி. சரியா? பயாலஜிக்கல், ஜெனடிக்ஸ், எவ்ரிதிங். ஸோ கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னலாம் சாம்பிள் சைஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஸ்டடி அக்யூட் ஸ்டடியா க்ரானிக் ஸ்டடியா. ஏன்னா அக்யூட் ஸ்டடியில் எனக்கு ஒரு 15 நாள் அவ்வளோதான் டைம். க்ரானிக் ஸ்டடியில் வி மே டேக் சம் டைம். அந்த டைம் இருக்கும்போது ரிப்பீட்டடாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் எனக்கு சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் கூட போதும். அக்யூட்டில் பார்க்கும்போது மினிமம் இதை வச்சு தான் பண்ண, இவ்வளோ இதுலேயே நான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். ரைட்டு தானே? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். ப்ரீ கிளினிக்கல், கிளினிக்கல். ப்ரீ கிளினிக்கலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கம்மியாக தான் செக் பண்ண முடியும். கிளினிக்கல்னு போகும்போது நான் சாம்பிள் சைஸ் அதிகப்படுத்திப்பேன். ரைட்டா? ஸ்டடி டைப் இன்வைட்ரோவா இன்வைவோவா, எஃபெக்ட் சைஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், சாம்பிள் சைஸ் அண்ட் பவர். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் இது நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுறதில்ல. என்னென்ன சாம்பிள் சைஸில் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபிக்ஸிங் எ சாம்பிள் சைஸ், ஜஸ்டிஃபிகேஷனே இல்லாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. நான் அதான் சொல்ல வந்தேன். நான் கரெக்டாக இதுதான் எனக்கு வேணும், இதுக்கு மட்டும் எனக்கு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எங்கே போனால் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். சார் எனக்கு இவ்வளோ தான் சார் வரும், நான் ஆல்ரெடி அனிமல் ஸ்டடீஸில் பார்த்துட்டேன், லீத்தல் டோஸை பார்த்துட்டேன், எஃபெக்டிவ்னஸை பார்த்துட்டேன். ஸோ அனிமலுக்கு போகும்போது இவ்வளோ தான் குறைக்குது. லைக் அனிமல்லையே எனக்கு இவ்வளோ தான் குறையுது, அப்போ ஹியூமனில் போகும்போது எனக்கு இவ்வளோ குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மினிமமாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கரெக்டாக இருக்கும், ஜஸ்டிஃபையும் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இக்னோரிங் வேரியபிலிட்டி, அந்த வேரியபிலிட்டியை பார்த்துக்கலாம், பெருசாக வராது. இந்த 10%, 50% அப்படின்றத தெளிவாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலன்னா மாட்டோம். ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் மெயினாக. ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் 6 மவுஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஒரு மவுஸ் எடுத்து போச்சுன்னா சரியா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு போகிறதே மினிமம் சாம்பிள், அதில் 2 செத்து போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ எப்பயுமே ஹியூமன் ஸ்டடியாக இருந்தாலும் சரி, அனிமல் ஸ்டடியாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ட்ராப் அவுட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்ப்போம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வருவாங்க, பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம், 100 பேரை ஃபாலோ பண்ணுவோம். 100 பேரை ஃபாலோ பண்ண வருவாங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 50 பேர், ஒரு 10-20% ட்ராப் அவுட் ஆகிடும். ஒருத்தர் ஒரே ஒரு விசிட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த விசிட்டில் வரமாட்டாங்க. கிளினிக்கில் வச்சா நல்லா தெரிஞ்சிடும். நம்ம கிளினிக்கில் அடுத்த மெடிசன் ஃபீவராக இருந்துச்சுன்னா, ஃபீவர் கோல்டுக்கெல்லாம் ஒரு விசிட் வருவாங்க, 2வது விசிட் வரமாட்டாங்க. 10 பேரில் 2 பேர் வருவாங்க, 4 பேர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுவாங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம் ஒவ்வொரு ஸ்டடிக்கும் அது மாறும். கரெக்ட் தானே? ஒவ்வொரு ஸ்டடிக்கும் மாறும். ஃபீவர், காஃப் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ட்ராப் அவுட் கம்மியாக இருக்கலாம். கிரானிக் கேஸ்க்கு ட்ராப் அவுட் அதிகமாக போகலாம். HIV, TB இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு போகும்போது ஒரு சில டைமில் நிறைய ட்ராப் அவுட் ரொம்ப கம்மியாயிடும். இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வரோம். ரைட்டு தானே? TB, HIV இந்த மாதிரி கிரானிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மற்ற மெடிசன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் நமக்கு வருவாங்க. ஆனால் ட்ராப் அவுட் அங்கே கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா இதை விட்டால் வேறு வழியே இல்லைன்ற மாதிரி வருவாங்க. ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா சஸ்டெயின் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ்க்கு நான் சாம்பிள் சைஸ் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராப் அவுட் எடுக்க தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்பிள் சைஸ் நான் 20 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ரைட்டா? இந்த 20 இருந்தால் தான் என்னால் ப்ரூஃபே பண்ண முடியும். ஆனால் ட்ராப் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு 5 பேர் அப்படின்னா 25 எடுத்துக்கணும். 5 பேர் போனாலும் இந்த மினிமம் 20 எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். சரியா? ஸோ ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் அகெயின் கடைசியா என்னதான் சாம்பிள் சைஸ் நீங்க எங்க போய் முட்டி மோதி கால்குலேட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் எத்திக்கல் பிரின்சிபல் ரெடியூஸ், ரிஃபைன், ரீப்ளேஸ். ஸோ இது வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டடி டிசைன்ல மாறும். ரைட்டு தானே? ஸ்டடி டிசைன் ஆகும். ஒரே பேஷண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோலாகவும் இருக்கும், கேஸாகவும் மாற்றிப்பாங்க. ஒரு 6 மாதம் நீ கண்ட்ரோலரு, அடுத்த 6 மாதம் நீ இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கலாம். கிராஸ் ஓவர் டிசைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு, அப்படியும் மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் அனிமல் யூஸை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சிஆர் ஹியூமன் ஸ்டடீஸ்
எத்திக்கல் ரிவ்யூ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் ஸ்டடீஸ் ஆன் ஏடிஆர் இது அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும். சாம்பிள் சைஸ் எவ்வளோ வேணுட்டு, சாம்பிள் சைஸ் முடிவு பண்ணியாச்சு. சாம்பிள் செலெக்ஷன் இஸ் வெரி க்ரூஷியல். பட் அது வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நடக்குதான்னா ரொம்ப இடத்துல பண்ண முடியறதில்லை. ஸோ சாம்பிள் செலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி எடுத்தால் ரேண்டமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுக்கிறேன், யூஸ்வலாக நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்போம், வெளியேருந்து ஹெச்ஓடி வராரு, நீங்கள் எப்படி கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னு பார்க்கணும், டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யாரை கொஸ்டின் கேட்க விடலாம்? ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற எடுத்துடலாம், ரைட்டா? ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவனை கேட்டால் பதில் சொல்லிடுவான், நான் சேஃப், ரைட்டு தானே? லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவங்க கேட்டால் என்னையா கிளாஸ் எடுத்திருக்க நீ, ஒன்றுமே அவனுக்கு தெரியல, அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டுருவான், மாட்டிப்போம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், முன்னாடி இருக்கிற பசங்க கேட்போம். அவராக வந்து கேட்டார்னா பிரச்சனை இல்லை, அவர் அனுப்ப சொன்னார்னா கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி டெய்லி தயவு செஞ்சு என் பேரை காப்பாற்றிட்டு வாடான்னு அனுப்பி வைப்போம், ரைட்டா? இதுதான் பயாஸ்டு சாம்பிள். ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள், நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள்னு ரெண்டாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ், ஒன்று நல்லா படிக்கணும் இருக்கணும், நல்லா படிக்காதவங்க இருக்கணும், எல்லாத்தையும் கலந்து எடுத்தா அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள். ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நீங்கள் கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் பண்ண எல்லாத்துலேயும் எங்கெங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் ரேண்டமாக எடுக்க முடிஞ்சதா? முடியாது. ஏன்? கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு என்னோட பிஎஸ்சி டாபிக் கேன்சர் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட சீனியர் கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்தாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் பிஎஸ்சி முடிக்கல, பேஷண்ட் கிடைக்கல. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ரேண்டம் சாம்பிள் போக முடியுமா? வர்ற பேஷண்ட் எல்லாத்தையும் தான், வர்றவங்க எல்லாம் போங்க கேஸு, லேட்டாக வர்றவங்களா இந்த கண்ட்ரோலுக்கு போய்க்கும், அப்படி தானே பண்ண முடியும். இதுதான் நான் ப்ராபபிலிட்டி, சரியா? இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி, சிம்பிள் ரேண்டம். எனக்கு யார் பேஷண்ட், யார் டோட்டலாக பாப்புலேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்கள் எல்லாருடைய பேரும் எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு இருந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறது எனக்கு ஈஸி. ரேண்டமாக நம்பர் குளிக்கி போட்டு லாட்ரியில் போட்டு யாராவது ஒருத்தர் எடு இதான் ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம், தப்பே பிரச்சனை இல்லை. அதுதான் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங். சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிளிங், இங்கே ஒரு 30 பேர் இருக்கீங்க, எனக்கு ஒரு 10 சாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் இவங்க செலக்ட் பண்ணிட்டேன், இவங்கலேருந்து 30 டிவைடட் பை 10 பேர் வேணும், 10 டிவைட் 30, மூணாவது ஆள் ஒன்று நீங்கள் விட்டுரு, அடுத்து மூணாவது ஆள் ஒன்று நீங்கள் விட்டுரு, மூணாவது ஆள் நீங்கள் 2 பேர் விட்டுரு, மூணாவது ஆள். ஸோ அப்படின்னு பண்ணனா அதுவும் ரேண்டம். நான் பயாஸ்டாக பண்ணலை, ரேண்டமாக 10 பேரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இது சிஸ்டமேட்டிக்காக போகிறேன். எவ்ரி தேர்ட் பர்சன் வில் பி கெட் செலக்டட். சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிள். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிள். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அனிமியா செக் பண்ணணும், என்னோட மெடிசன் எஃபெக்டிவாக இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் இந்த ரேண்டம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ரேண்டம்ல எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா? ஏன் இருக்கலாம்ல, இருப்பான். நம்ம சொல்லிட்டோம் 20% அனிமிக் அப்படின்னா இங்கே 30 பேரில் எப்படியும் வந்து ஒரு 4-5 பேராச்சும் அனிமிக்காக இருப்பாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. வேற பிரச்சனை சாம்பிள் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும். இல்லை சார் சாம்பிள் சைஸ் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சார், சாம்பிள் சைஸ் முடிவு பண்ணிட்டேன், ஆனால் எப்படி எடுக்கணுன்றது தான் பிரச்சனை. சூப்பர். மேலுக்குடைய நார்மல் வேல்யூ வேற, ஃபீமேலோட நார்மல் வேல்யூ வேற. இங்கே ஃபீமேல் கம்மியாக இருக்காங்க, மேல் அதிகமாக இருக்காங்க.
அப்போ நான் ரேண்டமாக போகும்போது எல்லாமே மேலாக செலக்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட்டா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டா பிரிச்சிடறேன்டா, மேல் ஃபீமேல், இதுலேருந்து ஒரு 5 பேர், இதுலேருந்து 5 பேர், இல்லை இதுலேருந்து 3, இதுலேருந்து 3 அப்படின்னு எடுத்துட்டா இது ஸ்டாக்காக பிரிச்சிடுறேன். அந்த குரூப்புக்குள்ள அவங்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஃபீமேல்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், மேல் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு அதுக்குள்ள இந்த சாம்பிள் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம். எதை பேஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் மாறும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு பிரிச்சிடணும், அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது. ரைட்டா? இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இங்க நம்ம மேல் ஃபீமேல்னு சொல்லிட்டோம். யூஸ்வலா இப்போ ஒரு அனிமிக் இப்போ ஒரு பிரெக்னன்சில போய் பாருங்க, பிரெக்னன்சில வேற மாதிரி இருக்கும். இல்ல அனிமியாவே பிரெக்னன்சிக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், அடல்சன்ட் ஏஜ்ல வேற மாதிரி இருக்கும், ஓல்டர் ஏஜ்ல வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டாவும் நான் பிரிச்சு கம்யூனிட்டி லெவல்ல போய் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா கிளஸ்டரா பிரிச்சேன். ரூரல்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப போரா இருக்காங்க, சோஷியோ எக்கனாமிக்கலி வீக்கரா இருக்கவங்க கிட்ட அனிமியா ஒரு மாதிரி இருக்கும். அர்பன்ல சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஹையரா இருக்கவங்க கிட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கும். ரைட்டா? இதை நான் குரூப்பா பிரிக்கிறேன். அங்க மேலும் இருப்பாங்க, ஃபீமேலும் இருப்பாங்க, எல்லாம் கலந்து இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குரூப்ஸை பிரிச்சுட்டு பண்ணனா அதுதான் கிளஸ்டர். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிளிங்ல அந்த குரூப்புக்குள்ள எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா கிளஸ்டர்ல அந்த குரூப்புக்குள்ள டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரியா? இது எல்லாமே ரேண்டம் தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா விதத்தையும் ரேண்டம்னஸை மெயின்டைன் பண்றேன். ரைட்டா? ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கொடுக்குறேன் இல்லையா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட்ல, அதுவும் ரேண்டம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பேன். சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம்னா என்ன, ஸ்ட்ராட்டிஃபைட், இதெல்லாம் கஷ்டம். ஸோ நான் ப்ராபபிலிட்டின்னு வந்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாமே நான் ப்ராபபிலிட்டி தான். சரியா? கன்வீனியன்ஸ், எனக்கு பேஷண்ட் இவ்வளோ தான் வராங்க எடுத்து போட்டு, ஏன்னா இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள தான் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ரைட்டு தானே? ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டடி பண்ணுறோம்? கேஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும், அது கன்வீனியன்ஸ். கரெக்ட் தானே? என்னோட கன்வீனியன்ஸ் நான் பண்ணிட்டு போறேன், தட் இஸ் கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிள். போட்டா எனக்கு 30 சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் எடுக்க சொல்லியிருக்காரு. எத்திக்கலி 30 சாம்பிள் எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. 3 மாசத்துக்குள்ள இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்குறேன், இங்கே இல்லைன்னா மெட்ராஸ் அண்ணா ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுறேன், ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் 30 பேஷண்ட் ஃபில் பண்ணி விடுறோம். அதுதான் கோட்டா. ரேண்டமா பண்ண முடியுமா? நான் சொல்லிட்டேன் 30 பேஷண்ட் எனக்கு வேணும், இங்கே எனக்கு வருஷத்துக்கு மாதத்துக்கு 10 தான் வரும், எனக்கு 1 மாதம் தான் டைம் கொடுத்துருக்கேன் டேட்டா கலெக்ஷன். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னென்ன காலேஜ்லாம் பக்கத்தில் இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் போய் எடுத்துருவேன். ஸோ கோட்டாவை ஃபில் பண்ணுறது, என்னோட சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு, அந்த சாம்பிள் சைஸை எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன், கோட்டா முடிச்சாச்சு. பர்பஸிவ், இந்த பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது. பர்டிகுலர் பர்பஸ் எனக்கு தெரியும், இந்த அனிமியா சிவியர் அனிமியா மட்டும்தான் எனக்கு வேணும், சிவியர் அனிமியா கேஸை மட்டும் எடுத்து நான் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது, பர்பஸிவ் சாம்பிள். சரியா? ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ரேர் ஈவெண்ட்ஸ், ரேர் டிசீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து பேசி நான் மருந்து கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே மேக்ஸிமம் வரமாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன் வரமாட்டாங்க? ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது, தெரிஞ்சாலும் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்டிக்மா, எனக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்னு 4 பேருக்கு தெரிஞ்சிருமோ. ரைட்டா? அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம், டிபிக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தரை பிடிக்கிறது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாராச்சும் இருக்காங்களா இந்த கம்யூனிட்டியில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போகிறது, இவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட, அப்படி இவங்க தெரிஞ்சவங்களை வச்சு ஒருத்தரையாக போய் பிடிக்கணும் இல்லையா, அது ஸ்னோபால். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த 4த்துல ஏதோ ஒன்று தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் நம்ம வந்து போகவே மாட்டோம். வெரி டிஃபிகல்ட். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிள் போட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே அடிச்சு வெளியே அனுப்பிச்சோம். ஏன்னா சிம்பிள் ரேண்டம் பாசிபிளே கிடையாது, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா எனக்கு பாப்புலேஷனோட டோட்டல் லிஸ்ட் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சித்தாவை பற்றிய ஒப்பீனியன் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ரேண்டமாக தான் கேட்கணும். அவங்க வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்த ஓட்டர் லிஸ்ட் எடுக்கணும், இல்லை ரேஷன் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கணும், ரேண்டமாக நம்பரை சுற்றி போடணும், அதுலேருந்து ஒரு 100 பேர் எடுத்து 100 வீடு எடுத்து அவங்க எந்த ஊரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு போனால் மட்டும்தான் சிம்பிள் ரேண்டம் ஃபாலோ பண்ண முடியும், இல்லாட்டி ஃபாலோவே பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இந்த 2 மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே தான் சாம்பிள் செலெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை எந்த ஒரு பேப்பர் எழுதுனீங்களா, பப்ளிகேஷனுக்கு எழுதுனீங்கனாலும் என்ன சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணீங்க, எப்படி நீங்கள் இதை டிரைவ் பண்ணீங்க, இதை எப்படி செலக்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க, இந்த
இந்த 2 கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச கேஸ் சீரிஸை தவிர இது எல்லா ஸ்டடீஸ்லையும் இந்த சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேஷன், சாம்பிள் செலெக்ஷன் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணியே ஆகும். சரியா? இந்த பர்பஸிவ்க்கும் கன்வீனியன்ஸ்க்கும் வெரி மைல்டு டிஃபரன்ஸ். பர்பஸிவ், கன்வீனியன்ஸ். கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிங் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஈஸ் ஆஃப் அக்சஸ். எனக்கு ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குப்பா, ஹாஸ்பிட்டலில் கிடச்சிட்டு போயிடுது, இங்கேயே முடிச்சிட்டேன். ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கிரைட்டீரியா ரிலவென்ட் டு த ஸ்டடி. சரியா? அவைலபிலிட்டி அண்ட் வில்லிங்னஸ் டு பார்ட்டிசிபென்ட். கன்வீனியன்ஸ், எனக்கு பேஷண்ட் இங்கே வந்துடுறாங்க, நான் சொன்னால் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ரைட்டு தானே? கன்வீனியன்ஸ். பர்பஸிவ், ரிசர்ச்சர்ஸ் ஜட்மெண்ட் ஹூ பெஸ்ட் ஃபிட்ஸ் தி ஸ்டடி. எனக்கு யார் ஒத்துழைப்பாங்க. இங்கே வர்றவங்களே இருந்தால் கூட என்கிட்ட வந்த பேஷண்ட் மட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கன்வீனியன்ஸ். சித்தா காலேஜ் நிஸ்ஸுக்குள்ளே வந்தவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் வந்துருவாங்களா? நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன், 100 பேர் இங்கே வராங்க, அதில் 10 பேர் தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க நான் சொல்கிறத கேட்பாங்க. ரைட்டா? என்னோட கன்வீனியன்ஸ். ஆனால் பர்பஸிவ், அந்த 10 பேரில் கூட இந்த பர்பஸ்க்காக இவங்கெல்லாம் ஓகே ஃபைன் பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் எடுக்கணும், அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். அதுதான் பர்பஸ். ஃபைனல் சாம்பிள் சைஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டேன். ஸ்டடி டிசைன் என்னென்னு பார்க்கணும், எவ்வளோ வேரியபிலிட்டி, சிக்னிஃபிகன்ட் லெவல் அண்ட் பவர். ஃபார்முலாஸ் சாம்பிள் சைஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. ப்ராப்பர் பிளானிங் ரைட் ஃப்ரம் ப்ரோட்டோகால் டிசைன். அப்படி பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி சேஃப் டு ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் த ரிசர்ச் அண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு பப்ளிஷ். எல்லாமே லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விடுற நெக்லிஜென்ஸ் வில் லீட்ஸ் டு நான் பப்ளிஷிங் த பேப்பர். எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கால்வாசி பேர் நம்ம எல்லாமே ரிசர்ச் நல்லா தான் பண்ணியிருப்போம். ஒன்று நம்மக்கிட்ட நம்ம மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது, இன்னொன்று நம்மளோட லாங்குவேஜ் பேரியர். ரைட்டு தானே? அது இருக்கும். ஸோ இந்த 2 காரணத்தினால நம்ம பப்ளிஷே பண்ணாமல் இன்றைக்கி வரைக்கும் வச்சுருக்கோம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் அசிஸ்டன்ட்லேருந்து அசோசியேட் ஆகணுமா, இத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும், இத்தனை ப்ராஜெக்ட் வாங்கி, எங்களுக்குலாம் அது மேண்டேட்ரி. இப்போ வருஷத்துக்கு 2 பேப்பர் ஸ்கோப்பஸில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி க்ரைட்டீரியா. எங்களுக்கெல்லாம் வருஷத்துக்கு 2 பண்ணால் தான் நீங்கள் சர்வை பண்ண முடியும், இல்லாட்டி வெளியே கிளம்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வருஷத்துக்கு 2 ஸ்கோப்பஸ் பப்ளிகேஷனை எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம எவ்வளோ பண்ணாலும் கடைசியில் போய் முடியும் போது எங்கேயா நிற்போம். சரியா? அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணி என்னோட ஃபஸ்ட்டு 2 பேப்பர் ரொம்ப எஃபோர்ட்டை போட்டு பண்ணேன். ஒரு கட்டத்தில் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் எதுக்கு வச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2000 ரூபாய் கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் எந்த ப்ரொஃபைல் என்னோட ப்ரொஃபைலில் எங்கேயுமே அதை காமிக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா அது ரிலேட்டட் சேனல், அதை நான் காமிக்கிறதே இல்லை. இப்பயுமே நாங்கள் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஸ்கோப்பஸில் இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ணுறோம், பப்மெட்டில் இருந்தால் கூட நாங்கள் பண்ணுறதே இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அது ரொம்ப அந்த ஜேர்னலை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். ரீசெண்டாக ஒரு இது என்னாச்சுன்னா, என்னோட சீனியர் ஒருத்தர், நான் நினைச்சேன் நாங்கள் ஒரு 4-5 பேர் மட்டும்தான், ஒரு 10 இருக்கிறதுலே ஒரு 2% சித்தா பீப்புள் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்க சித்தாலேருந்து வெளியே போயிருவோம். ரைட்டு தானே? இப்போ வெளியே போய் நாமளும் ஏதோ பெருசாக சாதிச்சோம் நம்ம ஒரு நெதப்பு இருக்கும்ல. ஸோ அதில் போய் நான் செக் பண்ணும்போது ஒருத்தர் பிஎஸ்சி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ முடிச்சிட்டாங்களாப்பா பரவாயில்லையே, என்னென்னலாம் எவ்வளோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கான்னு எடுக்கும்போது 100 பேப்பர் இருந்துச்சு. ஸ்கூல் ஸ்காலரில் போய் பார்க்கும்போது அந்த பேரில் 100 பேப்பர் இருந்துச்சு. என்னடா அது 100 பேப்பர் எப்படா பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, நம்மளால முடியவே இல்லையே, நம்ம இவ்வளோ தூரம் முட்டி மோதி ஒரு 20 கொண்டு வரதுக்கே இவ்வளோ முட்டுதே அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் பார்த்தா அந்த 100ல் வெறும் 3 பேப்பரில் தான் அவங்க பேர் இருக்கு. 97 பேப்பரில் அவங்க பேரே இல்லை. எப்படி போட்டாங்கன்னு தெரியும். புரியுது இல்லையா? ஸோ அதில் அவங்க அக்னாலஜ்மெண்ட்டில் போட்டிருந்ததெல்லாம் எடுத்து போட்டிருந்தாங்களா இல்லை தெரியாமல் ஆட் ஆகும். நம்மளை கொஸ்டின் கேட்கும், இதெல்லாம் உங்கள் பேப்பர் தானான்னு ஒரு இது கேட்கும். கூகுள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கும் ஆமாவான்ட்டு. நம்ம தெரியாமல் ஆமான்னு கொடுத்தீங்க, எல்லாமே உங்கள் பேரில் சேர்ந்துக்கும். ஆனால் வெளியே யாராவது எடுத்து பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏன்னா இப்போ உண்மையாகவே அவங்க தெரிஞ்சு போட்டாங்களா தெரியாமல் போட்டாங்களான்னு ஒரு டவுட். தெரியாமல் தான் மேக்ஸிமம் போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா தெரிஞ்சு போட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ வெளியே யாராவது பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நானே போட்டிருக்கேன் என் பேப்பர், என்னுடைய கூகுள் ஸ்காலரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆனால் இவ்வளோ வாய்க்கிலேயே பேசுனேன், கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை, யார் பேப்பர் எடுத்து இவங்க பேப்பர் போட்டிருக்கான்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து. ஸோ அந்த கிரெடிபிலிட்டியை குறைச்சிடும். So publishing a paper in scientific peer review journal is very, very important. I think
உங்களுக்கு எல்லாருமே மாணிக்கம் சார் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐயா அவரெல்லாம் போகும்போது நான் போய் அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணப்ப கிளின்னு கிளிப்பாரு. என்ன கிளிப்ட நீ எங்க எத்தனை பேப்பர் பண்ணியிருக்க, ஒரு பேப்பரும் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி திட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்பெல்லாம் நமக்கு கடுப்பா இருக்கும், என்ன சார் நீங்க பப்ளிகேஷன் வாங்க சார் அப்படின்னு. இப்ப போனா மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாரு. இப்ப அவரு தான் ஐடியா கொடுத்து அவரும் கொஞ்சம் ஐடியா கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் வேணும், இது கிரெடிபிலிட்டி வரணும், சித்தா வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி அப்படின்னு அவரும் லைக் we are also part of that. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது in future definitely research without publication you can't speak anywhere. So publication is very important, research is very important. அந்த ரிசர்ச்சை வந்து கிரெடிபிளா பண்ணி காமிக்கிறது ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா there is no future for சித்தா. இப்போ ரீசெண்டாக WHO இருந்து ஒரு ப்ரொபோசல் கேட்டிருக்காங்க. WHO ப்ரொபோசல் 2 ப்ரொபோசல் வந்திருந்தது. ஒன்று சிசிஆர்ஸோட சேர்ந்து எழுதணும், நான் எழுதிட்டேன். இன்னொன்று வேற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சேர்த்து எழுதிட்டோம். என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பதான் கேட்டாங்க எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருந்து எவிடன்ஸ் கொடுங்க, அதை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்களுக்கு காமிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சள் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு கொடுத்தா நல்லா கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இல்லை அப்படின்னா காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிப்பது சிறந்தது. இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம மாலை கடுக்காயை மட்டும் நைட்டில் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கா, கொடுங்க, நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் ப்ரொபோசல். இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனில் இருந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எவிடன்ஸோட பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா எடுத்து கொடுங்க, we will give it to the whole world அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொபோசலை. நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அதை பண்ணுறதுக்கு பேக் எண்ட் நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு பார்க்கும்போது நம்மளை பப்ளிகேஷனே கம்மி அப்படின்னும் போது எந்த எவிடன்ஸ் எதுவுமே WHO கொடுக்குறது. நம்ம காலங்காலமாக நம்ம 3000 வருஷம் 2000 வருஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்குமே தவிர சயின்டிஃபிக்காக இன்னும் நம்மளால பேச முடியாமே போயிட்டு இருக்கு. சாரி, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session on biostatistics. Actually, after lunch, biostatistics இவ்வளோ அட்டென்டிவாக கவனிக்க முடியுமான்னு சத்தியமாக தெரியல சார், பட் you made it. Thank you so much, sir. Now it's a Q&A session. If you have any doubts, you can ask too. லிட்டரரி ரிசர்ச் தான் வந்துட்டு ஓகே ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது வந்து 2 டைப்பாக இருக்குது. ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஜேர்னல் வந்து சர்ச் பண்ணுறது, இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஜேர்னலில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னலை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காண்டி ரிசர்ச் பண்ணுறது. இப்படி போகிறது இப்படியும் போகிறது சார். ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா அப்படி நான் வந்து ஜேர்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மாற்றிக்க முடியாது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் என்ன நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதில் நான் பண்ணுறேன். பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சில ஜேர்னல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஜேர்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னுடைய பேப்பர் ரைட்டிங் தான் மாறும். என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் நான் மாற்ற முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் பப்ளிஷ் பண்ணுற ஜேர்னல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜேர்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எழுத ஆரம்பிப்பேன். என்னோட ரிசர்ச் நான் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஜேர்னல் ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும் அவங்க எனக்கு இந்த ஏரியாலலாம் நாங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஜேர்னலாம் பப்ளிஷ் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரிசர்ச்சை மாற்றிக்க முடியாது சார், என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் மாற்றணும். அந்த பாயிண்ட் ரைட்டு சார். என்னுடைய கொஸ்டின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த லிட்ரரி ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கோப்பஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆனால் என்னென்னா அகைன் மெத்தடாலஜி தான். நீங்கள் ரிவ்யூன்னு ஒன்று இருக்கும். நான் சொன்னேன் இந்த மெத்தடாலஜிக்குள்ளே நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா வரும். வெறும் லிட்ரேச்சரை மட்டும் நான் வந்து லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறத வந்து அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷனே தவிர ரிசர்ச் எவிடன்ஸாக கிடையாது. ரைட்டா? ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ 4-5 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே டாப்பிக்கில். இந்த 4-5 டாப்பிக்கில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதில் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ரிவ்யூ, நேரேட்டிவ் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரே டாப்பிக்கில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்கிறது ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் சொல்கிறது சிம்பிள் டாக்குமெண்டேஷன் லிட்ரரி ஒர்க்.
ஓகே இல்ல லிட்டரரி ஒர்க்லயே டெப்தான ஒர்க் இருக்கு, மேலோட்டமான ஒர்க் இருக்கு, அது ஓகே. அப்படி நிறைய ஜர்னல்ஸ் இருக்கா? நிறைய இல்ல சார், லிமிட்டடா தான் இருக்கு. லிமிட்டடா தான் இருக்கு. லிமிட்டடா தான் இருக்கு. அதுல சித்தான நீங்க பேர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் லிமிட்டடா தான் இருக்கு. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இருக்கு சார். அந்த லிமிட்டடா இருக்கா இல்ல எனார்மஸா இருக்கா? இருக்கு சார். நிறைய இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் ரிவ்யூ அப்படின்னு போகும்போது ஜர்னல் ரொம்ப 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 சின்ன ரவுண்ட் தான். நிறைய லிமிட்டட். ரொம்ப லிமிட்டட். ஐ வாண்ட் தேங்க் யூ. நான் இப்போ சித்தால நான் பிஎஸ்சி சித்தால இப்போ தான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் மார்ச் 3 முடியுது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர் நான் சப்மிட் பண்ணும்போது 25 பேப்பர்ல சப்மிட் பண்ணேன், 25 ஜேர்னல்ல சப்மிட் பண்ணேன். 26வது ஜேர்னல்ல தான் அக்செப்ட் ஆச்சு. ஏன்னா என்னோட பேப்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ, சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ. சித்தா அப்படின்னு போடும்போது ரொம்ப மினிமம், அதை எடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா மறுபடியும் என் டாபிக்கை கொஞ்சம் மாற்றி ஆயுஷ்னு மாற்றினேன். ஆயுஷ்னு மாற்றும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 ஜேர்னல் எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்து வரும். அப்போ எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காச்சும் கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். அதில் ரிவ்யூக்குன்னு சில ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேபிஐ ரிவ்யூஸ், காக்ரைன் ரிவ்யூஸ், அந்த மாதிரி ரிவ்யூ ஆர்டிகலை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு சில ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது. அங்கே இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். இதுவே வெறும் பியூர்லி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடி டிசைன்ஸ், கிளினிக்கல் கேசஸ், அந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து ரிவ்யூஸே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ போடும்போது ரிவ்யூஸ் எடுத்துக்கன்னு போட்டிருப்பாங்க, ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன்ஸே இருக்கும். ஸோ அப்படின்னு போகும்போது நீங்கள் சொல்கிற அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண ஜேர்னல் ரொம்ப 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 இருக்கு. அப்புறம் சார் இந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வந்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கா? அதுல வந்து ஒரு ஃபோக்கஸா ஒரு சில ஜேர்னல்ஸ் வந்து அந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அதான் சார். இப்போ மெயினாக என்னன்னா பியர் ரிவ்யூ ஜேர்னல்ஸ், இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் சொல்றாங்க சார். இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த மெயின் ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று இருக்கு. அந்த டேட்டா பேஸ் உள்ள போயிடுச்சுன்னா ஸ்டாண்டர்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்மெட், ஸ்கோபஸ், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ். ஸோ அவங்க என்னன்னா பெரிய ஆட்கள் இது எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்துட்டு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ரேங்கிங்ல வரதான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர். ஸ்கோபஸ்லேயே போனீங்கன்னா கூட இம்பாக்ட் ஃபேக்டருக்கு பதிலாக என்னன்னா சைட் ஸ்கோர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கொடுப்பாங்க. இதுல என்னன்னா இந்த பிரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ் சொல்றதுல வந்து எப்படி இருக்கும்னா, பிரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ்ல இந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 10ன்னு போட்டிருப்பான். ஆக்சுவலா அது 10 இல்ல. அவன் என்ன சொல்லிருப்பானா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது ஸ்கோபஸோட கம்பேர் பண்றேன், ரைட்டா? இப்போ நான் சொல்றேன் சித்தால நான் வந்து பெரிய ஆள், அதை யார் சொல்லணும்? சித்தால இருக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது நான் கரெக்ட். வேற எவனோ ஒருத்தங்கிட்ட போய் பிரகாஷ் பெரிய ஆள்பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இந்த பிரிடேட்டரி ஜேர்னல். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரேங்கிங்கை வச்சுக்கிட்டு அதை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அவங்க காமிச்சிக்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ அதுக்கு இப்போ அடுத்த லெவல் வந்துருச்சு சார். ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் பார்த்துட்டு இருந்தோம், இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னதான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ல போட்டாலும் சரி சைட்டேஷன்ஸ் போயிடுறாங்க. எத்தனை பேர் வந்து உங்க பேப்பரை ரெஃபரன்ஸா கொடுத்துருக்காங்க சரியா சார்? இப்போ அதையும் தாண்டியாச்சு சார், அதெல்லாம் போயிடுச்சு. அதை தாண்டி இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா, என்ன ப்ராப்ளம்னா என்னோட பேப்பரை யார் சைட் பண்ணுவா? நான் சித்தா பிசிஷியன், சித்தா பீப்புள் மட்டும் தான் எனக்கு பண்ண முடியும். அப்போ இதுவே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐ மெஷின் லேர்னிங்ல இருக்காங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கு, நிறைய பேர் அவங்க சைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சைட்டேஷன் அதிகமாக இருக்கும், எனக்கு எப்பயுமே கம்மியாக இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈக்குவல் பண்றதுக்காக Q1 Q2 பிரிச்சுட்டாங்க. உங்க டொமைன்ல சித்தால எத்தனை பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்க, அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தா சித்தால நீங்க 10 பேர் பண்ணிருப்பாங்க, அதுவே மெரி மினிமம். அப்படின்னா அது Q1. ஏன்னா இதுல மேக்ஸிமம் பண்ணதே 20 பேர் தான், அதுல உங்க பேப்பருக்கு 10 பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பெஸ்ட் இல்லையா? உங்க டொமைனுக்குள்ள இருந்து பார்க்கும்போது நீங்க எவ்வளவு பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க. சைட்டேஷன் தாண்டி அடுத்த லெவலுக்கு. இதெல்லாம் அட்வான்ஸ். தேங்க்யூ. டாக்டர் செஷன் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை பிரேக் தேவைப்படுது? காஃபி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகும். நல்ல கொஸ்டின் தான். ப்ரிவலன்ஸ் நம்ம போடும்போது சாம்பிள் சைஸில் ப்ரிவலன்ஸ் போடணும்,
இல்லாட்டி வந்து அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோன்னு போடணும். நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ 10 பேர் ஆல்ரெடி டயபெட்டிஸில் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட்டே பண்ணுவேன். ஏன்னா அந்த ஃபார்முலாவில் P/Q/D², அந்த பியை எப்படி போடணும்னு கேள்வி. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ஸ்டடியை தமிழ்நாட்டில் பண்ண போறேன். அப்போ அந்த ப்ரிவலன்ஸ் ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டடி இந்த ப்ரிவலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆல்ரெடி இங்கேயே ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த சயின்டிஃபிக் கமிட்டியில் என்ன கேட்பாங்கன்னா அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க சார், நீங்கள் அதே ஸ்டடியை பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ரைட்டு தானே? ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு ஸ்டடியிலும் இப்போ நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் த நாவல்ட்டி ஆஃப் யுவர் ஸ்டடின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ தான் பப்ளிகேஷனில் எல்லா ஜேர்னலும் எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க நாவல்ட்டி ஆஃப் தி ஸ்டடி. அப்போனா என்னன்னா இந்த நாவல்ட்டி இதுதான் என்னோட ஸ்பெஷல், ஆல்ரெடி இப்போ பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஆஸ்பெக்ட் அவங்க பார்க்காம விட்டுருக்காங்க. சார் எல்லா ஸ்டடியிலும் ஒரு லிமிடேஷன் ஒன்று இருக்கும் சார். பேப்பரில் கரெக்டாக இன்ட்ரோடக்ஷன், மெத்தடாலஜி, ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன், லிமிடேஷன், லாஸ்ட்டாக லிமிடேஷன் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். ரைட்டா? இந்த காரணத்தினால என்னால் இந்த ஸ்டடியை வந்து இப்படி பண்ண முடியல, எனக்கு சாம்பிள் சைஸ் எனஃபா பத்தலை அப்படின்னு ஒரு லிமிடேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அடுத்த ஸ்டடி எடுக்கும்போது இந்த லிமிடேஷனை ஓவர் கம் பண்ணி நான் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி தான் நம்ம ரிசல்ட் ஆகணும். ரைட்டா? நோ ரிசர்ச் இன் த கண்ட்ரி இஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ. யாரோ ஒருத்தர் பண்ண ஸ்டடியை கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணுறது மட்டும் தான் ரீசர்ச்னு எனக்கு தெரியும், என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ரைட்டு தானே சார்? நம்ம எல்லாரும் எடுத்த மெடிசனை தான் திருப்பி எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ கொஞ்சம் மாற்றி தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி பண்ண ஸ்டடியிலேருந்து தான் ப்ரிவலன்ஸ் எடுக்கணும். என்னுடைய சாம்பிள் நான் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அந்த சாம்பிளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற பாப்புலேஷன்ல இருந்து தான் ப்ரிவலன்ஸ் எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணியிருந்த ப்ரிவலன்ஸை வச்சு நான் சாம்பிள் கால்குலேட் பண்ணுறேன். சார் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்டடி பண்ணவே இல்லை சார், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் தைரியமா, சார் இந்த ஸ்டடி எங்கேயும் பண்ணல சார்னு சொல்லிடலாம். ரைட்டு தானே? ஒவ்வொரு ஸ்டடி பண்ணும்போதும் இது புதுசுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடோட ரிசம்பிள் ஆகிற மாதிரி வேற எந்த பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். தமிழ்நாட்டில் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அனிமல் பிசியாலஜி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹியூமன் பிசியாலஜி. லைக் அதான் அல்பினோ ரேட்ஸ், இதெல்லாம் இதனுடைய பிசியாலஜி நம்மளுடைய பிசியாலஜி ஈக்குவல். அதே மாதிரி தான் ப்ரிவலன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எடுக்கணும். ப்ரிவலன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் என்ன உங்களுக்கு? ஆந்திராலையோ இல்லை கேரளாலையோ சவுத் இந்தியாவிலோ. ஏன்னா சவுத் இந்தியாவில் வி ஹாவ் யுனைக் அந்த ஒரே மாதிரியான ட்ரெடிஷனல் கல்ச்சர், ஃபுட் பேட்டர்ன் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்ககிட்ட எடுத்துக்கலாம். ஸோ டயபிட்டிஸ் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், டயபிட்டிஸ் நம்மளோட உணவு முறை வந்து ஆல்மோஸ்ட் சவுத் இந்தியாவில் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ரைஸ், சப்பாத்தி, இந்த ஜங்க் ஃபுட்டோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நார்த் இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா அவங்களோட ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். ஸோ அங்கே பண்ணதை விட இங்கே இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ப்ரிவலன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பெட்டர். ரைட், அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய சாம்பிள் பாப்புலேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். நான் எடுக்கிற ப்ரிவலன்ஸ் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டயபெட்டிக் ப்ரிவலன்ஸே வேற, இப்போ இருக்க டயபெட்டிக் ப்ரிவலன்ஸ் வேற. தமிழ்நாட்டிலேயே டயபெட்டிக் ப்ரிவலன்ஸ் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தா வேறையா இருக்கும், இப்போ வேறையா இருக்கும். ஸோ அப்போ விச் எவர் இஸ் த ரீசன்ட் எவிடன்ஸ் அதை தான் யூஸ் ஓகே. அடுத்து சாம்பிள் சைஸ்ல ஒரே ப்ரிவலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா இது ப்ரிவலன்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அப்ஜெக்டிவ். ஒவ்வொரு ஸ்டடிக்கு எத்தனை அப்ஜெக்டிவ் நம்ம வைப்போம்? மினிமம் 2 இல்ல 3 அப்ஜெக்டிவ் வச்சிருப்போம். ரைட் தானே சார்? 2 ப்ரிவலன்ஸ் இல்ல 3 ப்ரிவலன்ஸ். சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது 3த்துக்கும் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். 3 அப்ஜெக்டிவ்னா 3 அப்ஜெக்டிவ்க்கும் சாம்பிள் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். எந்த சாம்பிள் சைஸ் அதிகமோ அந்த சாம்பிள் சைஸ் எடுத்து தான் உங்க ஸ்டடியே பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா அது கம்மியா இருக்கிற ப்ரிவலன்ஸ் வந்த அப்ஜெக்டிவையும் ஆன்சர் பண்ணிடும், அதிகமா இருந்த அப்ஜெக்டிவ்க்கான சாம்பிள் சைஸையும் ஆன்சர் பண்ணிடும். நீங்க கம்மியா எடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்மியா எந்த அப்ஜெக்டிவ் கம்மியா தேவைப்படுதோ அது ப்ரூவ் பண்ணிடும். அதிகமா தேவைப்படுது இல்லையா, அது நீங்க எடுக்காம போயிருப்பீங்க. அப்ப அதுக்கு நீங்க வந்து சாம்பிள் சைஸ் கம்மியா இருக்கும், உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டா ஒரு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் டெலிவரி, ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் low birth weight baby, ஓகேவா? ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் லோ பர்த் வெயிட் பேபி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி எடுத்திருந்தாங்க. அந்த ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் லோ பர்த் வெயிட் பார்க்கும்போது லோ பர்த் வெயிட் ப்ரிவலன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ரைட் தானே? 10% 20% தான் லோ பர்த் வெயிட் வரும்.
அந்த ப்ரிவலன்ஸை வச்சு சாம்பிள் சைஸ் 150 கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸ்டடியை. சரியா? ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ், இந்த லோ பர்த் வெயிட் சிசேரியன் செக்ஷன்ல எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வச்சிருக்காங்க. லோ பர்த் வெயிட் வந்து சி செக்ஷன்ல அதிகமா நார்மல் டெலிவரியில் அதிகமான ஒரு கொஸ்டின், ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஜென்ரலா ப்ரிவலன்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும், லோ பர்த் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுல 10% தான் வரும் நமக்கு. லோ பர்த் வெயிட் 2% to 5% வரும். தெரியும், நேஷனலாக தெரியும். எனக்கு என் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்போ நான் லோ பர்த் வெயிட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்க்கு எனக்கு 100 சாம்பிள் போதும். அவங்க 100 சாம்பிள் எடுத்து ஸ்டடியை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ் சிசேரியன் செக்ஷனில் மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும், நார்மல் டெலிவரியில் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும்னு போகும்போது என்னாச்சுன்னா சிசேரியன் டெலிவரின்றது 50%. அதுக்கு சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக வேணும். கம்மியாக எடுத்ததுனால அவங்களால அதை ப்ரூஃப் பண்ணவே முடியல. மறுபடியும் போய் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சாம்பிள் சைஸை கால்குலேட் பண்ணிட்டு எந்த சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக வருதோ அந்த சாம்பிள் சைஸ் வச்சு தான் நீங்கள் மொத்த ஸ்டடியும் பண்ணணும். இப்போ இந்த டெஸ்ட்டில் இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணுறோன்னா இப்போ டெஸ்ட்டில் வர பேஷண்ட்ஸை வந்து அதுக்கு எப்படி சார் சாம்பிள் சைஸ் நம்ம சார்? நீங்கள் என்ஐஎஸ்ல கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து பண்ணோம்னா அதுக்கு சாம்பிள் சைஸ் வந்து இப்போ நாங்கள் ப்ரிவலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாமா? என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறீங்க? இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி இப்போ என்னோட மெடிசன் வந்து எஃபெக்டிவாக என்ன எஃபெக்டிவ்னா ஜென்ரலாக இல்லை, ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் கியூர் பண்ண போறீங்களா? இது டெர்மடைட்டிஸ் இருக்குன்னா இப்போ டெர்மடைட்டிஸ் கியூர். இந்த டிசீஸை எப்படி கியூர் ஆச்சு எப்படி சொல்றீங்க? ஸ்கோர் எதனா ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி ஸ்கோர் அது கண்டினியூஸாக கேட்டகரி. ஸ்கோர்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக்கட் ஸ்கேல் தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த மால் இந்த ரேட்டிங் பண்ணுவோன்னு பண்ணுவோம். ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணுவோம்னா ரைட் ஓகே எங்களோட சர்வீஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் ரைட்டா? இதை நம்ம வந்து கேட்டகரியாக மட்டும் தான் வைப்போம். கண்டினியூஸ்னா ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மெஷர் பண்ணுற ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, மோஸ்ட்லி அது கேட்டகரிகளாக இருக்கும். மைல்டு மாடரேட் சிவியர் அப்படின்னு இருக்கும். அப்படின்னா கேட்டகரிக்கல் அப்படின்னு நம்ம பாப்புலேஷனில் போட்டு ப்ரிவலன்ஸ் PQ/D ஸ்கொயர் ஒரு சாம்பிள் அதில் போட்டிங்கன்னா ப்ரிவலன்ஸ் இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி எஃபிகசி ட்ரையல்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30% இருந்தது, இப்போ வந்து அது 20% என்னால் குறைக்க முடியும். அந்த எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியும் மெடிசனுக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் நீங்கள் அதுதான் தேவை. Any other doubts, doctor? நானே வந்து ஒரு 10-15 சேனல் ப்ரொடேட்டர் சேனலில் பண்ணியிருக்கேன். அதை பிஜி பண்ணும்போது 2015 to 18 ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு சேனல் ஒரு 2000 கொடுத்தா நாளைக்கே பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட கொடுத்துருப்பாங்க. சர்டிஃபிகேட்டோட அக்னாலஜ்மெண்ட்டு ஃபோட்டோலாம் போட்டுலாம் வேறு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. வெளியே எங்கேயும் காமிச்சிடாதீங்க. சரி, அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். அதை வச்சு இங்கே இன்டர்வியூ நடக்கும்போது அதை கூட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் அதை. பட்டு அந்த 2018 வரைக்குமே அவ்வளோ ஜேர்னல்ஸை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 ஜேர்னல்ஸ் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு முதல் 10-15 ஜேர்னல் எல்லாமே ப்ரொடேட்டர் சேனல் தான். அதுக்கப்புறமா திரும்பி இந்த மாதிரி நாலேஜ் எனக்கு அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. பட்டு 2018 to 19 இந்த கோவிட் அந்த மாதிரி டைமிங் வந்த அப்புறம் தான் ரிசர்ச்சுக்கான இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நான் அகாடமிக் சைடில் போகும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி ஆகணும் இல்லைங்களா, அப்போ வந்து அகாடமிக் சைடில் வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் அவசியமாக புரிஞ்சுது. ஸோ அப்போ இந்த கோவிட் முடிஞ்சு வரும்போது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸ்கோப்பஸு இந்த மாதிரியான பப்மெட்டு ஸ்காலரு இந்த கேட்டகரியில் தான் போய் பப்ளிஷ் பண்ணணும். அது சில டைம் எடுக்கும். அவங்க நாம் போடுற ரிசர்ச் அக்செப்டும் பண்ணலாம், அக்செப்ட் பண்ணாமையும் போகலாம்.
அதுக்கெல்லாம் நம்ம தயாராக இருக்கணும். அவ்வளோ ரிசர்ச் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்படின்னும் போது நம்ம அதை அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 to 8 ஜேர்னல் தான் இந்த 5 year டியூரேஷனில் ஒரு 7 ஜேர்னல்ஸ் தான் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே வந்து ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸில் தான் தேடி தேடி போட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது. நிறைய டைம் எடுத்து 3 to 4 months கூட ஆச்சு, 6 months கூட ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு டேட்டா சொன்னீங்க இல்லையா, 2020க்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் அந்த டேட்டாஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். அடுத்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அந்த டேட்டாவை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இல்லை, நம்ம அந்த ட்ரெண்டை பார்க்கும்போது ஐ திங்க் நாங்கள் ரீசெண்டாக அதை பார்த்தோம். பேப்பராக பப்ளிஷ் தான் பண்ணலையே தவிர இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1956 என்னமோ பப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. சித்தாவில் பப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1956 ஆரம்பிச்சது. அது யார் நம்ம சித்தா பீப்புள் பண்ணல, வேற யாரோ பண்ணியிருக்காங்க. பட் சித்தா அப்படின்னு டாபிக் போட்டு தேடும்போது 1956 பப்ளிகேஷன் ஆயிருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஒரு 2007 நினைக்கிறேன். 2007க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன 2018க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாயிருக்கு. கண்டிப்பாக இல்லைன்னு சொல்ல, நீங்கள் 7 பப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கீங்கிறது ரியலி அப்ரிஷியபிள், டெஃபினெட்லி ஒர்த். பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ பப்ளிகேஷன் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. இப்போ மறுபடியும் என்னாச்சுன்னா இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் 2 yearsல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுத்தது எல்லாமே இப்போ வந்து பப்ளிகேஷன் சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக்கிட்டாங்க. அதுவும் ஒரு காசு சார், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். முன்னாடி ஃப்ரீயாக கொடுத்தது ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே பெய்ட் ஆக்கிட்டாங்க. இந்த பேமெண்ட் இல்லாமல் பப்ளிஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. இப்போ அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொலீக்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு யாராவது இருந்தால் தான் கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஜேர்னலுக்குள்ளே போக முடியுற சூழ்நிலை இருக்குது. இப்போ ரொம்ப கஷ்டம். இன்னொன்று அகடமிக்ல இருக்கும்போது என்னன்னா ஹையர் லெவல் டைரக்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட வந்து வெய்வர் வாங்கி நாங்கள் எல்லாம் ஒரு சில ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணோம். வெய்வர் வாங்கும்போது அவங்க ஒரு சில இடத்துல கொடுக்குறாங்க. முன்னாடி லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ்க்கு வெய்வர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்தியா வந்து லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ் வந்து மேலே வந்துருச்சு. நம்மலாம் பணக்காரங்களாயிட்டோம், சரியா? ஸோ அதனால வந்து இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஏபிசி வெய்வர் இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஒரு சில ஜேர்னல்ஸில் இந்த பிஎம்சி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹை ஜேர்னலாக இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் வெய்வர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, கொஞ்சம் லிமிட்டடாக பார்த்து. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்கள் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து வெய்வருக்கு அப்ளிகேஷன் அவங்ககிட்ட லெட்டராக வாங்கி ஜேர்னல் சப்மிட் பண்ணி வெய்வர்ஸ் வாங்குவோம். பட் நம்ம கஷ்டம் தான். ஓகே சார், இது ஒரு நல்ல கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் நான் வந்து நீங்கள் எடுத்து இதே டாபிக் 4வது தடவை கவனிக்கிறேன். இந்த கிளாஸை பிஜி பண்ணும்போது கிளாஸில் கவனிச்சிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பிஜிக்கான அந்த டெஸ்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா யூனிவர்சிட்டியில்.
எவிடன்ஸ்? புக்கில் இருக்கு, அவ்வளோதானே. புக்கில் இருக்கு, 1000 ட்ரக் இருக்கு. நல்ல ட்ரக்கும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஆவரேஜாக ஒர்க் பண்ணுற ட்ரக் இருக்கும், இல்லை எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுற ட்ரக் இருக்கும். அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம்? ப்ராக்டிஸில். ஓகே, அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து. ரைட்டா? ஸோ இது எல்லாமே நான் எவிடன்ஸ் பேஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். எவிடன்ஸ்னா சப்ஜெக்டிவ். என்னோட நாலேஜில், என்னோட ப்ராக்டிஸில், என்னோட அனுபவத்தில் இந்த மெடிசன் நல்லா ஒர்க் பண்ணுதுப்பா, நீ டெஸ்ட் பண்ணு. ரைட்டா? அதோட நின்றுமா? அது முடிச்சிருவீங்களா? முடிக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் போய் இந்தியா ஃபார்மகோபியாவில் இந்த மெடிசன் லிஸ்ட் ஆயிருக்கா, அதை மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ரைட்டா? மற்ற மெடிசன்ஸ்லாம் முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ என்னுடைய ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த 100 ட்ரக் இருந்தாலும் எந்த ட்ரக் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்து கொண்டு போகலாம் யூசிங் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல். மெஷின் லேர்னிங்கை யூஸ் பண்ணி இந்த 100 ட்ரக் இருந்தாலும் 100 மெடிசன் இருக்கு. அது அகத்தியோ சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை தேரையோ சொல்லியிருக்கலாம், போகர் சொல்லியிருக்கலாம், யார் வேணா சொல்லியிருக்கலாம். அவங்களுடைய ஞானத்தில் படி எது ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துகிட்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்க, அது பெட்டராக கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். அதுதான் இந்த டாபிக்கோட பேஸ். ஸோ ஹவு மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேன் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ட்ரக் டிஸ்கவரி. ஓகே, த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரி லெவலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு தெரியும். பட் ஆனால் டேட்டா அனாலிசிஸ், டேட்டா அனாலிசிஸ். ரைட்டா? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேசணும் போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வீலன்ஸ், ஃபேஸ் 4. அது எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும், எப்படி பண்ண முடியும்? டாக்டர்ஸ் மூலியமா பண்ணலாம். ஓகே, சரி. எந்த டாக்டர் வந்து அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் வந்துச்சு நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்க? பேஷண்ட்ஸ் போயிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ல கம்ப்ளைண்டா வந்தா மட்டும்தான் அதை ரிஜிஸ்டர் ஆகும். நான் என் பேஷண்ட்டுக்கு நான் மெடிசன் கொடுக்குறேன், அது தப்பா போயிடுச்சு, அவங்களுக்கு இப்பட மங்களே வந்துட்டு நம்ம ஏன் ரிப்போர்ட் பண்ணுவோமா? எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். தென் ஹவு வி வில் கெட் திஸ் போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ்? ஒன்லி வே இஸ் யூஸ்வலாக இப்போலாம் வித் மாடர்ன் டெக்னாலஜி, நம்ம சோஷியல் மீடியா, இமீடியட்டா அப்பா இந்த மெடிசன் சாப்பிட்டா உடனே கிட்னி ப்ராப்ளம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. ரைட்? தென் வி கேன் ஏபிள் டு அனலைஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். டெக்ஸ்ட் இந்தியா குளோபலி எங்க சித்தா மெடிசன் எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு அனாலிசிஸ், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ரிப்போர்ட் பண்ணா கூட வி கேன் ஏபிள் டு சி எங்கெங்கெல்லாம் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு, வாட் இஸ் த பாசிபிலிட்டி, வி கேன் ஏபிள் டு அனலைஸ். அதுதான் டெக்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் சொல்லுவோம். டெக்ஸ்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ்வலாக நடக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அது பண்ண முடியாது. ரைட்டா? So usual statistical analysis is mostly based on the numerical numbers. எக்ஸல்ல நீங்க போட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ல கொடுத்தா அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ரைட்டா? பட் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அட்வான்ஸ் என்ன அப்படின்னா, டெக்ஸ்டா இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணலாம், இமேஜா இருந்தாலும் அனலைசிஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? இப்போ சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அனிமியா டிடெக்ஷனுக்கு வந்து ஹிஸ்டரி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய ஐலிட்டை வந்து போட்டோ எடுத்து, டங்கை போட்டோ எடுத்து, நெயில் பெட்டை வந்து போட்டோ எடுத்து சிம்பிளா இமேஜ் அனாலிசிஸ் பண்ணி வெதர் திஸ் இஸ் சிவியர் அனிமிக் ஆர் மைல்ட் ஆர் மாடரேட் அனிமிக்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம். ரைட்டா சார்? ஸோ நான் இன்வேசிவ் டெக்னிக் இஸ் பாசிபிள் மச் வித் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த அனாலிசிஸ் இஸ் மோர் பாசிபிள். ரைட்டா? ஸோ ட்ரக் டிஸ்கவரி, நம்ம அந்த மாலிகுலர் டாக்கிங் ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதை வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், போய் லேபில் கொடுத்து டாக் ஆகுதா இல்லையா, எப்படியெல்லாம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதை அந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி மெஷினில் டேட்டாவாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எதெல்லாம் கொடுத்தீங்களோ அதெல்லாம் ஏஐ வச்சு டாக் பண்ணி பார்த்துறோம். ரைட்டா? ப்ரீவியஸ் அனிமல் ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட்டா சார்? இப்போ அனிமல் ஸ்டடிஸ் பண்ணுறதை விட டிஷ்யூ செல் லைனிங் ஸ்டடிஸ் போகிறாங்க. ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரும்போது நிறைய விஷயங்களை மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு பண்ணிடலாம். ரைட்டா? பர்சனலைஸ் மெடிசன், இப்போ ப்ரிசிஷன் மெடிசன், ப்ரிசிஷன் பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அது என்ன இது? வாட் இஸ் ப்ரிசிஷன் மெடிசன் அண்ட் ப்ரிசிஷன் பப்ளிக் ஹெல்த்? ப்ரிசிஷன் மெடிசன் இண்டிவிஜுவலைஸ். அது நம்ம சித்தால இல்லையா? we are the ancient. ரைட்டா? நமக்கு we have that capacity. ஒவ்வொருத்தரோட நாடியை பார்த்து அவங்களுடைய நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தனிக்கும் வாய் நாடி. ரைட்டா? ஸோ அப்போ நோய் அளவு, உற்றான அளவு, பிணி அளவு, காலமும் கற்றான் கண்டிஷன். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுதான் ப்ரிசிஷன் மெடிசன். ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் பயாலஜி இஸ் நாட் சேம். அதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ரைட்டா? அந்த ப்ரிசிஷன் மெடிசனை இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வாயில சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரைட்? அதை பர்சனலைஸ் மெடிசன் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. இப் நம்ம ஆல்ரெடி ஆயுர்வேதா கவுண்டர் பார்ட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நாடி பரீட்சையை வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு, பிரகிருதியை வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு,
இது ரெண்டுத்தையும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணலாம்? ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டையும் இண்டிவிஜுவலைஸாக பண்ண முடியும். அதுதான் பர்சனலைஸ் மெடிசன், விச் இஸ் மச் பாசிபிள். அதுதான் என்ன பண்ணாலும், என்னதான் மெஷினை வச்சு கொண்டு வந்தாலும் ஃபைனலா ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இட் வில் கிவ் த சஜஷன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சிருக்கேன். என்னோட ஸ்டடியை வச்சு 100ல் எது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் ஆனால் அது ஹியூமனாக பார்த்து எஸ் இது தெர் இஸ் அ லாஜிக், கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற விஷயங்கள். நான் 100 தான் கொடுக்க முடியும். 100ல் இதுதான் ஒர்க் ஆகும்னு கன்ஃபார்மாக என்ன சொல்ல முடியாது. 100ல் இது ஒர்க் பண்ணலாம், அந்த பாசிபிலிட்டி தான் வர முடியுமே தவிர. இப்போ சார் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் சார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸை மெஷினை வச்சு நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த சிம்டம் எல்லாம் இருந்தால் இதுதான் டயக்னோசிஸ் நான் கன்ஃபார்மாக சொல்ல போகிறேன். இந்த 5ல் ஏதோ ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஆனால் இந்த 5ல் எதுன்றதை டாக்டர் கேன் யூஸ் டு கன்ஃபார்ம். ஸோ மெஷின் லேர்னிங் அது ஒரு லெவலுக்கு உங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அடுத்த லெவலில் ஃபைனலாக கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது நம்ம. Refreshments are king. Take a short break. We will reconvene shortly after.
மெஷினுக்கு ஒரு டைம் நான் ட்ரீட் பண்ணிடுவேன். அது என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த டைம் வர டேட்டாவுக்கு அதுவே ரெடி பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டைம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீனியர் ஒரு வேலை பண்ணிப்பாரு, நான் அடுத்த டைம் பண்ணா திருப்பி நான் அனலைஸ் பண்ணணும், ரைட்டா? தட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் யூஷுவல். பட் மெஷின் லேர்னிங் என்னன்னா, ஒரு டைம் நான் அனலைஸ் பண்ணி வச்சேன்னா அடுத்த டைம் நான் போய் டேட்டாவை கொடுத்தேன்னா அந்த டேட்டாவையும் இதையும் சேர்த்து அனலைஸ் பண்ணி ரைட் இதான் ரிசல்ட்னு கொடுக்கும். ஸோ எவ்ரி டைம் நோ நீட் டு ரன் இட் அகைன். பட் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? லைக் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன் இப்போ இல்லை, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் சம் அதர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், ரைட்? ஸோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பட் அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் அஹெட். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கு. லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இட் இஸ் லைக் இட் ஷுட் திங்க் லைக் அஸ் பிரைன் மாதிரியே ரியாக்ட் பண்ணணும். லைக் இப்படி இருந்தா இது, இப்படி இருந்தா இது. லைக் ரூல் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரூல் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ். இப்படி இருந்தால் இந்த அனாலிசிஸ் வரும். ஒருவேளை அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிருந்தால் இப்படி போயிருக்கும். டயபிட்டிஸ் ப்ரிவலன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யார் யாருக்கெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அனாலிசிஸ் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனாலிசிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம். லைக் ஒன்று சிம்பிள் இன்னொன்று வச்சுக்கோன்னா ரெயின்ஃபால் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். மழை வருமா வராதா ப்ரெடிக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்தந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா மழை வரும், ரைட்டா? பட் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி மகைன் அந்த மாடலை மாற்றணும், ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாடலை மாற்றணும். அப்படி மாற்றணுன்றது ஒவ்வொரு டைமும் நான் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் நார்மல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓரளவுக்கு இருக்கிற வேரியேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்சர் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அது மெஷின் லேர்னிங். எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி, இனிமேல் நான் பார்த்துக்கிறேன், இனிமேல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துகிட்டே இருக்கும். இனிமேல் புதுசாக வர வேரியபிள் நீ ஒரு டைம் ஆட் பண்ணிட்டா போதும், அடுத்த டைம் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன். லைக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாத தேகியா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கபம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெடிசன் அப்படி தானே சொல்லுவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மெஷின் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கான எல்லா வேரியபிளையும் நான் கொடுத்துருக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டே மெஷின் சொல்லிடுறேன், வாதமாக இருந்துச்சுன்னா வாதத்தில் கபம் அதிகமாச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த மெடிசன். வாதம் இருக்குது, வாதம் கபம் அதிகமாகல, அதுக்கு பதிலாக பித்தம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் மெஷினுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணணும். டேட்டாவை நான் உள்ளே கொடுத்துட்றேன், அடுத்த டைம் அதை அனலைசிஸ் பண்ணி அதிலிருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சில விஷயங்கள் மாறும்போது ஓகே இது இப்படி இருந்தது இதனால் இது மாறி இருக்கு அப்படின்னும் போது வேற கண்டிஷன் அப்படின்னு மாறுற அளவுக்கு அது ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா we call it as artificial. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட், அதனோட சப்செட் தான் மெஷின். ஓகேவா சார்? ஸோ எம்எல் இஸ் a technique used in AI to improve decision making. நம்ம டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருப்போம். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸில் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் போடுறோம் இல்லையா, அதனுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல், ஹையர் லெவல். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரக் டிஸ்கவரியோடைய பைப்லைன், ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் we will start with target identification. அது எங்க மாலிகுலர் டாக்கிங் போட்டு ஹிட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், லீட் ஆப்டிமைசேஷன், அப்புறமா ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ், கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ், ட்ரக் அப்ரூவல், ஃபைனலி ட்ரக் இன்டு த மார்க்கெட், ரைட் சார்? ஸோ நான் என்னுடைய டார்கெட் என்ன வச்சிருக்கேன்னா டார்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். சரி, நம்ம இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது ஒன்லி த டார்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் கோயிங் இன் டு கிளினிக்கல். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம இங்கே தான் நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி வில் ஸ்பெண்ட் ஹியர். இந்த கிளினிக்கல் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய டைம் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டார்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ டார்கெட் ஹெர்ப் ஐடென்டிஃபிகேஷன், AI can help identify, authenticate Siddha medicine herbs ensuring quality and purity. So யூஸ்வலாக அந்த ட்ரக் டிஸ்கவரியில் ட்ரக் டிஸ்கவரி ப்ராசஸில் எப்படி யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க சார்? ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனில், ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் இல்லை மாடர்ன் மெத்தடில் பல மாலிகுல்ஸ் எடுப்பாங்க, ஒவ்வொரு மாலிகுலும் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க. விச் இஸ் டைம் கன்சியூமிங் ஆஸ் வெல் அஸ் காஸ்ட் மச் இஸ் இன்வால்வ், ரைட்டா? வேரஸ் வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி? ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி ஆல்ரெடி ப்ரூவன் மெடிசன், அந்த மெடிசன்ல இருந்து விச் மாலிகுல் இஸ் ஆக்டிங். ஸோ ரிவர்ஸ்லேருந்து வந்து விச் ஒன் இஸ் ஆக்டிங் பெட்டர், அந்த மாலிகுல்ஸில் விச் ஒன் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போயிடும். ஸோ யூஸ்வலாக ட்ரக் டிஸ்கவரி ப்ராசஸ் நான் சொன்ன யூஸ்வல் ட்ரெடிஷ்னல்னா இந்த சித்தா இல்லை, ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்னால் இந்த பாரம்பரியமாக யூஸ்வலாக ட்ரக் டிஸ்கவரிக்கு மாடர்னில் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடில் ஒரு மாலிகுலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தே யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் 14 million அண்ட் அரௌண்ட் 14 years அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. பட் வென்
இந்த ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி அடாப்ட் பண்ணதுலேருந்து த டைம் ஹேஸ் been reduced by half, the cost has been cut down by 3/4 அப்படி மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போ ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி இஸ் எஃபெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, ரைட்டா? ஸோ அப்போ ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி எங்கேருந்து வருது? from traditional medicine, right? So we have some proven medicine, அதிலிருந்து which molecule is working தான் they started working on, ரைட்டா? So in that case அந்த இத்தனை moleculesல which one is working better நம்ம கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் then we are the pioneer to give suggestions to others. Okay, எங்ககிட்ட இத்தனை மெடிசன் இருக்கு, you go with this medicine, இந்த மெடிசன்ல மட்டும் நீங்க போய் டாக்கிங் ஸ்டடிஸ் பண்ணி பாருங்க, மாலிகுல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, you can able to come out with better molecules, இல்லையா சார்? So that is my starting point. ஸோ காம்பவுண்ட் ஸ்க்ரீனிங் நம்ம அனதர் பாயிண்ட், நம்ம இப்படி சொன்னால் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன வரும்? நம்ம இப்போ நான் ஒரு அவுட் சைடர், நான் இப்படி சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார்? மாலிகுல் இஸ் நாட் த வே, ரைட் தானே சார்? சித்தால இன் சித்தா வாட் வி டாக் இஸ் நாட் த இண்டிவிஜுவல் மாலிகுல், இட் இஸ் த காம்பவுண்ட் மிக்சர் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். என்னோட மெடிசனை மட்டும் நம்ம மெடிசனுக்கு வந்து நிறைய அனுபானங்களை கொடுத்துருப்போம், ஒவ்வொரு அனுபானமும் ஒவ்வொரு மெடிசனை வந்து ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கு வந்து நம்ம இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் மாலிகுலை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அகெயின் இட் இஸ் irrelevant. ஸோ வி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் அகெயின் இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்கிறேன், டயபெட்டிஸ்க்கு என்ன மெடிசன், எந்த ஹெர்பு நல்லா இருக்கும் சார்? ஆவாரை. சூப்பர். ஸோ இப்போ நம்ம ஆவாரை மட்டும் கொடுத்துடலாமே, ஏன் சார் அடுத்த ட்ரக்குக்குள்ளே போகிறோம்? ஏன்னா எனக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹெர்பு வேண்டாம். இண்டிவிஜுவல் ஹெர்ப் அகெயின் இண்டிவிஜுவல் ஹெர்ப் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகாது, ஒருத்தருக்கு ஒர்க் ஆகலாம், இன்னொருத்தருக்கு ஒர்க் ஆகாமல் போகும், ரைட்டா? ஸோ ஐ நீட் காம்பினேஷன். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹெர்பு தான் என்னோட பாயிண்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ வில் லிஸ்ட் அவுட் இது வரைக்கும் எல்லா சித்தர்களுடைய பாட்டையும் எடுத்துட்டு எல்லா ஹெர்பையும் பார்த்துட்டா எந்த ஹெர்பு அதிகமாக ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் பெஸ்ட் மெடிசன். நம்ம ஆவாரேன்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்லியிருக்கோம் சார்? அந்த பொதுகுண பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க, ரைட் தானே சார்? பொதுகுண பாட்டிலேயே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க, காவிரி நீரும் வற்றி கடல் நீரும் மட்டும் தானேன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, ரைட்டா? ஸோ அதனால இட் இஸ் பெஸ்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். பட் இதை எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக ஒரு டேட்டா வச்சு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்? ஸோ அதுக்கு சிம்பிளாக நம்ம வந்து அவங்க வந்து எத்தனை ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அப்படி சொல்லவும் முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த நம்ம 18 சித்தர்களும் ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தவங்களா? இல்லை. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம சித்தா மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில ஹெர்ப்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே காமனாக இருக்கிற ஹெர்ப்ஸே கிடையாது, வேற இடத்துக்கான ஹெர்ப்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஹெர்ப் ரிப்பீட்டடாக எல்லா சித்தர்களும் சொல்லியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கம்மி, ரைட்டு தானே? ஸோ அப்போ அதனால எந்த ஹெர்ப் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து சித்தா மெடிசன் ஒரு டயபெட்டிஸை க்யூர் பண்ணணும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால தான் என்னோட ஸ்டடீஸில் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எந்த ஹெர்ப் க்யூர் பண்ணுது, அந்த ஹெர்ப் எந்த ஹெர்போட சேரும்போது எஃபெக்டிவாக இருக்குது, அப்போ அந்த 2-3 ஹெர்ப் காம்பினேஷன் வர்றதை மட்டும் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னா தட் வில் பி த பெட்டர் ஆப்ஷன் டு டெஸ்ட். அதுதான் பெட்டர்னு சொல்ல வரல, டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு நான் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி. தட் இஸ் பாசிபிள் வித் ஏஐ. அந்த காம்பினேஷன் நம்மளால் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிட்ரேச்சர் நான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணணும், ரைட்டா சார்? லிட்ரேச்சர் அனாலிசிஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிரித்து டெக்ஸ்ட்டை பிரிக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியுமா? முடியாதுன்னு சொல்ல வரல, இருக்கிற மொத்த புக்ஸையும். அதே மாதிரி அவங்க எழுதின கண்டென்ட், ஆக்சுவலாக நான் ரீசெண்டாக இந்த ஸ்டடி பண்ணும்போது நாகர்கோயில் போயிருந்தேன், ஒரு சித்தா டாக்டர் கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அவர் சொல்றாரு இந்த மெடிசன்ல வந்து இதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு புக்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சு பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த மெடிசன் இதனால தீரும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இடத்துல ஒரு மறைக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு உண்மை மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். அதனுடைய இது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு புக்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஆவாரை குடிநீரம்னா ஆவாரை குடிநீர் மட்டும் படிச்சுட்டு விட்டுருவோம், ரைட்டா? ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி பார்க்கவே கூடாது, இதனுடைய லிங்கை வேற எங்கேயோ கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் அதையும் சேர்த்து லிங்க் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னு எனக்கு அன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்படி பார்க்கும்போது அவருடைய 10 புக்கையும் படித்தா மட்டும்தான் உண்மையாகவே அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அந்த இடத்துல அப்படின்னு புரிய வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதுதான் காலையில் சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன், உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், ரைட்? ஓகே. என்னோட ஸ்டடீஸில் பண்ணும்போது டயபெட்டிஸ்க்கான மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்போது சர்க்கரை அப்படின்ற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஹெர்ப் இருந்துச்சு. நான் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா சர்க்கரைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக செக்காரம் அபிஷ்நேரம், ரைட்டா?
எல்லா வேறு பேருக்கு சேர்த்து பொட்டானிக்கல் நேம் மட்டும்தான் ஒரு காமனாக இருக்க முடியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு சித்தரும் ஒவ்வொரு பொட்டானிக்கல் நேம் சொல்லியிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு வேறு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த வேறு பேர் எல்லாத்தையும் காமன் ஆக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணேன்னா எல்லாத்தையும் பொட்டானிக்கல் நேமோட லிங்க் பண்ணியாச்சு. மொத்தம் போட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா சித்தால அதிகமான டயபிட்டிஸ்க்கான மருந்துல சர்க்கரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. கரெக்டா? சர்க்கரை ப்ரிடாமினண்டா கொடுத்துருக்காங்க. டயபிட்டிஸ்க்கான மருந்துல சர்க்கரை சேருது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சர்க்கரை அவங்க சொல்லியிருக்கிறது சர்க்கரை. அப்புறம் எனக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு சித்தா தெரிஞ்சனால இது வெறும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா பார்த்தோன்னா சர்க்கரை ஓகே அப்படின்னு முடிச்சிருக்கலாம். எனக்கு டவுட் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ தென் ஐ வெண்ட் பேக். ஒரு 3 ஆசான்கிட்டையும் 2 ரொம்ப சீனியரான இந்த ஓலைச்சுவடிகளை படிக்கிற அவங்க கிட்டையும் போய் கேட்கும்போது தான் சொன்னாங்க, அந்த காலத்தில் நமக்கு சர்க்கரைன்னு சொல்லி கிடையாது. அந்த காலத்தில் சர்க்கரைன்னு சொன்ன எல்லாமே சீந்தில் சர்க்கரை. ஸோ இந்த நாலேஜ் இல்லாமல் நான் அனாலிசிஸ் பண்ணேன்னா நான் தப்பாக தான் ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கேன். அந்த ரிசல்ட்டை நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன்னா மொத்த கம்யூனிட்டியும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, என்ன வச்சு மொத்த சித்தாக்காரங்களும் முட்டாட்கள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதை சொல்ல வரேன், எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரீடிங் ஹேபிட் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு மேனுவலாக அனாலிசிஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது there will be some better understanding is possible. Possible தான் சொல்கிறேன். It is not the only solution, but there is a possibility. நான் இங்கே நான் ஒற்றை மூலிகை பிரயோகத்தை வச்சு நம்ம பண்ணவே முடியல. ஏன் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு ரீசன் ஃபஸ்ட் அதுதான் சொன்னேன். ஏன்னா ஒற்றை மூலிகை பிரயோகம் நான் சொல்கிறேன் அந்த பர்சனலைஸ் மெடிசன் ஒன்று இருக்குல்ல சார், எல்லாமே ஒரு மருந்து எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவாரை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். பட் அந்த ஆவாரை எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியுதா, எல்லாருக்கும் கொடுத்தா சரியாகுதா அப்படின்னா இல்லை. புரியுதுங்க சார்? சாரி, இப்போ இஃப் ஐ ஆம் ராங் இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது கூட்டு மூலிகைகள்ல தான் அப்படியே நீங்க ஆவாரை மட்டுமே நீங்க தனியா மருந்தும் கொடுத்தா கூட அதுக்கும் ஒரு அனுமானம் வச்சு கொடுத்துடணும். ஸோ there is a combination which is necessary. அதனால தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா காம்பினேஷனாக கொடுக்கலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்துக்கு போனோம். காம்பினேஷனில் வரும்போது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் எத்தனை ஹெர்ப் காம்பினேஷனை பார்க்கலாம். நிறைய ட்ரக்ல 2 ஹெர்போட நிறுத்திருப்பாங்க, இல்லை 3 ஹெர்போட நிறுத்திருப்பாங்க. 18 மூலிகை 20 மூலிகை அப்படின்னு போகிற காம்பினேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அவ்வளோ எடுத்து நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 2 ஹெர்ப் காம்பினேஷன் ஏதாவது வருதா, அது ரிப்பீட்டடாக வருதா அப்படின்ற அனாலிசிஸை மேனுவலாகவும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸே பண்ண முடியல. ஸோ ஐ வென்ட் டு மெஷின் லேர்னிங் விச் ஹெல்ப் மீ. ஐ வில் ஷோ யூ ஹவ் இட் ஹெல்ப். சார் அதான் சார் அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய ஸ்டடீஸில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஹெர்பு, அந்த ஹெர்புக்கு கொடுத்துருக்க வேறு பேர், இந்த வேறு பேருக்கான பொட்டானிக்கல் நேம், பொட்டானிக்கல் நேம்ல இருந்து வர்ற அந்த சுவை, வீரியம், விபாகம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் இப்போதைக்கு பொட்டானிக்கல் நேம் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் லெவல் டேஸ்ட் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணணும், அடுத்து பொட்டன்ஷியல் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணணும். இப்படி மல்டிபிள் லெவல் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னும் 10 டாபிக் இதில் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு லெவலாக நான் போகும்போது தான் மை டாபிக் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், இல்லை இது எப்படி ரிஃபைன் பண்ணலாம் தான். ரைட் ஆர் ராங்ன்றதை விட எப்படி ரிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஐ எம் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபர்தர். ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் வித் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ டார்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஸோ இது எல்லாமே மெஷின் லேர்னிங்கில் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பாசிபிள். ஆல்ரெடி இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது தான் ஏர்லி டிடெக்ஷன் பாசிபிள். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி மெஷின் லேர்னிங் வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அந்த நாடி பரீட்சையை நம்ம ஐ திங்க் ஐஐடி வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி கொண்டு வந்துட்டோம் சார். அப்போனா நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம், அதை டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணணும். அதை நம்ம we can take this opportunity, இங்கே நம்ம நிஸ்ல இருக்கோம், we can able to test it, இல்லாட்டி how we can refine it. அவ்வளோ பெரிய எஃபர்ட் டெஃபினெட்லி இட் should not get wasted. We can test it, retest with different geography, different institution. அதை பண்ணோம்னா we can able to bring it out. So personalized treatment definitely it is possible. நான் சொன்ன மாதிரி decision support system
லைக் இந்தந்த காம்பினேஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா திஸ் வில் பி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய வாதம், உடல், தேகம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டு வந்தோம்னா பர்சனலைஸ் மெடிசன் இஸ் பாசிபிள். அகைன் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ், எவ்வளோ நாளில் இது சரி பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியுதா? லைக் இந்த மெடிசன் கொடுத்துட்டோம், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாத தேகிக்கு இப்படி இருக்கும், பித்த தேகிக்கு இப்படி இருக்குது, கவ தேகிக்கு இப்படி இருக்குது, தொந்த நாடியாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும்னு எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி காலத்தில் வந்து நம்ம சீனியர்ஸ் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய சீனியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆசான்கள் அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா 48 நாள், 35 நாள், 28 நாள், 14 நாள் கழிச்சு உனக்கு இந்த சிம்டம் வரும் அப்படின்ற வரைக்கும் சொன்னாங்க. ரைட்டு தானே சார்? இப்போ நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுதா? ரைட்டா? ஆனால் பண்ண முடியும். எப்படின்னா ஒன்று நம்ம ஹியூமன் நம்ம அந்த அளவுக்கு படிச்சிருந்தா பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டி மெஷினுக்கு படிக்க வச்சுட்டு சார் இப்போ நார்மலைசேஷன் ஒரு இருக்கு. ரைட்டா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த இப்போ இங்கே இருக்கவங்களும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும்னா, சித்தா படிக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும்னா டாக்குமெண்ட் ஒரு புக்கை எழுதி வச்சுட்டு இதான்ப்பா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா எப்படியோ அதுதான் மெஷின் லேர்னிங். மெஷினுக்கு நான் ஒன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றேன், இப்படி தான் எங்களுதுல இருக்குது, இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது சரியாகும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா, இப்படி இருந்தால் இதுதான் வாதநாடி, இப்படி இருந்தால் வாதநாடியில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த நோயாக தான் இருக்கும், இந்த நோயினா இந்த டிசீஸ் இந்த மெடிசன் நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு எஃபிகசியை ப்ரூவ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் மெஷினில் ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா இனிமேல் வர ஜென்ரேஷன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டு தானே சார்? இப்போ எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ்ன்றது என்னது? டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம வந்து மெஷின் லேர்னிங் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா the future generation will get useful. ரைட்? அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும், அதை கரெக்ட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் என்னென்னா சார், நமக்கு ஒரு பேஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம படிக்கிற எல்லாமே சித்தர்கள் யாரோ எழுதி வச்ச ஒரு இதுதான். பட் ஆனால் அதுக்கான எவிடன்ஸை நம்ம இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை தானே சார்? இப்போ நம்ம பண்ணுற ரிசர்ச் எல்லாம் எதுக்கு? அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்த அனுபவத்தில் கொடுத்த ஒரு விஷயத்த சயின்டிஃபிக்காக இருக்கு, சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃபை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் அது எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் தான் இல்லையே தவிர, பட் ஆல் ஆர் ஒர்க்கிங், எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டு தானே சார் இருக்கு. யாருக்கோ ஒன்று ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. மேபி நம்ம அதை புரிஞ்சிக்கல. அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் மெஷின் லேர்னிங்கோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விச் இஸ் பெஸ்ட் வே. எரர் மினிமமாக இருக்கும். எரர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட புரிதலில் தான் எரர் இருக்கும். அந்த எரர் தான் நம்ம மாற்றிக்கணும்னு சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருந்ததா சார், லேக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரோட்டோகால். நம்ம ப்ரோட்டோகால் மாடர்ன் ப்ரோட்டோகாலோட லிங்க் பண்ணும்போது கஷ்டம். ஸோ நமக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோகாலை ரெடி பண்ணோம்னா அந்த ப்ரோட்டோகாலில் ரெடி பண்ணுறதுக்கும் we have some limitation. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணி if we decide இப்படி தான் பண்ணணும், இந்த ப்ரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் நம்ம சித்தா மெடிசனில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் we can able to do அப்படின்ற ப்ரோட்டோகால். இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஸ்ஸில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சித்தா டெர்மினாலஜி WHO நம்ம தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகாலை ஒன்று we have to develop and give it so that everyone else can follow it. Right? Limited funding, resource, again yes we have challenges in data collection. இது வந்து லாஸ்ட் இருக்கிறதுலே மினிமம். ஆப்டிமைசிங் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வித் ஏஐ பவர்ட் சொல்யூஷன். ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ணலாம்? நம்ம ஐ திங்க் இதெல்லாம் சொன்னதை விட நான் சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே இப்போ ஐ திங்க் நிஸ்டில் இப்போ எத்தனாவது பேட்ச் சார்? 2007 தானே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? 2007 சார். 2004 2004 ஓகே. ஸோ 2004 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரௌண்ட் 20 இயர்ஸ். 7 அதான் யோசிச்சேன். 7 ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். ஸோ 7 கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட அரௌண்ட் 18 இயர்ஸ் இல்லை சார்? 18 மினிமம் ஒரு 10 மெம்பர்ஸ், 180 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினிமம். அப்போ 180 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்திருந்தா 180 மெடிசன் வெளியே வந்திருக்கணுமா? 180 மெடிசன் வெளியே வந்திருக்கணுமா? வரல. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, டாக்ஸிகாலஜி ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்கன்னா அதே மெடிசன் எடுத்து அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போங்க, அதே இதை கிளினிக்கல் பண்ணுறவங்க கொண்டு போங்க, அதே இது சர்ஜரிக்கு எப்படி கொண்டு போக முடியும்? ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு மெடிசன் வெளியே வரலாம், இல்லை 5 பேட்சில் 5 மெடிசன் வெளியே வரலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டாக்ஸிகாலஜியில் ஒருத்தர் பண்ணதை அடுத்த ஜூனியர் வரும்போது அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கு.
அடுத்த லெவலுக்கு இன்னொரு பேட்ச் கொண்டு போயிருக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 5 பேட்ச்லையோ இல்லை ஆறாவது பேட்ச்லையோ ஒரு மெடிசன் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ இதுதான் ஆப்டிமைசேஷன். நான் சொல்ல வர ஆப்டிமைசேஷன் இதுதான். லைக் இருக்கிறத வச்சு வாட் எவர் வி கேன் ஏபிள் டு டூ. We don't want to bring all the 1000 herbs or 1000 medicines given by the Siddhas to be proved. At least one medicine per 5 years. If the target is at least 5 medicine per year, அப்படின்னா கூட that is the best way. Okay? So AI can help. AI will help you further. Like நான் என்ன சொல்றேன்னா சிம்பிளா ஒரு லைக் நம்ம ஒரு லைப்ரரியில் நம்ம வச்சிருக்கோம்ல சார், எல்லா தீசிஸும் நம்ம லைப்ரரியில் வச்சிருக்கோம். இது ஆல்ரெடி எடுத்தாங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா? இஃப் வி அக்செப்ட் தட் தென் வி கேன் ஏபிள் டு நெக்ஸ்ட் டைம் வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ், வை திஸ் மெடிசன் ஃபெயில். அந்த ஃபெயிலியர் மெடிசன் ஃபெயில் ஆனதுக்கு ரீசன் டெஃபினெட்லி மீ. நான் அந்த விஷயத்தை நான் கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை எனக்கு வந்த பேஷண்ட் கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை என்னோட சாம்பிள் செலெக்ஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரீசனில் இருக்கலாம். அது ஃபெயிலுன்னு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது வி கேன் இம்ப்ரூவ் ஓவர் இட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் வி கேன் கெட் பெட்டர் ரிசல்ட். ஐ திங்க் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் த சேம். We can give the negative results and we can improve over it. That optimization with the data we can able to do better. The future of Siddha medicine integrating traditional medicine with modern technology. எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும்? AI powered research with accelerating understanding நிறைய ஆக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா we can able to do better. Personalized care, like இப்போ வந்து நம்ம wearables நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ வாட் எவர் wearables we are using, நம்ம இப்போ சொன்ன நாடியை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ கொஞ்சம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா then better everyone will start using நாடி. இப்போ நான் சொல்கிறேன் சார், இப்போ சீனியர்ஸ் நீங்கள் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாடி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் நம்ம போய் நான் நிறைய பேர் வெளியே போய் கற்றுக்கிட்டவங்களாம் உண்டு. பட் ஆனால் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டு போக முடிஞ்சிச்சா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே லேக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் கியூரியஸ் டு லேர்ன் சயின்டிஃபிக்கலி. அதுவும் இருக்கு சார். சும்மா கதை விட்டுட்டே இருக்கேன் சார், கிவ் த ப்ரூஃப் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சு. ஸோ both the ways are there. So we can able to do that with new technology available. So reverse pharmacology we have discussed. So what are the challenges in traditional drug discovery? The traditional drug discovery process can be 14 years and costing up to 2 billion. Right? Identifying the active components in traditional medicine is complex due to the intricate interactions and multiple herb combinations. That is our problem. So ML can be used to analyze data on Siddha prescriptions and identify those with potential for treating specific disease, prioritizing them for clinical trials. So already there is a proof how AI powered curcumin research, மஞ்சளை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் வச்சு curcumin derived from turmeric has been used in India traditional medicine for centuries to treat inflammation, digestive disorders and wounds. இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, they used in 2021 they published a researcher at Indian Institute of Technology using machine learning algorithm curcumin molecular structure மட்டும் எடுத்து 100 disease target பண்ணி they have bring out the results. இத்தனை வருஷமா பண்ண ரிசர்ச்சை the person has done in 3 years பண்ணி they have come out with this curcumin is effective in treating this 100 diseases அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. That is the advantage of machine learning and artificial intelligence. So results, the ML assisted research accelerated the drug discovery process by 60%, identifying 5 promising curcumin வச்சு ஒரு 5 drug products கொண்டு வந்துட்டாங்க within 3 years. Right? The case study exemplifies how combining ancient wisdom with modern technology can accelerate drug discovery and validate traditional medicine knowledge through scientific methods. இதுதான் மெஷின் லேர்னிங்கோட அட்வான்டேஜ். என்னன்னா, இத்தனை வருஷமா நீங்க பண்ணிட்டு இருந்த வேலை, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் யூசிங் மெஷின் லேர்னிங் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு பிரிங் த ரிசல்ட் வித்தின் நெக்ஸ்ட் 2-3 years. இன்னும் ஒரு 5 years போச்சுன்னா வித்தின் 1 year யூ கேன் ஏபிள் டு பிரிங் த சேஞ்ச். ஒன்ஸ் அவர் டேட்டா இஸ் ஸ்ட்ராங், நம்ம டேட்டாவை ஸ்ட்ராங்கா ரெடி பண்ணா, லைக் TKDL சார். TKDL is one of the very good initiative. So far the problem is with the TKDL is the purpose is different, and the purpose is to avoid the piracy. Right? நம்ம மெடிசனை இன்னொருத்தர் எடுத்து கிளைம் பண்ணி கூடாதுன்றது தான் TKDL வச்சிருந்தாங்க. If it is give it open, many researchers will start doing analysis. இப்போ அந்த TKDL இருந்துருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸே தேவையில்லை.
நான் போய் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி திருநெல்வேலியில் போய் நாகர்கோயிலில் போய் இத்தனை பேர்ட்ட கேட்கறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக அந்த டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் 6 வருஷமாக பண்ண பிஹெச்டியை 2 வருஷத்தில் நான் முடிச்சிருந்திருப்பேன். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் டேட்டா. அதனால தான் இஃப் வி ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் த டேட்டா டெஃபினெட்லி த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வில் டூ மச் பெட்டர். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட ஸ்டடீஸில் புக்ஸ், பப்ளிஷ்டு பேப்பர்ஸ், ரே லிட்ரேச்சர் ஃப்ரம் ஆயுஷ் போர்ட்டல் இதில் இருந்தெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண டேட்டாவை எடுத்து தான் தென் put it in the database. ஒரு டேட்டாவாக ரெடி பண்ணியாச்சு. தென் அந்த டேட்டா ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரெடி தென் ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹெர்ப்ஸ், விச் ஹெர்ப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அடுத்து விச் ஹெர்ப் காம்பினேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஹெர்ப் காம்பினேஷனில் 100 ஹெர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கு, எது பெட்டர் ஃபார் கோயிங் ஃபார் கிளினிக்கல் ரிசர்ச். தட் இஸ் த லாஸ்ட் அவுட்புட் ஃப்ரம் மை ஸ்டடி. ஸோ ஃபார் திஸ் ஓகே authenticity நான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஓகே ஐ வில் டெல் யூ வை. குட் கொஸ்டின் சார். ஸோ ஓகே இந்த மெத்தடாலஜியில் நம்ம காலையில் ஸ்டடி டிசைன்ஸ் பார்த்தோம் மதியம் இல்லையா, இது எந்த ஸ்டடி டிசைன்குள்ள வரும்? இந்த வே இதை அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறேன். டெக்ஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் த டேட்டா. டேட்டானா என்னது? இந்த பாட்டெல்லாம் படித்து என்ன ஹெர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த பர்பஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த செந்தூரத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அப்படின்றத எடுத்து டேட்டாவாக எடுத்துட்டேன், அதை அனாலிசிஸ் பண்ணேன். இது என்ன மெத்தடாலஜி? சரி, குவாலிட்டேட்டிவ். ஒய்? பர்செப்ஷனே இல்லையே. கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச். குவாலிட்டேட்டிவ் ரைட், குவாலிட்டேட்டிவ்ல கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா there is no previous studies showing there is a pattern, this is the common herb அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்ப்ளோர். நானா புதுசாக ஏதாவது இருக்கான்னு தான் பார்க்குறேன். என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்கவே இல்லை, எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் பார்க்கல. ஐ எம் நாட் கவுண்டிங் அண்ட் ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் மை ஹைபோதசிஸ். there is no hypothesis, I am just trying, is there a pattern? இதுலேருந்து என்னதான் டேட்டா இருக்கு, என்னதான் சொல்ல வரீங்க, I am trying to explore. So it is purely a qualitative study but following grounded theory. I am going to bring some hypothesis. For example, இப்போ நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன வருவேன், this 2 herbs is the reason for curing diabetes. நான் டெஸ்ட் பண்ணலாம். இது ரெண்டும் இருந்தா டயபிட்டிஸ்க்கு மெடிசன் கியூர் பண்ணும், அந்த ஹைபோதசிஸ் வரலாம். இல்லை அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெடிசன் இல்லை, ஒரு ஹெர்ப் இனிமேல் கிடைக்க போறது இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன போடலாம்? ரைட்டா? இல்லை ஒரு புக் எனக்கு கிடைக்குது, அதுல பாதி அழிஞ்சிருச்சு, இந்த ஹெர்பு கொடுத்துருக்காங்க டயபிட்டிஸ்க்கு, அப்போ இன்னொரு ட்ரக் இன்னொரு ஹெர்ப் என்னவா இருக்கலாம்? நான் கவனிச்ச காம்பினேஷன் தான் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஹையஸ்ட் காம்பினேஷன் எதுவாக இருக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ வந்து சுக்குன்னு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சார், சுக்குக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன மெடிசன் யூஸ்ஃபுல்லாக போடுவோம்? சுக்குனா மிளகுன்னு போட்டுருவோம். ஏன்னா சுக்கு மிளகு திப்ளி 3 சேர்ந்து தான் எங்கேயுமே வரும். ஒன்று சுக்கு மிளகு திப்ளியை போட்டு நான் திரிக்கடுன்னு போட்டாலும் சரி, இல்லை சுக்கு இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் மிளகு இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். இது காம்பினேஷன், இந்த காம்பினேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கும். இப்போ சுக்கு மிளகு திப்ளியும் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காயோ எப்படி அது ஒரு காம்பினேஷனாகவே எப்பயுமே இருக்குதோ, அதே மாதிரி சில ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் காம்பினேஷனாகவே இருக்கு. அந்த ஹெர்ப் காம்பினேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது. ஸோ அப்படின்னும் போது இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், நத்திங் டு டூ வித் ஹைபோதசிஸ். ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி a qualitative study using grounded theory approach. சரியா? ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த சோர்ஸ், டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், கிளீனிங் த டேட்டா, டேட்டா அனாலிசிஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, செக்காரம் அபிஷ் நேரம் இல்லை டைனஸ்கோரியா கார்டிஃபோலியா அப்படின்ட்டு, அந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங் டேட்டா கிளீனிங்கில் தான் இருக்கும். இது கரெக்டு தானா, டேட்டாவை நம்ம கரெக்டாக தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ற ஃபுல் ப்ராசஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டேட்டா அனாலிசிஸ் போகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் ஃபர்ஸ்ட் இதில் சொன்ன மாதிரி டேட்டா பேஸ் டெவலப் பண்ணணும். இப்போ டிகேடிஎல் இருந்திருந்தா எனக்கு அது ஒரு 2 வருஷம் எனக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்காது, டக்குன்னு முடிச்சிருப்பேன். ஆனால் இப்போ அக்சஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி நியூஸ் வந்துருச்சு, டிகேடிஎல் கேன் பி கிவன் ஃபார் த ஓப்பன் பப்ளிக் ஆன் ரெக்வஸ்ட். ஸோ நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன்னா, ஒரு மெயில் எழுதுனா they will give, I can able to analyze. சரியா? இப்படி தான் நம்ம பாட்டு இருக்கும். இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டேட்டாவை வெளியே எடுத்தாச்சு. ஒரு டேட்டா பேஸ் டெவலப் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ்ஷஸ்க்கு எந்த டேஸ்ட் அதிகமாக காமனாக கொடுத்துருக்காங்க, எந்த வீரியம் உள்ளது அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க, எந்த பாகத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இலை இப்போ டயபிட்டிஸ்னா இலை அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா, பட்டை அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா, எதை வேறு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லை அனாட்டமி இது
இது பயாலஜி பாட்னி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேமிலியை வந்து காமனாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் நமக்கு இது எல்லாமே ஒரு நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போதோ இல்லை ப்ராக்டிஸில் வரும்போதோ உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கும். மோஸ்ட்லி இதுக்கா அந்த பட்டை டேனின் இருக்கனால இதுக்கு ஒர்க் ஆகுது, இல்லை இது மேக்ஸிமம் இந்த சுவையை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற எல்லாருக்கும் ஒரு அசம்ஷன் இருக்கும். பட் எதுவுமே நம்ம இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரெண்டை we can able to see it. இப்போ டேட்டா பேஸ் எனக்கு வந்து நான் இப்போ வெறும் ஒரு 50 to 60 பாட்டு மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். இப்போ டிகேடிஎல் அக்சஸ் கிடைச்சுன்னா அந்த டேட்டா மொத்தமாக உள்ளே போட்டோன்னா இட் கேன் ஏபிள் டு ஷோ வெரி கிளியர்லி. இதில் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன்லையும் இது சொன்னீங்கன்னா இதை நமக்கு காமனாக தெரியுமேன்ற அளவுக்கு சொல்லுவீங்க. எந்த ஒரு காம்பினேஷன்லையும் ஏதோ ஒரு ட்ரக் எடுத்து பாருங்க, கபத்தினால வர்ற நோய்க்கு, கபம் அதிகமாகனால வர்ற நோய்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கொடுப்போம்? வாதம் அதிகமாகிற மாதிரியான கொடுப்போம். அப்போ வாதம் அதிகமாகிற மாதிரி மெடிசனை கொடுப்போமா, இல்லை அந்த காம்பினேஷனில் வேறு ஏதாவது இருக்குமா? அந்த வாதம் அதிகமான என்ன டெஸ்ட் கொடுப்போம்? வாதம் அதிகப்படுத்தணும். வாதம் மேலிட்டால் சரியா அது கொடுக்கணும். அப்போ அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது. எப்போ வந்து தட்பத்தை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி வெப்பத்தை அதிகமாக்குற மெடிசனையும் சேர்த்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காம்பினேஷன். ஒன்று மட்டும் அதிகமாகிற மாதிரி எப்பயுமே எந்த காம்பினேஷனுமே இல்லை சார். ஆனால் அந்த சிங்கிள் ஹெர்பில் அப்படி வராது, அதுதான் பிரச்சனை. ஆனால் காம்பினேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இப்போ வந்து பித்தத்தை அதிகமாக்கணும்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா பித்தத்தை அதிகமாக்குறது மட்டும் பண்ணாமல் கபத்தை கொஞ்சம் பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் கபத்தை குறைக்கிற மாதிரியான மெடிசனையும் சேர்த்து தான் காம்பினேஷனை வச்சிருக்காங்க. இது அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்ல வரல, அவங்க பண்ணதை நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இப்படி தான் வருது. பட் லாஜிக்கலி அது ரைட்டு தானே? லாஜிக்கலி தட் இஸ் ட்ரூ. நம்ம உடனே கபத்துக்கு அதிகமாகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தா கபத்துக்கான நோய் வந்திருக்கும், இல்லை அதோட இது சேர்ந்து கபத்தோட வேற ஏதாவது சிம்டம் வெளியே வந்திருக்கும். பட் அப்படி கொடுக்கவே இல்லை. நாங்கள் பண்ண அனாலிசிஸ் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் வருது. அந்த காம்பினேஷனில் எப்பயுமே ஒரு பேலன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதை வந்து இந்த மாதிரி அந்த அனாலிசிஸில் வரும்போது கோல்டு ஹார்ட் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எல்லாமே ப்ளூவாக இல்லவே இல்லை, இல்லை எல்லாமே ரெட்டாகவும் இல்லை. ஒவ்வொரு ஹெர்ப் காம்பினேஷன் எடுத்து பார்க்கும்போதும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மிக்சராக தான் இருக்கே தவிர தனியாகவே இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் சம் வேஸ், தெர் இஸ் சம் பேட்டர்ன். அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். இதில் நான் இதை கன்ஃபார்ம்னு சொல்ல வரல, ஜஸ்ட் we are trying, is there a pattern? அந்த பேட்டர்ன் we found it. இதே மாதிரி அகத்தியரில் எடுத்தாலும் இருக்கு, தேரையரில் எடுத்தாலும் இருக்கு. அகத்தியர் யூஸ் பண்ண ஹெர்பு தேரையர் யூஸ் பண்ணல. நமக்கு தெரியும் ஆவாரை குடிநீர் சூர்ணம் யார் சொல்லியிருப்பாங்க சார்? எனக்கு தெரிஞ்சு தேரையர் குடிநீரில் கொடுத்துருப்பாங்க. தேரையர் யூஸ் பண்ண ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஹெர்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரை. அதுவே அகத்தியர் எடுத்தது எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரையே இல்லை ஆவாரை ரொம்ப கம்மி. நான் பார்த்த பாடல்களில் அவர் கொடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டைனஸ்போரா காடிப்போம் செஞ்சிரு. ஸோ ஒவ்வொரு ஆத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு சித்தரும் தே ஹேவ் சம் பேட்டர்ன். அந்த பேட்டர்ன் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட் ஃப்ரம் திஸ் டேட்டா. ஸோ சார் பார்த்துங்க சார் அது நான் இன்னும் ஃபுல் அனாலிசிஸை போட்டுட்டு சொல்கிறேன் சார். எனக்கு நான் இதோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டேன். நான் டேட்டா பேஸ் டெவலப் பண்ணி பார்த்தேன். மோஸ்ட்லி நான் டயபிட்டிஸ் வந்து கரெக்டாக பார்த்து சொல்கிறேன். ஆனால் இப்போ இது வந்து லைவாக இருக்குது. நாங்கள் டேட்டாவை வந்து நாங்கள் இப்போ எஸ்ஆர்எம் வெப்சைட்டில் இது ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்ஆர்எம்ல இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு டிசீஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது மாறிட்டே இருக்கும். வேர் பட்டை இருக்கும், வேர் பட்டை இருக்கும். ஓகே இருக்கு. ஓகே கண்டிப்பாக சார். தேங்க்யூ சார். எது சார்? அந்த இப்போ 10 ஹெர்ப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 ஹெர்பில் ஒவ்வொரு பாட்டு ஒவ்வொரு ப்ரிப்பரேஷன் இந்த ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா இது அஸ்டேஜனும் இருக்கு, பிட்டரும் இருக்கு, ஸ்வீட்டும் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதில் பாருங்க எல்லாமே ஹீட்டும் இருக்கு, கோல்டும் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு ப்ரிப்பரேஷன்லையும். ஸோ அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருக்கும்போது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு டிசீஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம்.
ஸோ இதை வந்து இப்போ நாங்கள் முன்னாடி பண்ணியிருந்தோம். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் சித்தா டேப்லெட் யூஸ் பண்ணி இதை மாற்ற போகிறோம். மாற்றிட்டோம்னா எனிபடி கேன் யூஸ், இட் வில் பி ஸ்டாண்டர்டைஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணலாம். எந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சந்தனம், விலாமிச்சம், அதில் எந்த பார்ட் யூஸ் பண்ண, ஸ்டெம்மு, ரூட்டு, பார்க்கு, சீடு, ரூட்டு, ஸோ எந்த ஃபேமிலி, இந்த அனலிசிஸ் நம்ம அங்கே பிக்சராக காமிச்சேன். இங்கே வந்து நீங்கள் நியூமரிக்காவும் பார்க்கலாம், அந்த பொட்டன்ஷியலையும் பார்க்கலாம். பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் சொன்னது அதுதான், ஸ்வீட்ன்றதை விட பொட்டன்ஷியல் தான் நான் சொன்னேன். வெப்ப வீரியம் இருக்குன்னா தப்ப வீரியமும் சேர்ந்துருக்கும். இது ஒரே ஒரு இது வந்து ஒரே ஒரு ப்ரிப்பரேஷன். இந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன்ல தப்பமும் இருக்கு வெப்பமும் இருக்கு. கலர் வந்து வெப்பமும் தப்பமும் ரெண்டு தான் சார். நமக்கு ரெண்டு தான் சார் ஒரு வீரியத்தில், அந்த ரெண்டு மட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி எந்த ட்ரக் எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்பம் 4 இருக்கு, வெப்பம் 1% இருக்கு. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் எப்படியும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். தனியாக வெப்பம் மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி மூலிகைகளை ஆட் பண்ணவே இல்லை, தட்பம் மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி மூலிகைகளை ஆட் பண்ணவே இல்லை. இந்த பேட்டர்ன் எங்களுக்கு வந்தது. ஸோ ஐடென்டிஃபைங் கோர் ஹெர்ப், எந்த ஹெர்ப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நாம் ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்கு நம்ம பார்த்த அனாலிசிஸ் பேருக்கு சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ். ரைட்டா? இப்போ நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சித்தால இருக்க எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா யார்கிட்ட சொல்லணும் சார்? சித்தா மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் யார்கிட்ட சொல்லணும்? சிசிஆர்எஸ் கிட்ட சொல்லலாம், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட்டில் சொல்லலாம். இது சொன்னால் எல்லார்கிட்டையும் போகும். இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட சொன்னால் அவங்க காலேஜில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் போகும். ஸோ இதுதான் சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸோடைய பேஸ். எந்த மெடிசனை டச் பண்ணால் அது டயபிட்டிஸை க்யூர் பண்ணும். நான் எல்லா ட்ரக்கையும் கொடுக்குறது, இப்போ ஒற்றை மூலிகைன்னு சொல்கிறீங்களா சார், இந்த ஒரு ட்ரக் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அது கேட்கும். அது எது இம்பார்ட்டண்டான ட்ரக் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ தட் இஸ் அகைன் மெஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ். ஸோ சென்ட்ராலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரிப்ரேஷனையும் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த 4 ஹெர்ப்ஸ் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக நிறைய ப்ரிப்ரேஷனில், அது அகத்தியராக இருக்கட்டும், தேரையராக இருக்கட்டும், இந்த 4 ஹெர்ப் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அதில் ஏதோ ஒரு மாலிக்யூல் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஒர்க்கிங். நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் தான். ஸோ ஐடென்டிஃபைங் கோர் ஹெர்ப்ஸ் வித் ஹை கனெக்டிவிட்டி வித்தின் த நெட்வொர்க், அனலைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் திஸ் நெட்வொர்க். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எதா இருக்கா? நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா சுக்கு மிளகு திப்ளி அப்படின்னு தனித்தனியாக போட்டோம். சுக்கு மிளகு திப்ளி, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தாண்டிக்காய் போடும்போது மேக்ஸிமம் எல்லாமே இது 3 சேர்ந்து தான் வரும். ஆமாம் 3 சேர்ந்து, ஏன்னா அவங்க திரிக்கடுக்குன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா அடுத்து மறுபடியும் ஒன்றா சேர்த்தோம். சுக்கு மிளகு திப்ளின்னு போடாமல் திரிக்கடுக்கு திரிபலான்னு போட்டு அப்படி பார்க்கும்போது திரிக்கடுக்கு திரிபலாவும் ஒரு சில இடத்துல இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்தது, ஒரு சில இடத்துல 2வது இம்பார்ட்டன்ஸாக வந்தது. ஸோ அந்த சேஞ்ச் வந்துருச்சு. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெத்தட், ஐகன் வெக்டர், பேஸ் பிட்வீன் அ சென்ட்ராலிட்டி அப்படின்னு டு ஃபைண்ட் விச் ஹெர்ப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது மெஷின் லேர்னிங்குள்ளே போட்டு பார்த்துக்கலாம். சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸில் அப்படி பார்க்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்திருக்கும், டார்க் ரெட். ரைட்டா? வேறஸ் அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுக்கு இருக்குது, பட் அதை விட டைனஸ்போரா கார்டிஃபோலியா அதிகமாக தெரியும். காஸ்டஸ் ஸ்பீஷியஸ் நம்ம கோஸ்டம் அது இருக்கும். அந்த கோஸ்டத்துக்கு கூட 2 ப்ராப்ளம் வந்து, காஸ்டஸ் ஸ்பீஷியஸஸ் கோஸ்டமும் இன்னொன்று சசுரியா லாப்பா. காஸ்டஸ் ஸ்பீஷியஸஸ் அண்ட் சசுரியா லாப்பா 2 வெவ்வேறு இல்லையா? ஆனால் அதுக்கான வார்த்தைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றாவே இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த கான்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரிக்கடுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது டைனஸ்போரியா கார்டிஃபோலியா இருக்கும். ஸோ 2 இதில் டைனஸ்போரியா கார்டிஃபோலியா, 2 இதில் வந்து திரிக்கடுக்கு, இப்படி மாற்றி வந்துட்டு. ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக வி அனலைஸ். இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹெர்ப், எந்தெந்த ஹெர்ப் தனிப்பட்ட ஹெர்ப் வந்து பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது. ஸோ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் அது மட்டும் இல்லை, காம்பினேஷன் தான் எனக்கு வேணும் ஸ்லேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஹெர்பல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாடுலாரிட்டி அனாலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னா இந்தந்த குரூப், இதெல்லாம் குரூப் ஆகுது. இந்த மெடிசன்லாம் இருந்தால் இதெல்லாம் எப்பயுமே ஒன்றா சேர்ந்து வருதுப்பா. யூஸ்வலாக திரிக்கடுக்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வருது. சில இப்போ வந்து இதில் இன்னொன்று என்னன்னா லிங்கம் ஒன்று இருக்கும், தாளகம். டயபிட்டிஸ்க்கான மெடிசன்ஸில் மேக்ஸிமம் மினரல்ஸ் போயிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தாளகம் இருக்கும். நிறைய ப்ரிப்ரேஷனில் தாளகம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஹெர்ப்ஸ்ன்னு பேசும்போது இப்போ திரிக்கடுன்னு மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வேர்பால், தலைப்பாறு, மிஞ்சினக்கால், பற்ப செந்துரம் பால் அப்படின்னா ஹெர்போட நிறுத்திட்டீங்க. அப்போ பற்ப செந்துரம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்னோட லிமிடேஷன், நான் இப்போதைக்கு அதை தொடலை. பட் ஆனால் அதுலேயும் குரூப் இருக்குது. இதில் எல்லாம் கேட்கலன்னா நெக்ஸ்ட் எங்கே போகலாம் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கு பாருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெர்போ மினரல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் தனியாக இருக்குது.
ஸோ அதில் சாலகம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கோ ஃபார் டயபிட்டிஸ் அப்படின்ற காமன் பேட்டர்ன் அனாலிசிஸை தெரிஞ்சு. ஸோ அதை இந்த அனாலிசிஸை பிரிச்சிடணும். ஒவ்வொரு குரூப்லையும் ஹெர்ப்ஸில் என்னென்ன காமன் ஹெர்ப்ஸ் தான் சேருது, மினரல்ஸ் ஏதாவது சேருதா அப்படின்ற அனாலிசிஸ் தனியாக பிரிச்சாச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக முடிக்கும்போது திரிக்கடுகு, கோஷ்டம், திரிபலா இது 3 தான் காமனாக டயபிட்டிஸ் கொடுக்குற மெடிசன். இதை நீங்கள் லிட்ரேச்சரில் போய் எடுத்து மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் எடுத்து பார்த்தா கூட இதில் இருக்கிற இந்த 6 to 7 ஹெர்ப் இருக்கா சார், இந்த 7 ஹெர்புக்கும் காம்பினேஷனாக பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி ஆன்டி ஹைப்பர்கிளைசிமிக், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ், இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே சேரும்போது இன்சுலின்ல somehow it is managing the diabetes. பட் எதுன்னு ஒன்றும் நான் சொல்ல வரேன். இட் இஸ் ஷோயிங் இது எல்லாம் காம்பினேஷனாக கொடுக்கும்போது ஒவ்வொன்றும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகாது. எல்லாருக்கும் ஆன்டி ஹைப்பர் கிளைசிமிக் கொடுத்தா சரியாயிடுமானா ஆன்டி ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹெர்ப்ஸ் சில லிஸ்ட் ஐ திங்க் லிஸ்ட்லேருந்தே இருக்குது ஒரு பேப்பர் ஆன்டி ஹைப்பர் கிளைசிமிக்ன்ட்டு ஒரு பெரிய பேப்பர் சத்யராஜன் சார் வித் மேடம் பேர் யாரோ ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஹோல் ஹைப்பர் கிளைசிமிக் மெடிசன் ஹெர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதை மட்டும் கொடுத்தா கூட சரியா இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம டயபிட்டிஸ் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ரீசன். ஒன்று இன்சுலினுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆயிருக்கும், இல்லை சப்ரஸ் ஆயிருக்கும், இல்லை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து குறைஞ்சிருக்கும். இது மாதிரி மல்டிபிள் ரீசன்ஸ்னால தான் டயபிட்டிஸ் வருது. நம்ம ஆனால் காம்பினேஷனை பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஹெர்ப்ஸாக சேர்த்திருக்காங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்டிங்னா இந்த காம்பினேஷன் போடும்போது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு சப்ரஸ் வாதமா பித்தமா கபமானது மட்டும் இல்லை, தே மைட் ஹேவ் தாட் அபவுட் மல்டிபிள் அதர் ஃபேக்ட். அதனால தான் நமக்கு வி ஹேவ் மல்டிபிள் அட்ஜுவன்ஸ் சேர்த்து கொடுக்கும்போது தான் அது ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஹைப்பர்டென்சிவா இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸா இல்லை சென்சிட்டிவிட்டியா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா எதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன்ஸை மாற்றி கொடுக்கணுன்ற அளவுக்கு அவங்க அப்படி யோசிச்சாங்களான்னு தெரியாது. பட் இன் சித்தா டர்ம்ஸ் தே மைட் ஹேவ் தாட். அந்த அனாலிசிஸ் திஸ் அனாலிசிஸ் பிரிங்கிங் அவுட் தெர் இஸ் சம் பேட்டர்ன். அதே மாதிரி ஃபோர் ஹெர்ப் காம்பினேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெர்ப் மட்டும் பார்த்துட்டோம். முன்னாடி காம்பினேஷன் நான் காமிச்சிருந்தேன். பட் ஆனால் அதில் என்னன்னா ஒரு 10 ஹெர்ப் 20 ஹெர்ப்னு காம்பினேஷன் வருது. இதில் போகும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா 2 ஹெர்ப் 3 ஹெர்ப் போட்டலாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் அப்படின்ற ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு. சிம்பிளாக இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறோன்னு ஐ திங்க் இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. என்ன படம் சிவகார்த்திகேயன் வேலைக்காரங்க அவங்க பாஸ் வந்து அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். பார்த்துருக்கீங்களா பிஸ்னஸ் ட்ரிக் என்னன்னு? எப்பயுமே பில்லு போடுற இடத்துல என்ன வச்சிருப்பாங்க? சாக்லேட். ஏன்? நம்ம மேக்ஸிமம் வாங்குறதுக்கு எதுக்காக மளிகை கடைக்கு போவோம்? அரிசி பருப்பு சக்கரை. அது எங்க வச்சிருப்பாங்க? எங்கேயோ உள்ள மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா முன்னாடி எது வச்சிருப்பாங்க? நீங்க எதை வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல பால் இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துலேயே பன்னீர் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல தான் பிரெட் வச்சிருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ். சயின்டிபிக் டேர்ம் மெஷின் லேர்னிங்ல மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ். இது வாங்கினீங்கன்னா இது வாங்குவீங்க. ரைட்டா? பிரெட் வாங்கினா ஜாம் வாங்கிடுவோம். ரைட்டா? குழந்தைங்களை கூட்டு போனா கண்டிப்பா சாக்லேட் வாங்காம வெளியே வர முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வாங்குறாங்க. அது எப்படின்னா யூஸ்வலா ஆல்ரெடி இருக்கிற பேட்டர்னை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துப்பாங்க. பார்த்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி நீங்க பார்க்குற காம்போ ஆஃபர் எப்படி எப்பயுமே இது வாங்கினீங்கன்னா ஒன்று இது வாங்கணும், இல்லை இது விற்கல ஸோ இது வாங்கும்போது இது கொடுத்தா கண்டிப்பாக வாங்கிடுவாங்க. இதுதான் காம்போ ஆஃபர். இதுக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ். அதே டெக்னிக்கை எடுத்து நம்ம சித்தால யூஸ் பண்ணுவோம். எந்த 2 ஹெர்ப் எப்பயுமே காமனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஹெர்ப் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஹெர்ப் இருக்கு, இல்லை இந்த ஹெர்ப் இருக்கிற 90% ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ல இந்த ஹெர்ப் இருக்கு. அதுதான் என்னுடைய மார்க்கெட் பேஸ்கெட் அனாலிசிஸ் ஐ யூஸ். ஏப்ரேரி அல்காரிதம் அப்படின்னு ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு டு ஃபைண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கோ-அக்கரிங் ஹெர்ப் காம்பினேஷன். ஸோ இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு 3 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். டி டெஸ்ட் எப்படியோ அது மாதிரி சப்போர்ட், கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் லிஃப்ட் 3 வேல்யூ இருக்கு. சப்போர்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டும் எப்படி சேர்ந்து வருதா, என்னென்ன ஹெர்ப்ஸ் 2 சேர்ந்து வருது காமனா, அது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருது, அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வருதா இல்லையா. யதார்த்தமாக வந்தது வேற, சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வர்றது வேற. ரைட்டா?
வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ட்? இந்த வேல்யூ கேட்டிருக்கீங்களா? p less than 0.05 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு என்னது? வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ட்? சரி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ட்னா சிம்பிள் லேமேன் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா இது வந்து ஏதோ காரணத்தினால நடக்கல, கண்டிப்பா அதாவது ஆக்சிடென்டா நடக்கல, ஆக்சிடென்டலி இது ரெண்டு சேர்ந்து வரல, கண்டிப்பா ப்ரூஃப் இருக்கு, சயின்டிபிக்கலி இஸ் பெட்டர் தேன் திஸ். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டடி ப்ரூஃப் பண்ணும்போது பயஸ்னாலலாம் வரல, டெஃபினட்டா இந்த மெடிசனுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்றோம், அதுக்கு தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு நம்ம காமிப்போம். ரைட்டா? அதுக்கு ஹைப்போதீசிஸ்லாம் மறுபடியும் நான் போக விரும்பல. பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு சும்மா ரேண்டமா நடக்கல, உண்மையாவே நடந்திருக்கு அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு தான் லிஸ்ட். சரியா? இந்த 3 மெஷர் வச்சு தான் ப்ரூஃப் பண்றோம். நான் சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிஸ் ஜென்ரலா பார்க்கும்போது டைனோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவே அகத்தியர் தேரையர் ரெண்டா நான் பிரிச்சு பார்க்கும்போது அகத்தியர்ல பார்த்தீங்கன்னா டைனோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா, அதே தேரையர்ல பார்த்தீங்கன்னா கேஷியா ஆரிக்குலேட். ரைட்டா? ஸோ இது அகைன் அனலைஸ் பண்ணுவோம், ரேண்டமாக வந்திருக்கு, நாம வந்து செலக்டிவாக எடுக்கல. அகத்தியர்ல இருந்து ஒரு 10 புக் எடுத்திருக்கேன், தேரையர்ல இருந்து ஒரு 10 புக் எடுத்திருக்கோம். அகத்தியர் புக்ஸ் நிறைய புக்ஸ்ல ப்ரிப்பரேஷன் டயபிட்டிஸ் இல்லை, தேரையர்ல நிறைய இருக்கு, அப்படிதான் வந்துச்சு. சரிங்களா? ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைனோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா தான் ஹையஸ்டாக வருது, திரிபலா செகண்ட் ஹையஸ்டாக வருது, தேரையர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு திரிபலாவை. வேற அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரிபலாவே தெரியல, திரிகடுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, திரிபலாவே அதிகமாக யூஸ் பண்ணல தேரையரோட அகத்தியரோட ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி தெர் இஸ் சம் பேட்டர்ன், அவங்களுக்குள்ள அவங்க ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் வச்சு போட்டிருக்காங்க, அதில் எந்த அவங்களுக்குன்னு தனியாக பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ நான் ஃபைனலாக ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நான் கொடுக்கும்போது இந்த 100ல் மொத்தமாக கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக டைனோஸ்போரியா வந்து நின்றும். ரைட்டா? டைனோஸ்போரியா கார்டிஃபோலியா யூஸ் பண்ண ஹெர்ப்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து நிற்கும். பட் அப்படி பண்ண முடியாது இல்லை, நான் இது டாப் 10 மட்டும் தான் சார் போட்டிருக்கேன், இன்னும் நிறைய இருக்கு. இதே கொஸ்டின் தான் எல்லாரும் கேட்டாங்க எனக்கு. நான் என்னுடைய பிஹெச்டி டாபிக் வந்து ஆஸ்திரேலியா ஒரு ரிவ்யூவர் கிட்ட போச்சு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, நம்ம பேப்பரை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு இங்க பாரு இவங்க சொன்ன ஸ்டடீஸ்ல இது வெந்தயம் வந்து எஃபெக்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க, உன் ஸ்டடீஸ்ல வரல. சரிங்களா? ரெண்டு விஷயம், நான் பார்க்கறது டாப் 10 மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன், மொத்த லிஸ்ட் எடுத்திருந்தா மேபி இருக்கும், இருக்கு. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நான் செலக்ட் பண்ண லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் இது வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி தான், இங்க கன்ஃபர்மேஷனே கிடையாது. நான் ஜஸ்டிஃபையே பண்ண முடியாது, ஏன் திரிபலா இல்லை, ஏன் வந்து ஜிம்னிமா சில்வஸ்டி இல்லை, ஏன் வந்து வெந்தயம் இல்லைன்றதுக்கு யாரும் என்ன கொஸ்டின் கேட்க முடியாது. ஏன்னா நான் எடுத்த ஸ்டடீஸ்ல இல்லை. ஐ எம் நாட் கன்ஃபார்மிங் மை ரிசல்ட், ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரையிங் டு சே தட் திஸ் இஸ் வாட் ரிசல்ட்ஸ் கேவ் மீ. இது ஹைப்போதசிஸ் ஜென்ரேட் தான் பண்ணுதே தவிர இட் இஸ் நாட் த கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டடி, இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டடி. ஸோ யாரும் என்ன கொஸ்டின் கேட்க முடியாது, ஐ எம் சேஃபர். ஓகே, எஸ். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது மொத்தமாக வச்சு பார்க்கும்போது வெட்டி வேரும் கோஷ்டமும் சேர்ந்த மெடிசன் 7.1 அதிகமாக இருக்கு. அதை விட சீரகமும் குன்றிமணி தானே, அது ஏபிஸ் ஸ்பெக்டாபிலிஸ். ரைட்டா? ஏபி ஸ்பெக்டாபிலிஸ்னா அதானே, அப்ரஸ் ஸ்பெக்டாபிலிஸ் தான் குன்றிமணி. சார் இது ஐ வில் செக். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து ஓகேவா. இது வந்து ஒரு பேஸ். இது அகைன் இதையே அகத்தியராகவும் தேரையையும் தனியாக பிரிச்சும் போது இதனுடைய ரிசல்ட் மாறிடுச்சு. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சே, நான் மொத்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஆனால் நான் ஒவ்வொரு சித்தர் வச்சும் பார்க்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் மாறுது. ஸோ என்னோட ரிசல்ட்ஸ் நான் அப்போ என்ன பண்ணணும், நான் காலையில் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாம்பிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ அகத்தியரை வச்சு தனியாக அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ரேங்கிங் கொடுக்கணும், தேரையருக்குன்னு தனியாக ரேங்கிங் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவர் யூஸ் பண்ண ஹர்ப் வேற, இவர் யூஸ் பண்ண ஹர்ப் வேற, ரெண்டுத்தையும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது தான் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட் இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நீ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசல்ட் வருது. லைக் இதான் காம்பினேஷன். என்ன மாதிரி காம்பினேஷன் வருது, ஒரு ரெண்டு ஹெர்ப் காம்பினேஷன், நான் காம்பினேஷன் சொல்லிட்டேன், சைஸஸும் வர முடியும், கிராம்பு தீந்தில் இந்த காம்பினேஷன் இல்லை அப்படின்னா தீந்தில் கிராம்பு ஏலக்காய் 3 சேர்ந்த காம்பினேஷனும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி சேருது அப்படின்றத பிக்சர்ல இது காமிச்சிருக்கேன். வேலிடேஷன் இப்போ நான் பண்ண ஸ்டடி பண்ணிட்டேன், நான் ஒரு ஸ்கோர் ரேட் வந்து நிறுத்திட்டேன், அது கரெக்டாக தப்பான்னு வேலிடேட் பண்ணணும். ரைட்டு தானே? பண்ணிட்டு நான் போய் எங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட காமிப்பேன், நீ பண்ணது கரெக்டாக தப்பான்னு எப்படி சொல்கிறேன் கேட்கும்போது வேலிடேட் பண்ணுறது நம்ம 2 விஷயத்தில் வேலிடேட் பண்ணலாம். ஒன்று எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்து வேலிடேட் பண்ணுறது,
இன்னொன்று ஹிஸ்டாரிக்கலி இல்லை நம்ம பப்ளிஷ்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து வேலிடேட் பண்ணுறது. பப்ளிஷ்டு பேப்பர்ஸில் இந்த திரிபலா சூர்ணம், மதுமேக சூர்ணம், சீந்தில், ஆவாரை குடிநீரை அது கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க, அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி எந்த மெடிசன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி கிளினிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், இதே நான் ஸ்கோரிங் சிஸ்டத்தை எடுத்து வந்து நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எது பாருங்க, ஆவாரை குடிநீர் தான் பெஸ்ட். என்னோட ஸ்கோரிங் பேட்டர்ன், ஐ எம் வேலிடேட்டிங் மை ரிசல்ட் விச் இஸ் ஷோயிங் ஆவாரை குடிநீர் இஸ் த பெஸ்ட். அதே இதை வேலிடேட் பண்ணும்போது ஆவாரை குடிநீர் சொல்றதுக்கு ஐ திங்க் வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஸ்டடிஸ். ஆவாரை குடிநீர் சொன்னா பெட்டர்ன்ட்டு நிறைய ஸ்டடிஸில் ப்ரூவ் பண்ண டாக்டர் ஸ்டடிஸ் இருக்கு, கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இருக்கு. என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா அது பியர் ரிவ்யூ ஜர்னல் இல்லை. சரியா, ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் வேலிடேட் பண்றேன், பியர் ரிவ்யூ ஜர்னல்ல இல்லை மற்றபடி, ஆனால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ this is the one of the way by which I am proving my strategy is somewhere correct, but I am not telling this is the confirm அப்படின்னு சொல்லல. Somehow it is working. ஆவரை குடிநீர் ஃபர்ஸ்ட் வருதா, திரிபலா சூர்ணம் செகண்டா வருது, தேர்ட் சீந்தில் சூர்ணம் வருது, மதுமேக சூர்ணம் நாலாவதா வருது. இப்போ நான் இந்த தப்புன்னு சொல்றதுக்கு நீங்க தான் சொல்லணும், கரெக்டுன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இதுதான். இது இப்பயும் கரெக்டு தப்பு நம்ம சொல்ல போறது இல்லை. திஸ் மே ஒர்க். இதை வந்து அடுத்த கிளினிக்கல் ஸ்டடியில் கொண்டு போய் நான் ரேங்கிங்கில் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுங்க, இந்த நாளும் அதே மாதிரி தான் வருதான்னு சொல்லிட்டோம்னா எஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ். ஸோ இதுதான் என்னோட ஹைபோதசிஸ். ஐ எம் ப்ரூவிங் தெர் இஸ் சம் வே பை விச் ஐ கேன் ப்ரையாரிட்டைஸ். இந்த ப்ரையாரிட்டைசேஷன் சரியா தப்பான்றது தான் என்னோட ஹைபோதசிஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி. ஓகேவா, ஹைபோதசிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச் வி ஸ்டார்டட். நான் ஏதோ நான் எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறேன் டு பிரிங் அவுட் ஹைபோதசிஸை கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கேன். என்னோட பிஹெச்டியை முடிச்சேன். ஸோ அடுத்த லெவல் இதை டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், நான் பண்ண மெத்தட் கரெக்டு தானா, இல்லை வெறும் ஹெர்பை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கீங்க, ஏன் வந்து மினரல்ஸ் எடுக்கல அப்படின்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் ஆஸ் ஆல்வேஸ் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நீட்ஸ் டு பி வேலிடேட் த்ரூ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் எனக்கு வேலிடேட் பண்ணுறது ஈஸியாக போயிடும். ஸோ டேட்டா மைனிங் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இது எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டடி, இட் இஸ் ஜஸ்ட் a starting point. So extracting information from classical text has been challenging due to potential inconsistencies, lack of precise details on treatment outcomes. அதே மாதிரி மேகம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மேகம் அது மதுமேகமா மேகம்னு நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. மேகமுக்கு நம்ம நிறைய 3-4 டிசீஸ் வச்சிருக்கோம், ரைட்டா? அதை கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், ரைட்? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பட் ஐ திங்க் நவ் மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் தான். நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸ்லோலி வி வில் மூவ் டு தட். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டெஃபினெட்லி 5 வருஷத்தில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இருந்துச்சான்னு தெரியல, பட் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தெம் அண்ட் மை ப்ரொஃபஸர் எப்டமாலஜிக்குன்னு நான் சொன்ன மாதிரி எப்டமாலஜிக்கு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவர் எனக்கு அப்ளைடாக டீச் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பயோஸ்டாட்டிக்ஸில் கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே அங்கேருந்து மெஷின் லேர்னிங் போயிட்டு ஐம் டூயிங் தட். இந்த சாம்பிள் சைஸ் எடுத்தேன் இல்லையா, நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போய் டீச் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சேன், கீழே தூக்கி போட்டாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம 6 வருஷம் சித்தாவை படித்து தமிழே தெரியாமல் வந்துட்டு டேட்டா அனாலிசிஸ் லேப்டாப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கோன்னு போய் காமிக்கும் போது குப்பை அப்படின்னு தூக்கி போட்டாங்க. அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, யூ ஷுட் டெல் திஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் தட் ஷுட் பி ரீச் த லேமேன். ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு எப்படி சொல்லுவேன், நீங்கள் என்னமோ காம்ப்ளெக்ஸாக போட்டு கொண்டு அப்படி வேண்டாம், சிம்பிளாக போட்டு எடுத்துவா அப்படின்னு. ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இல்லையா, காலையில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, உங்கள் பாஷையில் சொல்லும்போது அது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் டீச் பண்ணும்போது எப்படி நான் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தவங்க வந்து ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இந்த 2 டீச்சரை நான் இந்த இடத்துல நான் நினைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவங்க இல்லைனா நான் இந்த இடத்துல நின்றுக்கவே முடியாது. சித்தால இல்லையானா மேபி ஐ எம் நாட் இன்ஸ்பயர்ட் ட்ரூலி. மேபி ஐ எம் நாட் இன்ஸ்பயர்ட். ஒருத்தர் இருக்கார் அப்பயும், ஃபில்டன் ஜோஸ் நியூமன், ஐ திங்க் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹீ இஸ் ரியலி இன்ஸ்பைரிங் பார்ட்லி, ஹீ இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் மேபி எனக்கு நிறைய இடத்துல வரல, பட் இந்த 2 ரியலி a true inspiration for which I am standing. I want to thank you. Thank you. Any doubts, doctors?
Thank you, sir, for your valuable inputs and insights over the artificial intelligence and machine learning. Once again, we thank you for gracing the occasion with your presence. Okay. இதே கேள்வி எனக்கு சத்தியமா வந்து நான் அதுக்கு அடுத்த கேள்வி நான் பார்ப்பேன் இங்கே தான் கேட்கணும் எங்க சிசிஆர்எஸ்லையோ இல்லை நெஸ்ட்ல இருக்கவங்களோ இல்லை நம்ம சீரியஸ் யார்ட்டையோ தான் கேட்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் அகைன் நான் கேட்ட முன்னாடி கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ கபசுர குடிநீரை நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மதுமேக சூர்ணத்தை என்ன பேஸ் பண்ணி நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். மதுமேக சூர்ணத்தை அவங்க சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ரீசன் இருந்திருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுமேக சூர்ணமே இருக்கு, அதனால டெஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம், அதனால கரெக்டாக வந்திருக்கலாம். இல்ல அவங்களோட அனுபவ அனுபவத்துல இதெல்லாம் இருக்கு அதனால போயிருக்கலாம். அது சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் இல்ல. பட் ஆனா எனக்கு சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் இருக்கு. இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இது கோர் ஹெர்பன் வந்திருக்கு, இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டா இருந்திருக்கு, இது ரெண்டும் சேரும் போது எஃபெக்ட் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். சரியா? இதை எடுத்துட்டு போய் நான் கிளினிக்கலா டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணா தான் இது என்னோட ஸ்டடியை வந்து எஸ் ஐ எம் ப்ரூவிங் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எனக்கு ஒரு வே, இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வே டு ஐடென்டிஃபை. இந்த 100ல எதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இது கண்டிப்பா எஃபெக்டிவா இருக்குமான்னு சொல்றத அடுத்த லெவலில் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். சரி, இந்த நெக்ஸ்ட் இப்போ மதுமேக சூர்ணம் சூப்பரான பண்ணி எனக்கு இதே கேள்வி தான். மதுமேக சூர்ணம் அப்படின்னு ஆவாரை சூர்ணம் பெட்டர்னு வருது. ஆவாரை குடிநீர் சூர்ணத்துல கிளியராகவே இண்டிகேஷன் இருக்கு மதுமேக சூர்ணம் பெட்டர், கண்டிப்பா கியூர் ஆகணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணாம ஏன் மதுமேக சூர்ணத்தை டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு உண்மையாக தெரியாது. அவங்க சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் ஏன் இது டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆனா இது சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ். அவங்க சொல்றதுக்கு அந்த சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணல அதனால எனக்கு தெரியல, ஆனா நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன், நான் இது ரெண்டுத்தையும் பேப்பரா பப்ளிஷும் பண்ணிட்டேன். ஸோ இட் இஸ் ப்ரூஃப். நான் இன்னைக்கு ப்ரூஃபை சொல்லிட்டேன். இதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணலாம், கண்டிப்பா டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி தான் பண்ணியிருக்கேன், இன்னொன்று கன்ஃபர்மேட்டரி பண்ணேன். எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி பண்ணும்போது எப்போ வேணா டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணலாம், கன்ஃபர்மேட்டரியுமே டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸ்டேஜ் ஆகும்போது. as of now is literary evidence based on scientific approved methodology. அவ்வளவுதான். Thank you. ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு எல்லோரும் கிளாஸ் எடுத்து பழக்கம் இருக்கும், ஆனால் கிளாஸில் உட்காந்து பழக்கம் இருக்காது. கண்டிப்பாக மதியம் வந்துட்டு ஒரு 2 to 5 வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு அட்டன் பண்ணதுன்னா லைஃப் டைமில் இதான் மொதல் கிளாஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக, ஏன்னா வந்துட்டு அந்தளவுக்கு நமக்கு இது வந்து ஒரு அறிமுகம் இல்லாத சப்ஜெக்ட். இது ஒரு எனக்கு புரிதல் கேளுங்களேன். மெஷின் லேர்னிங்னா ஏன் எல்லாரும் வந்துட்டு டேட்டா சயின்ஸு மெஷின் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க, எந்த மெஷினில் லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு தான் என்னோட புரிதல் இருந்துச்சு இவ்வளோ வரைக்கும். பட் இப்போ தான் வந்துட்டு ஏஐ மெஷின் லேர்னிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுது. நமக்கு இது ஒரு ஏரியா ஆஃப் ஸ்கோப் வந்து நமக்கு இதில் நிறைய இருக்குன்னு தோணுது அவர் பேசுனதுக்கப்புறம். இது வரைக்கும் சுத்தமாக ஐடியா இல்லை, 0%. இவர் இதில் இவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்றப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அது பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்டெப்த்தாக, அதாவது வந்துட்டு இப்போ சித்தாலேருந்து வேறு ஃபீல்டு போவாங்க, யூஸ்வலாக ஃபிசியாலஜி போவாங்க, அனாட்டமி போவாங்க, எபிடமாலஜி போவாங்க, நிறைய பேர் போயிட்டு அந்த ஃபீல்டில் தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்களே ஒழிய திரும்ப சித்தாவுக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ரொம்ப கம்மின்றத விட யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலாம். பட் இவர் வந்துட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொன்னார், யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. வெளியே வந்துட்டு எனக்கான ஒரு இடத்த தேடி போனேன். அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸு ஜாயின் பண்ணி நான் இதில் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறப்ப அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ப்ளஸ் அந்த ஒரு ஃபீல்டும் மேட்ச் ஆகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய புதுசாக வந்துட்டு யோசிக்க முடியுது. ரொம்ப போர் அடிக்காமல் அந்த விஷயத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ண முடியுது. அந்த விதத்தில் இந்த ஃபீல்டில் இன்னும் நிறைய வந்துட்டு அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நமக்கு எல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன். நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களையும் அவருக்கு வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரெண்டாவது வந்துட்டு ஒரு 50 வயசு 40 வயசு கடந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே. மேபி இல்லை, எனக்கு 50 வயசு ஆயிடுச்சு, அதுக்காக சொல்கிறேன், எல்லோரும் தப்பாக எடுத்துக்கோனா. ஒரு
யங் மைண்டு ஒரு 20 வயசு 19 வயசில் 18 வயசில் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் இன்னும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் என்னென்னா, நம்ம எல்லா காலேஜுக்கும் அவர் வரணும், சரிங்களா? ஸோ பசங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லெக்சர் வந்து அவர் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து அதில் ஒரு மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் இதில் வந்துட்டு நிறைய புதுசாக ஒரு நம்ம சொசைட்டிக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு தோணுது. மேபி அவர் சொல்கிறது ஹைப்பாத்தெட்டிக்கலாக இருந்தாலும் கூட அதிலிருந்து அடுத்தடுத்த ஒரு லீடு வந்துட்டு கிடைக்கும்னு சொல்லி தோணுது. ஸோ அந்த விதத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் காலேஜுக்கு இன்வைட் பண்ணுறேன் சார். கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் அவசியம் வந்து ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி எங்கள் எல்லா காலேஜுக்கும் போகணும். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜை விட ப்ரைவேட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்காங்க. எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னாலும் ப்ரைவேட் காலேஜில் தான் நிறைய பசங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, ப்ரைஸும் வாங்குறாங்க. இன்றைக்கி பிஜியில் சீட்டு நிறைய வாங்குறது, எம்ஆர்பியில் வர்றதும் ப்ரைவேட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. ஸோ சித்தா கம்யூனிட்டிலேருந்து யார் வந்தாலும் சந்தோஷம்தான். ஸோ அந்த விதத்தில் உங்களை இன்வைட் பண்ணுறேன். ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் இதுக்காக ஏற்பாடு பண்ண என்ஐஎஸ் நிறுவனத்திற்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் டாக்ஸிகாலஜிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, sir, for your valuable work. We thank you for praising the occasion with your presence, sir. It's time for honor. I kindly invite Dr. V. Manjari ma'am to present the certificate of appreciation to Dr. M. Prakash, sir. Welcome. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, சித்தா மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம தான் நான் வேற எதையோ ஒன்று தேடி போனேன்னு சொன்னார். அப்படி கிடையாது. நம்மளோட சித்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை ஒரு நவீன சித்தரா உருவாக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க. அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் தான் அவருக்கு இருக்கு. அவர் முதல்ல இங்க ஆக்சுவலா நேஷனல் சர்ச் வந்திருந்தாரு. வந்தப்ப இந்த ஆவின் கிட்ட தான் நினைக்கிறேன். அங்க நின்றுட்டு நான் அந்த மாதிரி பிஹெச் எடுத்திருக்கேன் மேடம், இதுல என்ன பண்ணுங்க நிறைய பேசிட்டே இருந்தோம். எப்படி கொண்டு போறேன்னு தெரியல என்ன அப்படி சொல்லிட்டு. ஆனா இப்போ பார்த்தா அவர் அடுத்தடுத்து லீட் போயிட்டே இருக்காரு. ஸோ he is one of the நவீன சித்தர். I think you achieve your goal also in soon. Okay, I wish you get all the success in your future career. Thank you. Thank you, ma'am. We are at the end of the session. Thank you all the doctors for your active participation. Tomorrow's session will be held by speakers Dr. Devanayagi ma'am, Dr. Anup Astin sir. We are looking forward for tomorrow's session. I kindly request all the doctors to be present here tomorrow at 9 a.m. நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போயிடலாம். இல்லை லேட் ஆக